modern day enterprise application. Now, let me give you a little bit short introduction about Ramkumar sir. Ramkumar Narayanan sir is a BCom graduate from Vivekananda College of Chennai. After his professional qualification in finance, he worked for 10 years in India before moving to Middle East. Various stints in finance, senior finance, and technological assignments with large MNCs in Bahrain, KSA, and UAE. His diligence and perseverance made him the partner and director of ITware LLC Dubai, with various offices in India for the last 15 years. Proud to be associated with Avachi right from inception to bridge the gap between skill requirement of our industry and academic knowledge. His previous sessions on analytics and data science focused on business insights and cloud-based application with entire guidance on how to start from scratch to be the dominator in this domain. His session always illuminate and spark the thought of young minds rather than simply participating. I'm pretty sure this session would make us move forward more than one step ahead. Sir, I request you to please carry on with your session. Hari Om. Good morning, everyone. Ramkumar is a childhood friend for us because he did schooling with Suresh and college with me. And whenever he comes to India, he makes it a point to visit us. And same thing he continues here. I'm very glad. In fact, he is our inspiration to come to Avachi College. See, when he started from Dubai, he asked me whether I can be part of this mentorship. I had absolutely no idea about what is mentorship at that time. But because of his enthusiasm, I said, okay, immediately, pushing us to come here. Even if he, as she rightly pointed out, whenever he comes to India, even if it is for a day or two, he makes it a point that in his schedule, one of the visits is to Avachi College. That is the kind of, having graduated from a commerce and then did his CWA, he now totally shifted to software. And yesterday budget also have heard that the finance minister has allocated funds for youth development, mainly for the artificial intelligence and things like that to make the students industry ready. So, but this gentleman has a vision and he started a few years back itself this. So hats off to Ramkumar, and please listen to him properly, and whatever tips he is giving, please take it seriously, which will definitely take you further in your career. Thank you. Hari Om. Good morning, all of you. It's very nice to see all youngish faces after a long time. Gives me a lot of pleasure and joy. I think last year we conducted a blood donation camp. Madam has been kind enough to extend that this year also. So a blood donation camp is being organized on the 7th of February, that is 5 days from now. That is, I think, next Tuesday. And we have fixed the timing for the camp between 10:30 and it can go on till all of you have donated. So it will start at 10:30.
Madam will give you a few benefits for donation that she will tell you. But anyway, I am here more to talk on blood donation. I'll just take a couple of minutes. Most of us, spend our time on a lot of things, nothing wrong. I request all of you to come and join a noble cause. Some of you may be having doubts or misgivings about blood donation, like how much blood they will take, whether it will pain, whether we will feel the pain, etc., etc. How long does it take? Now, it is my duty to dispel all the doubts. Normally, in our body, about 5 to 6 liters of blood flows normally. And what we are donating is about 350 ml out of 5,000 to 6,000 ml. And medically, it is proved that the entire blood that is donated gets replenished immediately. நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ இமீடியட்டாக ரிப்ளேஷ் ஆகுது நார்மல் பாடிக்கு. ஸோ அது ஒன்று. ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து பிளட் டொனேட் பண்ணாச்சு அது உங்களுக்கு பெயின் வருமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஸ்மால் பிரிக் இருக்கும், ஒரு எறும்பு கடிச்சா அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி, அவ்வளோதான். அண்ட் மொமெண்ட்ரி அண்ட் அது வந்து ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் இருக்கும், அவ்வளோதான். ஓகே, அவ்வளோதான். அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து ஸ்டெரிலைஸ்ட் பேக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்களா? எஸ், தே யூஸ் ஸ்டெரிலைஸ்ட் பேக்ஸ் சொல்லி, நோ ப்ராப்ளம். அண்ட் ட்ரெயின்டு ஃபிசிஷியன்ஸ் வில் கம் அண்ட் எக்ஸாமின் யூ ஃபார் பிஃபோர் யூ டொனேட் பிளட். நம்ம போனால் உடனே எடுத்துட மாட்டாங்க பிளட். ஓகே, தே வில் செக் அவர் வெயிட். மினிமம் வெயிட் ஷுட் பி 50 kgs. ஓகே, அண்ட் minimum age is 18. So below 18, normally they don't take. The last donation should have been made more than 3 months back. That is, you should not have donated in the last 3 months. February 7th, 2023, na January, December, November 7th, appuram donate padukka kudadu. So these are the 3 simple conditions, and the entire process will take about maybe 20 minutes or so. Now the next point is you must understand that in India today, there are hardly, the ideal requirement is about 11 to 12 voluntary donors per 1,000 population. That is the requirement. But இன்னைக்கு இருக்கிறது வந்து 3 to 4, maybe 4 or 5 maximum. So there is a huge gap between supply and demand. 12 பேர் வேணும் நமக்கு, ஆனால் 5 பேர் தான் இருக்கோம் நம்ம. ஸோ இஃப் பீப்புள் லைக் அஸ் டூ நாட் பிரிட்ஜ் திஸ் கேப், ஹூ எல்ஸ் வில்? ஸோ நம்ம தான் வி ஹேவ் டு கம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் பிரிட்ஜ் திஸ் கேப். அது ஒரு பாயிண்ட். த செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ், வித் 1 unit of blood, sometimes it is definitely you will say 1 life, but sometimes we can save 3 lives, because they split the blood components into 3: plasma, RBCs, and platelets. So each unit can save 1 life. So ஒரு கல்ல 2 மாங்காய் 3 மாங்காய் கூட அடிக்கலாம் blood பண்ணா. And above all, நமக்கு அந்த satisfaction இருக்கு இல்லையா, that satisfaction is like you have to go through and enjoy. The other point is, no doubt கொடுக்கலாம், blood donate பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம தலை சுத்தமா ஏதாவமா நார்மலா நம்ம பண்ணலாமா? எவ்வளவு பிரச்சனை இல்லை. We have all donated more than 50 times. Nothing will happen. So in fact, we can attend to our normal duties. We can even play table tennis after donating blood. Nothing will happen. I can vouch for that. And there are 2 other things. There are 2 words in English we use: joy, pleasure. 2 வார்த்தை இருக்கு. ரெண்டுக்கு என்ன மீனிங் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஜாய், பிளஷர், ரெண்டும் ஒரே மீனிங்கா? இல்ல. தோ we think that they mean the same. பிளஷர்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் டெம்பரரி, இட் இஸ் மொமெண்டரி. அதாவது கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும். இட் இஸ் டெம்பரரி அண்ட் மொமெண்டரி. whereas joy is eternal. So by donating blood, you derive joy and not pleasure, right? And I am a compulsive income tax teacher. So or snacks. So it is a tax-free perquisite, right? That you can enjoy, right? And one
couplet that I always quote from blood donation. திருவள்ளுவர் இருக்கார் இல்லையா, எல்லாத்தையும் எதிர்த்து போயிட்டார் எல்லாத்தையும் இந்த காலத்திலேயே. அது எல்லா ஒவ்வொருவரையும் சொல்ல 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 வேண்டிய குரல் இது. ஆக்சுவலா தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கட்டணை தூரும் அறிவு, அது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? என்ன மீனிங் அதுக்கு? தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி, அதாவது நம்ம more and more we dig, more and more fresh water we get. தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி, எப்படி நம்ம தோண்ட தோண்ட வாட்டர் வருதோ மாந்தர்க்கு கட்டணை தூரும் அறிவு. More and more we read, more and more knowledge we get. In the same way, more and more we donate, more and more fresh blood cells secrete in our body. It's a medically proven fact. So if you don't donate, you don't enable fresh secretion of blood cells. So by donating blood, you are going to help yourselves. So the more and more you donate blood, the more and more fresh blood cells secrete. So please grab this opportunity. I would like each one of you to come forward and donate. Okay, please don't forget 7th of February at 10:30. The college premise itself. Hari Om. Yes, he wanted me to announce the most wanted requirement from the students. If you donate blood, what will be your expectation? First, let us be very frank. What do you want? Snacks, that he announced already. Other than that, other than refreshment. Yes, I think you have C1 on that day. I'll try to consider if we start at 9:30 itself. Those who are donating blood, I will waive writing that examination on that day. Plus OD. Okay, so the marks we will discuss with the HODs and class teachers, and we will award without writing itself. So you can, all of you, so inform all the students, all of you can definitely donate blood. Okay, and second day we'll think about it. Thank you so much. See, I request all of you to come and first register. See, as he rightly said, only if you are eligible, they will take the blood. So don't worry about your health conditions and other things. It will also again be a check on your own health condition. If you are suffering from, let us say, if your hemoglobin count is less than 12.5 grams, then they will advise you what food you should take to increase it. That will also be a self-assessment for your own health. So don't miss that opportunity. So it is like a free medical checkup for all of you. It's a self-assessment of your own, but never have any fear, because you're all youngsters between 18 and maybe 20, 21 years of age. See, you should not have any kind of fear on this. I want all of you to come on your own. Thank you. This is morning, friends. Thanks, Ganesh, for the wonderful words. Suresh, thank you so much for coming. And it's a double celebration for me. And I don't know how many of you. This is my 50th year of friendship with Suresh. 1973, Gopalapuram School, 6th standard, and 40 years with other gentlemen. So we just celebrated 40 years last year, December boat club. 50 years will be a private celebration between me and Suresh. But you all have to keep this continuing, you know. A lot of people have, so the friendships and is very important, especially. So we are example, but I can be sure that for friendship we are examples. 3 of us standing here. Mistrust communication gap, that's the hallmark of a true friendship. So your friendship with Soltarip, I want some volunteers. How many of you are willing to act as volunteer in the blood donation camp? Please give your names and be present on that day. You may have to help us in various things in the blood donation camp. It will also be an experience for you, and you should also scout for more and more people. Thank you. Thank you, guys. Thank you so much. Thanks a lot. Yeah.
Okay, fine. Thanks. Thank you. Sure, நீங்க போய்டும். Yeah, okay. Yeah, he'll be back here. Morning, friends. Thank you so much for coming. You are a select group of 60 people who have been chosen for this. Not all have been invited. Not all have been chosen. Again, I'm telling you, this is a very important session from a career viewpoint. I want this session to be interactive. Every time சொல்றேன் நீங்க யாரும் interact பண்றது இல்ல. So, but I want this to be interactive. This is for your future. நான் பேசிட்டு போயிடுவேன். But we are trying to talk to the principal to see if we can make this a continuous process. இல்ல உங்க 10 பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா we'll form a separate WhatsApp group and you're all in third year, right? BSc, BCA, BCom, banking யாராவது இருக்கீங்களா? இல்ல all BCom finance and general accounting? Banking super. Okay. So இது வந்து this session is common to everybody, not technology. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் BSc, BCA படிக்க நினைச்சிருப்பீங்க. It is only coding, programming, mobile அப்படி கிடையாது. டெக்னாலஜி வந்து இன்னைக்கு பிகாமுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ பிசிஏக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதோட இம்பார்ட்டன்ட் பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. டெக்னாலஜி இல்லாத ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. வேற லைஃப் இஸ் ஸோ எவ்ரி திங் இஸ். இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன போயிட்டு இருக்கு, என்ன பண்றாங்க, எப்படி சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்றாங்க, வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் அவைலபிள், 1980s 90s எப்படி இருந்தது. I want to be bilingual because I want everybody to be comfortable and understand, right? So if you want only in English, it's okay. If you want English and Tamil, tell me. Very good. Okay, fine. We'll have Tamil and English for your information. So sometimes I might struggle because we are used to presenting to large audience in English, but I'll try my best to do that. Okay, so basically in this session வந்து ஒரு 2 hours இருக்கும், 1.5 hours இருக்கும். I want your attention. நீங்க யாருமே பார்த்திருக்க நிறைய பேர் நீங்க வந்து நோட் பண்ணிக்கிறது இல்ல. I see lot of things. Observe பண்ணி நோட் பண்ணிக்கணும். Today I'm going to ask some questions at the end. I want people to answer. சில small things which I'm going to emphasize. நீங்க அது 2-3 வாட்டி சொன்னீங்கன்னா தான் then it will stay in your mind. வெளியில போவீங்க, கிளாஸ் இருக்கும், internal exams இருக்கும். Because all of you have to understand. How many of you are looking at higher studies? How many of you want to get into a job? Both இல்ல யாருக்கு வந்து who wants to go into higher studies or who wants to directly get into a job? Some more. 2 பேர் தான் ஜாபா, மத்தெல்லாம் higher studies 6 7 அப்புறம் குட். என்ன ஜாப் போன ஜென்டில்மேன்? பேர் என்ன? லோகேஷ். சொல்லுங்க என்ன, what is that you are looking at? Accounting job. You are in BCom accounting or general finance? Corporate secretary. Very good, very good. Corporate secretary பண்ண அக்கவுண்ட்ல என்ன பண்ண போறீங்க? அக்கவுண்ட்ஸ்ல you are not interested in law and company secretary and all that. அப்ப ஏன் BCom பண்ணாத BSc corporate BCom இது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இது corporate secretary எடுத்தீங்க? Good. Okay. You are happy with what you have done for 3 years? Good. Now, anybody else wants to talk? I want this to be open. தைரியமா எழுந்து பேசுங்க. இன்னும் 4 மாசத்துல நீங்க 4 வாரத்துல 5 மாசத்துல இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்ணணும். Those who are going to job. பேசவே இல்லைன்னா அப்புறம் இன்டர்வியூல எப்படி பேசுவீங்க? You cannot talk. I want this to be a two-way communication. Anybody looking at a job, can you get up and say what job you are looking at? What is the kind of... Not I'm asking because I don't know whether you are aware. 95 people have been placed last year out of 150 students. This year we are expecting 100% placements. For those who are interested, already 8-9 company irukanga. We are trying to get another 5 companies. Multinational interest took 10 people last time. Sonna evlo per irundinga theriyadu. This time they have shortlisted 16 people. Neenga yaradhu irukingala la? Anybody shortlisted for interest? Illa. Anybody wrote the test, entrance exams? Yarume illaya la? Surprised. 75 people wrote. Yarka vandhuda? Did you get the final communication or not? Varala. Okay. So that's again a multinational company, lease management. It's promoted by a friend. So avanga vandu I think they are going to take 16 people. It's a 1,000 employee organization in Ramabarathla irukku. They are the largest leasing management facility company in United States.
அவங்ககிட்ட கொடுத்தா within 4-5 years you can go abroad. அது மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய கிரியேட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ வந்து இட்ஸ் ஃபார் யூ டு அப்சார்ப் இட். The only thing which is required is self-confidence and communication skills in interview. So நீங்க இப்ப பேசலைன்னா என் கூட, because I am like you. நான் 5 வருஷமா அந்த காலேஜ்ல இருக்கேன். I am part of faculty. So you have to open up. பயம்லாம் படாதீங்க. I am also like you. So open up and ask questions, participate. அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். நான் இன்னைக்கு பேசுறீங்கன்னா நான் இன்டர்வியூல நல்லா பேச முடியும். This is my first point. Communicate, be fearless, get more self-confidence. This is what I want to tell you. Okay, right. Good. Next slide. Yeah. யாருக்கா இதை பத்தி தெரியுமா? Anybody knows what is enterprise resource planning? யாருக்கா இதை தெரியுமா? Anybody? என்ன சொல்லு? Get up. Up. சாஃப்ட்வேர் அது. அப்புறம் குட். டாலிக்கு சாப்புக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? தெரியாது. பட் தெரியும், டாலி அண்ட் சாப் தெரியும். என்ன யூஸ் பண்ணா கேக்குறேன் சும்மா. ஓ குட். குட். டாலி யூஸ் பண்றியா? ஹேண்ட்ஸ் ஆன். யூ ஆர் யூசிங் டாலி? ஓகே. என்ன சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கா டாலில? இல்ல பண்ணிக்கலாம்ல, பிரைவேட் சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கா? பாத்தியா போய் என்னன்னு பாத்தியா? ஏன் பார்க்கல? ஓ வெரி குட், எக்ஸலென்ட். வாட்ஸ் யுவர் குட் நேம்? சரி, கணேஷ் ராம். You choose a cyber security course, find out how much it is or what you want to certify, come back to me. Okay, we'll sponsor for you. Okay, cyber security path, come back. Tell me what is there. We'll speak to the college and see what can be done. Good, excellent. Ganesh Ram, right? Third year enna padikira? BSc ya BCA? BSc computer science. Keep this in mind. Speak to your faculty. See what is a good course which you can have. As long as it's reasonable, we'll see how we can support you on that. We'll take that up. Sharia, don't forget. Excellent. Anybody else? Anybody who wants to do some certification? Anybody who is interested, knows more about this? யாரும் இல்லை வேற. இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்களே, எதுக்கு கூகுள் இருக்கு, எதுக்கு குரோம் இருக்கு? வாரிசு அண்ட் துணியோட கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்கறதுக்காக இருக்கு? அதுக்கு இல்லை. There are a lot of things. இதெல்லாம் வந்து நீங்க பை தேர்ட் இயர் பிஎஸ்சி பிசிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சும்மா வரும் கோபால், ஆண்ட்ராய்டு, கிளவுட். யூ ஷுட் பி ஆன் டாப் ஆஃப் திஸ். நான் ஐம் நாட் ட்ரைங் டு கம்பேர், பிகாஸ் ஐம் டூயிங் அக்ராஸ் இந்தியா அண்ட் துபாய் அண்ட் பிளேசஸ் லாட் ஆஃப் செமினார்ஸ் லைக் திஸ். என்னை பத்தியே இல்லை, என் லைஃப் எல்லாம் ஓவர். இட்ஸ் மோர் அபவுட் யூ. ஐம் டெல்லிங் தட் யூ ஷுட் டேக் சம் இன்ட்ரெஸ்ட். இதெல்லாம் வந்து இதர் ஆல் பேசிக்ஸ். நான் சொல்லப்படுறது வந்து பெரிய கிடையாது. சாஃப்ட்வேர்லாம் எங்கேயோ எப்படி யூஸ் ஆகும் கெரியர்ல நம்ம இதில். I'll talk about salaries and all that in this particular field. எல்லாம் தெரியணும் உங்களுக்கு. ப்ளீஸ் போய் இன்னைக்கு சொல்ற ஒரு 10 days பண்ணிட்டு I'm going to form a WhatsApp group. Come back and tell me, sir, I'm more interested in this. I want to pursue a career. அப்படின்னீங்கன்னா that's the success of this program. பண்ணுவீங்களா? Okay, right. No, please go back until I tell, don't go. Okay, இது வந்து what is happening in an organization is that there are different departments. There is a department for எப்படி, how do you start? Okay, there is something called order management. Customer வந்து order place பண்ணுவாங்க, எனக்கு இது வேணும், I need this items, I need this item. So there is a big process behind it. That's called customer relations management, CRM. Note பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும், please. I want you to understand what is all this. The first one is called CRM, customer relations management, right? Okay, va? நீங்க தான் நீ சிரிச்சீங்கல்ல, you're okay. CRM is customer relations management, right? What is CRM? CRM is about converting how a customer becomes a customer. இப்போ நீங்க வந்து 10 இடத்துக்கு போறீங்க வாங்குறதுக்கு. You don't buy from all the 10 shops. You buy only from one particular place, right? So like that, the organization, right, will try to sell to 10 different people. Avichila வந்து இப்போ வந்து admissions கொடுத்தாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, student relations management அது பேர். 2000 பேர் 2000 people might apply.
But Avicii has got a strength of only 400, 300 for the first year or whatever it is. So the 2000 students are called prospective students. Out of 2000 students, maybe 1000 students will come, 500 will come for interview, then 400 will get to this, then 200 may choose some other college, then finally 100 people will join. These 100 people become registered students of Avicii. And the Mari organization, when I promote my product, when I want to sell, not all people to whom I send a quotation confirm to me, right? So only certain people become customers. So in the part, this is basically called a funnel. The coffee filter funnel, water funnel, coffee funnel, filter decoction. I'm giving simple examples. Full up filter decoction. This is customer relations management. On top, you have something called a prospect or suspect. I'm selling, he'll buy, but so it takes time. I keep on sending him a quotation, offer, discount. Then he says, I'm interested. The government tender, metro tender, it is not given to huge consortium companies. It takes 2 years to get a metro project or 3 years. You have to qualify, you have to give company credentials, you have to give other suspect or prospect. That means you are registered as a vendor, but you don't still become a customer or vendor. So it goes through the whole process. Finally, on the customer, it becomes a customer. That means what is customer? He is now confirmed to have a business relationship with me, and we are starting a relationship. So the customer relationship management, from the time is the prospect are going through, you go through a series of process. Meeting, we have some meetings, we find out the influence, Vasta influence, and the company influence decide finance persona illa ivana அப்படினு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணா அது ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு 20 பேர் இருப்பான். இந்த 20 பேரோட ஸ்ட்ரெngth எவ்வளவு, அவன் என்ன பண்ணணும் அப்படினு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணி then you keep moving. அதுக்கப்புறம் அந்த டார்கெட் பண்ணணும். அவங்களோட மீட்டிங்ஸ் இருக்கும். ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கிறதுனா சும்மா இல்ல. 100 கோடி 200 கோடி ப்ராஜெக்ட்னா இதெல்லாம் பண்ணணும். இதெல்லாம் மேனுவலா எக்ஸல் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. So the art of customer relationship management is starting from the time you have a kind of business relationship or start a process of selling your products all the way until he finally becomes a customer. A customer is when an order is confirmed and placed and you start activities. This is called customer relations management. Any questions? Anybody understood what is CRM? Simple terms la sollirken, puriyala yarukadu. Open up. I don't want you to keep quiet. Then I'll close the session. I'm very clear. I'm putting a lot of efforts every time because I want you to go to the next level. Did anybody understand customer relations management? Puriyada, what is CRM? Good. Okay. Now, once he becomes a customer, what do we do? Two things we do. One is we sell the product. Ready-made textile shop, cement shop, electrical shop trading. You go to various shops and straight away buy the item. That is called trading. That is, somebody goes and asks for item, you buy, somebody sells. So you are the customer, I just sell it to you, you pay the money for it, transaction finished. That is called simple trading. Suppose the trading and items, you find so many items in the market. You take any item, textile, electronic, building material, switch gear, pumps, switches, light, fan, bulb. What is the process? How are they getting? What is the process behind all this? How do you make a fan? How do you make a light? What is it called? Good. It's called manufacturing. That's the most important component for a finance and costing resource friends here. What is manufacturing? Manufacturing is the process of converting an item from X to Y with lot of value add, right? Casting, casting will come. So a product process panni, starting from the time you procure a material, the quality check panni, adukku people potu, adu machine la potu, adu assemble panni, adukku vandu adu quality illa check panni, ஒரு finished product convert பண்ணி அதுக்கு quality check பண்ணி market கொண்டு வரவங்களும் பண்றது பாருங்க ஒரு கம்பெனில. That is called a manufacturing process. Manufacturing இல்லன்னா வேர்ல்டே கிடையாது. Why China is a leader today? Because they learned the art of lean manufacturing.
Lean manufacturing na ஒல்லியா இருக்கிறது இல்ல. Basically, you do manufacturing with very limited set of people. You automate processes so that it's a continuous process. Manual intervention அவ்வளோ இருக்காது. Once you have a very good process and quality system, like a Japanese quality system or a Chinese manufacturing process, it is very simple. Manufacturing la rendu irukku. Manufacturing is clear to everybody. What is manufacturing? It is a process of value add, converting a raw material to finished goods. So இதுக்கு நடுவுல பல ஆக்டிவிட்டி இருக்கு ERP-ல. அதுதான் it's called manufacturing. So customer கிட்ட இருந்து ஆர்டர் வாங்கினோம். Then we start. Manufacturing-க்கும் கஸ்டமர் ஆர்டருக்கும் முன்னாடி ஒரு important part இருக்கு. Anybody can tell? Once I get an order from customer, I have to start manufacturing. இதுக்கு நடுவுல ஒரு கேப்ல ஒரு ஐட்டம் இருக்கு. Don't look at the slide. What is that? Excellent. What's your good name? Huh? Ranganagi from? Excellent, Ranganagi. Well done. Good. This is what I want. Simple. Raw materials. What is raw materials? Supply chain and vendor management. Customer relations management சொன்ன இல்லையா, அதே மாதிரி vendor relations management, VRM, is very, very important. What is vendor relations? ஒரு 100 சப்ளையர் இருப்பான். ஒரு ஃபேன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு வந்து இந்த பிளேடு வாங்கணும், அந்த டப் வாங்கணும், அந்த வயரிங் இருக்கு, மோட்டார் இருக்கு, கம்ப்ரெசர் இருக்கு, இது மாதிரி ஒரு 100 ஐட்டம் இருக்கு இந்த ஃபேனுக்கு. What do you see? Because I've been in manufacturing segment for more than 50 segments. Cement பண்ணிருக்கேன், டைரி பண்ணிருக்கேன், பெவரேஜஸ் பண்ணிருக்கேன், டெக்ஸ்டைல்ஸ் பண்ணிருக்கேன், எலக்ட்ரானிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன். அந்த இண்டஸ்ட்ரியில போய் மேப் பண்ணி I've done the projects for them. I executed more than 50 projects across the world. எனக்காக சொல்ல, I'm just trying to tell you, ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் different. It's fascinating. Manufacturing is not simple. It's very complex. என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்ற manufacturingல, இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு டெக்னாலஜி தெரியும். ஒண்ணுமே தெரியாத ஒரு கோடிங் டெவலப்மெண்ட் பண்ண உண்மை ஆகாது. So you should understand why people are using software. For what? How it makes life easy. சரியா? So fan or light எடுத்துக்கோங்க. I worked in Crompton Rees. The Crompton fans பார்த்திருப்பீங்க, எவ்வளவு பேர் தெரியாது. I worked in a Crompton Rees plant in Mumbai to understand how the motors are being made. It is called place called Ahmed Nagar. The Shirdi பக்கத்துல இருக்கு. Anyway, so coming back to the point, இப்போ இந்த raw materials இருக்கு இல்லையா, எல்லாமே இருக்காது, எல்லாமே வாங்கணும் வெளியில இருந்து. You have to procure the materials. சிமெண்ட் பண்ணனும், என்ன வாங்கணும் தெரியுமா? இருக்கா தெரியுமா? Anybody knows what are the components of? Excellent. Who is this? Good. limestone வேணும், sand வேணும், அப்புறம் வந்து chemicals வேணும், சில components வேணும், அப்புறம் வந்து they have something called ஒரு convert இந்த cement grade convert பண்றதுக்கு அதுல ஒரு process இருக்கு, right? I'll come to that. So it's limestone and silica and rocks இருக்கு இல்லையா? You have how limestone comes? Any idea how limestone comes? அடுத்தது go back. It comes from rocks, stones, huge rocks. அதனால தான் சிமெண்ட் பிளான்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே மலை பக்கத்துல இருக்கும். It's easy, கல்லெல்லாம் கொண்டு வர முடியாது இல்ல ஊருக்கு. So அதனால ஹில் பக்கத்துல இருக்கும். There is a logic behind everything. So அது வந்து supply chain procurementல you have to finalize the vendors. இவன் என்ன சப்ளை பண்ணுவானா, what are the criteria? இவனோட price எப்படி இருக்கு, what is the quality delivery கரெக்டா பண்ணுவானா, would he be credits தருவானா finance peopleக்கு 60 days தருவானா 90 days தருவானா, உடனே பணம் கேட்டா எப்படி கொடுக்க முடியும்? You know what is this process called? Financeல from the time you buy material till you finish the product, there is a process. You should have read in third year now. Anybody? டக்குன்னு சொல்ல முடியுதா? இந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன? ஒரு ஃபினான்ஸ் டேர்ம் இருக்கு அதுக்கு. பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்கு இந்த ஃபுல் ப்ராசஸ், கேஷ் ஃபார் பையிங் மணி ஃபைனலி கெட்ஸ் கன்வெர்டட் when you sell the item இல்லையா, மேனுஃபேக்சர் பண்ணி. இந்த ஹோல் ப்ராசஸ் வாட் இஸ் இட் கால்ட்? இல்ல டாஸ்கா, டாஸ்கிங்கா, காஸ்டிங். இன்னும் கொஞ்சம் போ, இன்னும் உள்ளுக்குள்ள என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இது இருக்கு? கரண்ட் அசெட்ஸ், கரண்ட் லைபிலிட்டில என்னது? குட், கோ அஹெட். எனிபடி நோஸ் ஃபண்ட் ஃப்ளோ, கேஷ் ஃப்ளோ, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பண்ணிருக்கீங்களா தேர்ட் இயர்ல? பண்ணலையா? வாட் இஸ் கேஷ் ஃப்ளோ, ஃபண்ட் ஃப்ளோ? இதுதான், தட் இஸ் கால்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். வாட் இஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்? What is day-to-day operation? Get up, please get up. Yeah.
Good name. Raja? Okay. Go ahead. Excellent. You're a big hand. Good. So, what is this process of working capital? You buy raw materials. You pay money to supplier. ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன். இந்த ப்ராடக்ட் இந்த ஃபேன் எவ்வளோ இருக்கும்? யாருக்கா தெரியுமா அந்த விலை? 5,000, 4,000 சீலிங் ஃபேன் 3,000. ஓகே, 3,000 rupeesக்கு மார்க்கெட்டில் விற்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். கோ பேக். இதுக்கு வந்து ஒரு 100 காம்பனன்ட் வேணும். மோட்டார், ஃபேன் பிளேட்ஸு, பெயிண்ட் பண்ணணும், அப்புறம் அந்த கப்ஸ் வாங்கணும், இந்த இதற்கு எல்லாமே வந்து பாட் அவுட் ஐட்டம்ஸ் தான், வாங்கி தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது 100 ஐட்டம் வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு மொத்தமாக வாங்க மாட்டாங்க. 1000 ஃபேன் 2000 ஃபேனுக்கு வாங்குவாங்க. இதெல்லாம் வாங்குறது வந்து ஒரு பார்ட். Maybe that is around 150 rupees per fan or 250 rupees. Then you possibly do, what else you do after that? You put machines, you put labor to work on it. You have a process. First, this is basically steel. The perisa வாங்கிட்டு அதை கட் பண்ணணும். உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா steel, fabricated steel. அதுக்கு இருக்கிறது வந்து பிளாஸ்டிக், வெளியில இருக்கலாம். பிளாஸ்டிக் கம்பெனி இப்படியே கப்பு வந்துடாது. You have to make a cup. 36 inches cup வேற, 48 வேற, 42 வேற. So you have to make different cups. ஒவ்வொரு ஐட்டமும் வந்து சோர்ஸ் வாங்கி இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் கொண்டு வரணும். பிளேட் எல்லாம் அப்படியே விற்காது வெளியில. You have to make the blades in the factory. You have to buy the steel components and make the blades. அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் போல்ட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் பண்ணணும். So the whole thing is called a process, manufacturing process. இது வந்து goes through different machines, different people. இந்த மெஷின் A, மெஷின் B, மெஷின் C, மெஷின் Aக்கு 2 பேரு, மெஷின் Bக்கு 3 பேரு, மெஷின். This whole process is called routing. Routing is a process where materials move from one operation to another until it reaches. இதுதான் காஸ்டிங். இதுல என்ன இருக்கு? காஸ்டிங். நிறைய பேருக்கு பிரைம் காஸ்டிங் தெரியுமா? டைரக்ட் ஓவர்ஹெட்ஸ், டைரக்ட் காஸ்டிங் எல்லாம் நீயே தான் பதில் சொல்ற. anybody else who knows direct costing? கேடா சொல்லு, what is direct costing? அப்புறம் give him a big hand. Good. So direct costing, materials, labor இருக்கு, machine. அப்புறம் overheads. Overheads யாராவது டக்குன்னு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? indirect overheads. பேக்கேஜஸ் கூட சம்டைம்ஸ் டைரக்டா போயிடும். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட் சிம்பிளா சொல்லிட்டேன். ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் இன் ஃபினான்ஸ் இருக்கு that generally goes into overheads. டக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா சம்லையும் வரும் அது. இல்ல டைரக்ட் இல்ல, நான் இன்டைரக்ட் ஓவர்ஹெட்ஸ் கேட்கிறேன். என்னது இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்? சும்மா சாதாரணமா எல்லாருக்கும் தெரியும் எக்ஸ்பென்சஸ். நான் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்கிறேன். இன்டைரக்ட் ஓவர்ஹெட்ஸ் சேல்ஸ், மார்க்கெட்டிங். எக்ஸ்டர்னல் கிடையாது. I am asking about internal, something happening in the factory. What is the factory indirect overhead kind of? Tools, okay. I am expecting something which you are using every day in your finance. And the sum இல்லாத நீங்க போட முடியாது. சம் ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல அது டெஃபினட்டா வரும். டெபிட்ல வரும், கிரெடிட்ல வரும். இல்ல சண்ட்ரி, சும்மா எல்லாம் சண்ட்ரி மிஸ்லேனியஸ் அழகா சொல்லிட்டு போட. சண்ட்ரி இஸ் ஈஸி வேர்ட். நோ. Depreciation. Anybody is depreciation எல்லா கணக்கு போட்டுருக்கீங்களா இல்லையா? இது வரலாம். என்னது அது? What is that? It's a machine depreciation, right? Building depreciation. இந்த மெஷின்ஸ் எல்லாம் depreciate பண்ணாங்கன்னா அதை டைரக்டா ப்ராடக்ட்டுக்கு சார்ஜ் பண்ண முடியாது. ஒரு ஃபேனுக்கு depreciation சொல்ல முடியுமா யாராவது? இந்த ஃபேன் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை 10 machines. ஒவ்வொரு மெஷினுக்கு ஒரு depreciation ரேட் இருக்கு. அந்த depreciation rate is for the value of the machine. அதுல 1000 ஃபேன் பண்ணுங்க, 1000 டிவைட் பண்ணீங்கன்னா per unit depreciation கிடைக்கும். That's why it's called indirect overhead. So இது மாதிரி காம்பனன்ட்ஸ், மெஷின், ரா மெட்டீரியல், ரவுட்டிங், லேபர், ஆபரேஷன்ஸ், குவாலிட்டி, எல்லாமே மெயின்டெனன்ஸ், டூல்ஸ். யாரோ சொன்னாங்க டூல்ஸ் பண்ணி இது வந்து இந்த மோல்டு எல்லாம் பண்றதுக்குன்னா டூல்ஸ் போகணும். அது டைஸ் யாராவது ஃபேக்டரியில இருக்கணும், டைஸ்ன்னுவாங்க, DIES. அது மேலே போட்டு இந்த கப் இருக்கு இல்லையா, மேலே போட்டு ஒரு மிஷின் வச்சா அந்த கிளே எடுத்தீங்கன்னா கப் ஆயிடும், அப்படியே ஆகாது. ஸோ தட் இஸ் கால்டு மோல்டு. அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டம். அந்த மோல்டு எடுத்து அடுத்த ஃபேனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ். ஃப்ரம் த டைம் யூ பை ரா மெட்டீரியல்ஸ் டு கோ பேக், தட் இஸ் கால்டு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இந்த காஸ்டிங், ஃபினான்ஸ், ERP எல்லாமே ஒண்ணுக்குள்ள. அன்லெஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட்ஸ் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது.
for the commerce students, not for technology students. I'll come to that separately. So you need to very important. That's why I'm spending a lot of time on this. So you have customer relations management, then you have vendor management where you buy the material. The material நிறைய இருக்கும். இப்போ நீங்க எல்லா இடத்துலயும் barcode பாக்குறீங்க இல்லையா? barcode தெரியுமா? QR code தெரியுமா? barcode தெரியுமா? அது எப்படி வருது? What is a barcode? Barcode material வந்த உடனே என்ன பண்ணும்? பண்ணிட்டே போவோம். ஜப்பானீஸ் சைனீஸ் ஃபேக்டரிலாம் போய் இன்டர்நெட்ல பாத்தீங்கன்னா 1000 pieces ஸ்கேன் பண்ணுவோம் ஒரே டைம்ல. That's called barcoding. Barcoding only. When advantage of barcoding, you don't need to enter data. அது ஸ்கேன் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்கா சீரியல் நம்பர் பிக்கப் பண்ணிடும். பண்ணி நாளைக்கு வந்து இந்த ஃபேன் போச்சு 2 பார்கோட் இருக்கும். ஒன்னு வந்து ரா மெட்டீரியல் அந்த மோட்டரோட பார்கோட். இந்த ஃபேனுக்கே ஒரு பார்கோட் இருக்கு. 5 வருஷம் வாரண்டி 10 வருஷம் வாரண்டி எல்லாம் பாக்குறீங்க இல்லையா? இந்த பார்கோட்ல கிளியரா இருக்கும். டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் மருந்து வாங்கினே தெரியும். டேட்டா ப்ரொடக்ஷன், டேட்டா ஆஃப் எக்ஸ்பைரி, அதெல்லாம் என்னது? These are all production batch codes, barcodes. So in the barcodesலாம் இருக்கு பாருங்க. This is a very important component. இது what is it called? இதுலயும் வரும். Raw material பண்ணிச்சா இங்க வரும். Finished goods பண்ணிச்சா manufacturing போகும். All this put together is barcodes and assembly and all that. Yeah. Why it is important? Traceability. Tomorrow when you say this fan is not working and there is a 5-year warranty, மனுஷனால கண்டுபிடிக்க முடியாது. 10,000 fan பண்ணா system will tell you which motor you purchased from UK or Japan or China. அதுல எங்க டிஃபெக்ட் இருக்குன்னு சொல்லி சிஸ்டம் சொல்லும். Then you can go back to the supplier and ask for replacement. அவனும் 5 வருஷம் வாரண்டி கொடுப்பான். யாரும் நமக்கு சும்மாலாம் வாரண்டி கொடுக்கறது இல்லை. நமக்கு வாரண்டி கொடுத்தான்னா அந்த அவனுக்கு சப்ளையர் கிட்ட வாரண்டி இருக்கும். So this is called traceability. Traceability என்ன? கண்டுபிடிக்கிறது. முதலில் இருந்து கடைசி வரை கண்டுபிடிக்கிறது தான் traceability. Traceability சாஃப்ட்வேர்ல ரொம்ப முக்கியம். என்னென்ன ஐட்டம் வாங்குறோம், எங்க யூஸ் பண்ணிருக்கோம், எங்க போடுது. So அது is also important component. அது நீ நெக்ஸ்ட் லெவல் போயிடுச்சு. பேர் என்ன சொல்றாங்க? RFIDன்னு. அங்கேருந்து போச்சு நீங்க ஷாப் பண்ணீங்கன்னா RF தெரியுமா? இருக்காது. ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி மேலேயே இருக்கும் ஒரு டவர் ஆண்டனா. நீங்க எப்படி யூஎஸ்ல ஷாப் போச்சு அதை ஸ்கேன் பண்ணிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஆஸ் யூ கோ அலாங் உங்க பேஸ்கெட்ல எவ்வளவு ஐட்டம் இருக்கோ எல்லாம் ஸ்கேன் ஆயிடும். இதுலயே இருக்கு, ஐடி கார்ட்ஸ்லயே இருக்கு, எல்லாமே RF இப்படி காமிச்சா போறோம், டேப் பண்ண வேண்டாம். எக்ஸலன்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதெல்லாம் இதுல பார்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வருது. இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே இருக்கு. ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ், ரைட்? And then இதெல்லாம் டைரக்ட். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு பாருங்க, இது என்னது? யூ டூ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். மேனுஃபேக்சரிங்லயே பாத்தீங்கன்னா ஷிப் பில்டிங் இருக்கு பாருங்க. ஷிப் பில்டிங் இஸ் கால்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனுஃபேக்சரிங். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் நார்மல் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங்? ஃபேன்ல வந்து 2000 பீஸ் பண்ணா மொத்தமா ஒரே ப்ராசஸ் தான், டக்குன்னு அடிச்சிருவாங்க. பேட்ச்ல வந்து 2000 பேட்ச் ஒரு நாளைக்கு ரெடி ஆயிடும். ஷிப்ல வந்து இப்படி பண்ண முடியாது. நான் give a supply to one ship to Indian Army அப்படின்னா அதுக்கு வந்து 6 மாசம் வேலை பண்ணணும். I cannot mix Indian Army ship with another ship. So we call it as project. 10 ஷிப் பண்ணணும்னா ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுத்து இந்த 10 ஷிப் முடிகிற வரலும் will be focusing only on those 10 ships. மற்ற கஸ்டமர் வந்தா வேற ஆர்டர், அது மிக்ஸ் ஆகாது. ஒரு கஸ்டமருக்கு 100 கஸ்டமருக்கும். இப்போ ஃபேன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க வாங்குற ஃபேன், அவங்க வாங்குற ஃபேன், நீங்க வாங்குற ஃபேன் எல்லாமே ஒரே ப்ராசஸ்ல வந்ததுதான். whereas இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி வீடு கட்டுறான் பாருங்க, it is a project. ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் டிஸ்கிரீட் மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. மேனுஃபேக்சரிங்ல 2 டைப் இருக்கு. யாருக்கா தெரியுமா? ஒன் இஸ் கால்ட் டிஸ்கிரீட் மேனுஃபேக்சரிங், ரைட்? ரொம்ப நிறைய இருந்தா சொல்லுங்க, I'll stop and again explain. டிஸ்கிரீட் சிம்பிளா தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். டிஸ்கிரீட் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேனு, லைட்டு, கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப் அதெல்லாம் டிஸ்கிரீட். அதுன்னா முதல்ல இருந்து கடைசி வரலும் என்ன ஆகுதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். That's why it's called discrete manufacturing, right? So you know how the process goes on from the beginning to end. Whereas if you go to cement, you go to பால் இருக்கு, dairy இருக்கு. I worked in multiple dairy industries, large industries across the world. அந்த ப்ராசஸே தனி. அதுல பியூட்டி என்ன தெரியுங்களா? கவு இருக்குல்லையா, மாடு இருக்குல்லையா, மாடுல இருந்து பால் வருது, எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த மாடு வந்து that's the only industry where it is a fixed asset as well as inventory. ரா மெட்டீரியல் பாலுக்கு வந்து டாக்டர் கொடுப்பான். மாடு வந்து இட்ஸ் காட் அசெட். 5 இயர்ஸ்ல 3 இயர்ஸ் டெப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க மாடை அந்த இண்டஸ்ட்ரியில. ஸோ மாடு பிகம்ஸ் அன் அசெட். அட் த சேம் டைம் வந்து சில பேர் வந்து மாடை வந்து இன்வென்டரியா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் காட் லிமிடெட் லைஃப் சொல்லிட்டு. அதுக்கு டாக்டர், வெட்டினரி டாக்டர் கொடுக்குற இன்ஜெக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்து இட் இஸ் கோயிங் இன் டு த ப்ராசஸ். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரி இஸ் வெரி ஃபேசினேட்டிங். அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும், அவ்வளோதான். ஒரு ஐட்டம் பார்த்தா என்ன நடக்குது, அது உள்ள என்ன போடுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஸோ இது கோயிங் பேக் டு திஸ், த ப்ராஜெக்ட்ஸ் இஸ் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சரிங். ப்ராஜெக்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் என்னன்னா இட் இஸ் கண்டினியூஸ். ஒரு 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 மேனுஃபேக்சரிங்ல 2 இருக்குன்னு சொன்னேன், டிஸ்கிரீட், ப்ராசஸ். ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரி என்ன? மில்க், சிமெண்ட், ஆயில் இருக்கு. இந்த வீட்டில் வாங்குற எண்ணெய் இருக்கு, கடல் எண்ணெய், என்னது
இந்த இதெல்லாம் சொல்லுவோம், அந்த நல்லெண்ணெய் இந்த நல்லெண்ணெய் தான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் வந்துட்டு இருக்கேன். தட் இஸ் கால்ட் அ ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரி. அது ஏன்னா சாம்பிள், இப்போ 1000 லிட்டர் ரா மெட்டீரியல் போட்டேன்னா, பாம் ஆயில் போட்டேன்னா, பாம் போட்டேன்னா 900 லிட்டர் தான் எனக்கு வெளியில வரும். பிகாஸ் தெர் இஸ் அ மாய்ஸ்சர் லாஸ். 100 லிட்டர் வந்து போயிடும். நான் இன்னைக்கு மேலே கொண்டு போய் ரா மெட்டீரியல் கண்டினியூஸாக உடைச்ச, பாம் ஆயில் மேலே போடச்ச, எனக்கு எவ்வளோ வெளியில வருதுன்னு எனக்கு தெரியாது. இப்போ 1000 டிவி ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் 1000 டிவி வெளில வரும், அன்லெஸ் தெர் இஸ் a ரிஜெக்ஷன். அதில் வந்து ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் தெரியாது, என்ன போட்டால் என்ன வருதுன்னு தெரியாது. மேலே வரலாம், கீழே வரலாம், எவ்வளோ இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். எனி கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் அ ப்ராசஸ், டைரி இண்டஸ்ட்ரி இஸ் அ ப்ராசஸ், சிமெண்ட் இஸ் அ ப்ராசஸ், எனிதிங். அது அதில் வந்து ஃபேக்டரி வந்து மூடவே முடியாது. தட்ஸ் வை இட் ஒர்க்ஸ் இன் 3 shifts. ஒரு வாட்டி மூடிட்டு திருப்பி ஃபேக்டரி தராங்கன்னா 5 நாள் ஆகும். Because there is a cost of starting a shutdown and operating it. So this is a difference between discrete and process. And projects. Projects na dedicated to a particular large. இதெல்லாம் 6 மாசம் 1 வருஷம் ஓடும். ஏர்கிராஃப்ட் இருக்கு, போயிங். I worked in Boeing aircraft industry in 2000. செட்டிங் அப் போயிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்கும். சியாட்டில் இருக்கு. அந்த போயிங் வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து எப்படி ஒரு பிளேன் பண்ணுறாங்கன்றது எங்கள் சாஃப்ட்வேர் தான் ஓடிட்டு இருக்கு. அந்த காலத்தில் ஓடி இன்னும் ஓடிட்டு இருக்கு. இட்ஸ் வெரி, அது வந்து இட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் மேனுஃபேக்சரிங். ஒரு போயிங் வந்து இப்போ ஏர் இந்தியா ஆர்டர் கொடுத்தாங்கன்னா 10 ஆர்டர், ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட், சீட் டிஃப்ரெண்ட், லைட் டிஃப்ரெண்ட், கலர் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதுக்கு வந்து இதை ப்ராஜெக்டாக எடுத்து தென் தே வில் மேனுஃபேக்சர் ஃபார் எக்ஸ் கஸ்டமர், ரைட்? மேனுஃபேக்சரிங் இல்லாத ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. அது என்னது? கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி. அதில் மேனுஃபேக்சரிங்கே கிடையாது. ஒரு பில்டிங் கட்டுவோம், இன்ஜினியர் வருவோம், வீடு கட்டுற மாதிரி தான். 10 பில்டிங் இருக்கும், பார்க்கிங் இருக்கும், பேஸ்மெண்ட் வரும், அது ஒரு மைல் ஸ்டோன். அதுக்கப்புறம் மேலே இந்த இது அடிப்பாங்களே, தண்ணியை போடுவாங்களே, க்யூரிங், பிளான்ட் எக்ஸெட்ரா, ஒரு 6 ப்ராசஸ் போகும். முடிஞ்ச அப்புறம் ரெடி ஆகிடும். தட் இஸ் கால்ட் ப்ராஜெக்ட். இதெல்லாம் வந்து கோர் ஆப்ரேஷன்ஸ். கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஸ், மேனுஃபேக்சரிங், வெண்டார் மேனேஜ்மெண்ட், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், இதெல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் அதுக்கு நிறைய இருக்கு. வாரண்டி இருக்கு இல்லையா? தட் இஸ் கால் சர்வீஸ். வித் அப்புறம் வாரண்டி சர்வீஸ் பண்ணுவோம். எவ்வளோ வாரண்டியில் இருக்கு? இல்லை நீங்கள் சில சமயம் உங்கள் வாஷிங் மிஷின் ரிப்பேருக்குலாம் போவீங்க. இல்லை மேடம் இந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் பே பண்ணணும், மிக்சி பே பண்ணணும், வாரண்டி இல்லைன்னுவான். தட் இஸ் ஆல் கமிங் அண்டர் சர்வீஸ். மெயின்டெனன்ஸ், மெஷின்ஸ்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஃபேக்டரி உள்ளே. தட் இஸ் கால் பிளான்ட் மெயின்டெனன்ஸ். அது இது உள்ள வரும். அப்புறம் இதுக்கெல்லாம் 2-3 ஆக்டிவிட்டி இம்பார்ட்டண்ட்டாக வேணும். தேர் நாட் டைரக்ட்லி கனெக்டட். அதுதான் நீங்கள் படிக்கிற ஃபினான்ஸு, ஹெச்ஆர், பீப்புள் வேணும், பீப்புளை மேனேஜ் பண்ணணும், ஃபினான்ஸ் வேணும், கஸ்டமர் மெயின்டைன் பண்ணணும், ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும். இதெல்லாம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டிலாம் இது ரெண்டும் பண்ணும். பட் திஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இட்ஸ் கால்ட் என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங். எனிபடி கிளியர், நாட் கிளியர்? இது புரிஞ்சாதான் நான் நெக்ஸ்ட் பேல போக முடியும். தட்ஸ் வை ஐ ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் ஆன் திஸ். புரிஞ்சுதா இல்ல புரியலையா? ஒண்ணுமே எனக்கா சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. புரியலன்னா ஒன்றும் புரியல சார் சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லியிருக்கேன், புரியுற வகையில. நாளைக்கு யாராவது கேட்டாங்கன்னா இன்டர்வியூல டக்கு டக்குன்னு அடிக்கலாம் நீங்க வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இது மனசுல போட்டுக்கணும் நீங்க. கோ த்ரூ திஸ், கோ த்ரூ திஸ், கோ த்ரூ திஸ். இதெல்லாம் வந்து மற்ற காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அண்டர் கிராஜுவேட் உங்களோட காம்படிஷன் வரவங்கலாம் ஒன்றுமே தெரியாது. வாட் இஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் முடிப்பாங்க, டக்கு டக்குன்னு அடிக்கலாம். அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்ட்டிங் ரா மெட்டீரியல் டு ஃபினிஷ் குட்ஸ், வாட் எவர் இஸ் இன்வால்வ், மெட்டீரியல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு sir is called working capital. That is called this. What is supply chain management? What is customer relations management? What is difference between discrete and process? டக்கு டக்கு அடிக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து பெரிய படிச்சேன், எம்டெக் படிச்சேன்னா கூட வந்து இன்டர்வியூல தெரியாது. You will have advantage. இதெல்லாம் I'm giving you simple tips to go into the interview and know what is manufacturing, what is trading, what is this. So இது தெரிஞ்சீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். எதுக்கு சாஃப்ட்வேர் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கறத I'm going to cover it. Are you okay so far? Go ahead. Okay, go ahead, please. Move. இதெல்லாம் நான் சொன்னதெல்லாம் வந்திருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் தான் காம்பனன்ட்ஸ். இதுல வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் நான் சொல்லல. திஸ் வந்து இஸ் பார்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட். மெட்டீரியல் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடனே இன்வென்ட்ரி வந்ததுன்னா உடனே யூஸ் பண்ண முடியாது ப்ரொடக்ஷன்ல. மெட்டீரியல் பாத்தீங்கன்னா 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வரும். ஏன்னா there is a shipping charge. சும்மா வேணுன்ற பொருள்லாம் வாங்க முடியாது. ஜப்பான்காரன் ஒண்டி தான் அதை பண்ணுவான். That's why it's called just in time manufacturing. கரெக்டா வாங்குவான், லைனுக்கு 2வது நாள் போயிடும். When you do that, what is advantage? Working capital will be less. வாங்கி சப்ளையர் கிட்ட வாங்கி உடனே பண்ணா உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, 30 நாள்ல ப்ராடக்ட் வெளில போய்டும், எனக்கு கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து காசு வந்துடும். ஸோ ஐ கன்வெர்ட் திங்ஸ் ஃபாஸ்டர். ஸோ மை எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்க்ரீசஸ். நான் சில ஐட்டம்லாம் 3 மாசம் வச்சிருக்கணும். ஐ ஹேவ் டு பை ஹியூஜ் பல்க்ஸ். நான் மார்க்கெட்ல கிடைக்காது, நான் வேணும்னு. பேண்டமிக் வந்துன்னா ஒண்ணுமே இல்லை. மாஸ்க் இருக்கு இல்லையா, மாஸ்கோட காம்பனன்ட்ஸ் என்ன, நான் 5-6 கிரிட்டிக்கல் காம்பனன்ட் இருக்கு. அதெல்லாம் நான் 1 வருஷத்துக்கு வாங்கி வச்சுக்கணும்.
திடீர்னு நான் போனேன்னா வேலை போயிடும். ஸோ சோர்சிங் இருக்கு பாருங்க, ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி வைட்டல். நிறைய பேருக்கு சோர்சிங்ல கரியர் இருக்கு. சப்ளை செயின்ல மல்டிபிள் கரியர்ஸ் தேர். ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் கரியர்ஸ் இஸ் சோர்சிங். சோர்சிங் தான் எந்த இடத்துல எப்போ எவ்வளவு வாங்குறது. தட்ஸ் கால் சோர்சிங். பை நதிங் பட் பை சோபிஸ்டிகேட்டட் டேர்ம் இஸ் கால் சோர்சிங். அதுக்குள்ள நிறைய இருக்கு, இ காமர்ஸ் அதெல்லாம் வேற போகும் அடுத்தது இல்லை. ஸோ இந்த வேர் ஹவுசஸ், வாட் இஸ் வேர் ஹவுஸ்? வேர் ஹவுஸ் வந்து 10 வேர் ஹவுஸ் இருக்கும். உடம்பாக்கத்துல ஒன்று, நுங்கம்பாக்கத்துல ஒன்று, அம்பத்தூர்ல ஒன்று, காஞ்சிபுரத்துல ஒன்று இருக்கும். யூஸ்வலி வேர் ஹவுசஸ் ஆர் ஃபார் ஆஃப் ஃப்ரம் த ஃபேக்டரி. ஏன்னா இடம் இருக்காது, சீப்பா இருக்கிற இடத்துல வச்சிருப்போம். அதுக்கப்புறம் இன்வென்ட்ரிங்கிறது கரெக்டாக வேணும்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் ஃபேக்டரி. there is a movement between multiple. இங்க இருக்கிற வேர் ஹவுஸ் குட்டியா இருக்கும், ஃபேக்டரி உள்ள குட்டி வேர் ஹவுஸ் இருக்கும். இது வந்து வாங்கின உடனே இங்க வந்துடும். சில பேருக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இடம் கிடையாது, வாங்கணும். தட் இஸ் கால்ட் தேர்ட் பார்ட்டி லாஜிஸ்டிக்ஸ். அது அடுத்த டேர்ம். இட்ஸ் கால்ட் 3PL. 3PLனா என்ன? எனக்கு இடம் இல்லை, என் மெட்டீரியல் நீ கொஞ்சம் வச்சுக்கப்பா 3 மாசத்துக்கு, உனக்கு வாடகை கொடுக்குறேன், கொடக்கூலி கொடுக்குறேன், வாடகை கொடுக்குறேன், யூ கீப் இட் வித் யூ, எனக்கு வேணும்னு கொடு. ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவான், ரெண்ட் சார்ஜ் பண்ணுவான் 3 மாசம் வச்சுக்கிறதுக்கு. அந்த அவனுக்கு பிசினஸே அதான். அவனுக்கு வந்து பிசினஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஒண்ணுமே கிடையாது. இல் ஜஸ்ட் கீப் யூர் இன்வென்ட்ரி ஃபார் 3 months. அவன் பெரிய குடோன் வாங்கி நம்மள மாதிரி 10 பேர்கிட்ட வச்சு நம்ம கொடுப்பான். தட் இஸ் கால்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ். தேர்ட் பார்ட்டி, அவர் ஓன் லாஜிஸ்டிக்ஸ். நான் என்னுடைய கம்பெனி இங்கே வச்சிருந்தேன்னா மை லாஜிஸ்டிக்ஸ், வேற யாராவது வச்சேன்னா இட்ஸ் கால் 3PL, தேர்ட் பார்ட்டி லாஜிஸ்டிக்ஸ். இதுவும் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த காம்பனன்ட். இது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஜொமேட்டோ, யூபர், அது இ காமர்ஸ். இது எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ERP. நாளைக்கு வாங்குறவங்க இப்போ ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றீங்க இல்லையா, டிக்கெட் வாங்குறீங்க, இ காமர்ஸ், யூபர் புக் பண்றீங்க, அதுல பின்னாடி எக்கச்சக்கமா ஓடும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க ஒரு ஐட்டம் பிளேஸ் பண்றீங்க, நாளைக்கு டெலிவரி பண்றேங்கிற அமேசான் அவன் எப்படி சொல்றான் நாளைக்கு பண்றேன்னு? எப்படி சொல்றான்? அவைலபிலிட்டி. எப்படி அவைலபிலிட்டி எங்க இருந்து உனக்கு தெரியும்? நீங்க போட்ட ஆர்டர் 30 secondsல எப்படி வருது? 1 minute நாளைக்கு டெலிவரி வருது இல்ல? குவான்டிட்டியை நீங்க போய் பார்க்கும் இந்த சிஸ்டம். இங்க போயிட்டு டக்கு டக்கு நீங்க ஓடி பார்க்கும். இது ஓகேனா ஓகே சொல்லுவோம். நீங்க கிரெடிட் கார்டை ஸ்வைப் பண்ணீங்க, பேங்க் போகும், பேங்க்ல இருந்து இங்க வரும், இங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணும், இங்க வரும், ஆர்டர் கன்ஃபார்ம் வரும், ஆர்டர் கன்ஃபார்ம் நீங்க டெலிவரி பண்ணுவோம். அது உடனே என்ட்ரி போய் ஃபினான்ஸ்ல போய் நின்றுடும். அவ்வளவுதான். இதான் சிம்பிள். டக் 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 டக். ஸோ எனிதிங் which you do is around this circle. What you do the world. இதுதான் ERP சாஃப்ட்வேர். இது இல்லாத வந்து நடக்காது. நீங்க வாங்குற ஒரு ஐட்டம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அவன் வேற ஐட்டம் வாங்கி கொடுப்பான். இல்லைன்னா நீங்க அமேசான்ல பாத்தீங்கன்னா 10 டீலர் போட்டிருப்பான். நீங்க யூ கேன் சூஸ் எனிபடி. டக் டக்குன்னு அவன் என்ன பண்ணுவான், நீங்க இதை சூஸ் பண்ண உடனே you'll confirm to him in the back end. அவன் டைரக்டா உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணுவான். He'll bill on Amazon. Amazon will collect the money from us. He'll pay to him. That's called vendor management. அது வந்து he'll contact a courier. Courier வந்து internal courier இருப்பான், external இருப்பான். Internal courier is own people. Then there is a people management, efficiency. எவ்வளவு பேர் Zomato ஓட்டுறான், எவ்வளவு வண்டி இருக்கு, எவ்வளவு பேர் ரீச் பண்ண முடியும், இவ்வளவு பேர் வேணுமா வேணாமா, அதெல்லாம் இவன் டிசைட் பண்ணும். So the beautiful integration of all this, that's why it's called integrated enterprise resource planning, because all the departments talk to each other. இதுல ஒரு லிங்க் கட் ஆனா கூட மேட்டர் ஓவர் ஒண்ணுமே நடக்காது, நின்றுரும் அந்த இடத்துல. So the human knowledge எல்லாம் பண்ண முடியாது. So the softwares have to do this job. That's called ERP. Any questions? புரிஞ்சிருக்கா? கிளியரா இருக்கா? Is it useful so far? Okay, interesting. போர் அடிக்கிறதா சொல்லுங்க. இதெல்லாம் வந்து டிபிக்கல் தியரி. நீங்க நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுதினீங்க அதெல்லாம் பார்க்கலாம். I'm not interested in all this. Just putting it. Okay, go. Good. I don't want you to focus on theory. I'm fed up of theory. Forget theory. முடிச்சிருங்க. Please get into another important concept. யார் லாஸ்ட் டைம் அனலிட்டிக்ஸ் ப்ரோக்ராம் அட்டெண்ட் பண்ணீங்க 2 மாசம் முன்னாடி? சூப்பர், குட். Now you have to get up. Yeah, please. என்ன, what is cloud? What is the difference? போனாடி சொன்ன நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன், நிறைய சொன்னேன் cloud பத்தி. Your good name? You are a big clap. Excellent. இதுதான் எனக்கு வேணும். People have to take notes and say what they did. 2-3 மாசம் ஆச்சு. She still remembers some basic points, which is good. Good, Pratima. Good, thanks. I don't know whether I spelled your name correct. What is the difference now? இதெல்லாம் முன்னாடி வந்து இதுலயே வச்சிருந்தாங்க, on premise. There are 2 things here. First, நான் components explain பண்ணிட்டேன். Next is you have to buy the software. சாஃப்ட்வேர் வாங்கணும். அது எப்படி வாங்குறாங்க கஸ்டமர்ஸ்லாம், எப்படி யூஸ் பண்றாங்கன்றது நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட்.
இதுல வந்து ரெண்டு இருக்கு, ஆன் பிரேம் அண்ட் கிளவுட். வணக்கம் சார், மார்னிங். ஸோ இதுல வந்து ரெண்டு இருக்கு. பேசிக்கலி இட்ஸ் ஒன் இஸ் கிளவுட், ஒன் இஸ் அன் ஆன் பிரேம். கிளவுட் சார் வாங்க ப்ளீஸ் கம். கிளவுட் சாஃப்ட்வேர் வந்து பேசிக்கலி something last time I explained. That means you don't need to pay for the software, right? This is called இங்க டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. கிளவுட்ல வந்து உங்க அமேசான், அசூர் எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் இல்லையா? ஜிமெயில், ஹாட்மெயில் எல்லாமே கிளவுட் தான், பெரிய விஷயம் இல்லை. ஸோ தே ஓன் தி சாஃப்ட்வேர். ஸ்டோரேஜ் அவங்ககிட்ட இருக்கும். லேட்டஸ்ட் விண்டோஸ் அப்கிரேட், அந்த அப்கிரேட், இந்த அப்கிரேட் அவனே பண்ணிடுவான். நம்ம அதை பத்திலாம் ஒன்றும் கவலைப்பட வேணாம், ரைட்? செக்யூரிட்டி அவனே பார்த்துப்பான். அண்ட் தென் இது வந்து சப்போஸ் இதுல வந்து டெக்ஸ்டைலுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர், இது எல்லாமே அவங்க சர்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துருவோம் நம்ம கிட்ட. ரெடிலி அவைலபிள் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ். ஒன்லி டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா யூ ஹேவ் டு கீப் பேயிங் எவ்ரி இயர். இட்ஸ் கால்ட் SaaS. யாருக்கு தெரியும் SaaS? யாருக்கா தெரியுமா? குட். சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ். அப்படின்னா என்ன? சாஃப்ட்வேருக்கு நீ வருஷம் கொடுக்கணும். The whole industry is going to a SaaS from on-prem model. வருஷம் அவனுக்கு கொடுத்துட்டேன்னா அவன் எல்லாத்தையும் பார்த்துடுறான். இட்ஸ் நாட் தட் ப்ராடக்ட் உடனே யூஸ் பண்ண முடியாது, அதுதான் கன்ஃபிகர் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். தட் இஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் ERP இம்ப்ளிமெண்டேஷன். அதுக்கு அடுத்தது வரேன். ஸோ இது வந்து இதுதான் டிஃபரன்ஸ், மேஜர் டிஃபரன்ஸ். வேற இங்க வந்து நீங்க யூ ஹேவ் டு ஓன் த சாஃப்ட்வேர், யூ ஹேவ் டு பே. இது வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு பே பண்ணிடுவீங்க லைசன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் எவ்ரி இயர் யூ ஹேவ் டு பே ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ், AMC. சரிங்களா? AMC எல்லாத்துலயும் இருக்கு AMC. இது கொடுக்கும். இங்க வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வருஷம் கொடுக்கணும். இங்க வந்து 20% of software. So 5 வருஷத்துல you keep paying back the money here and then you have to do all these expenses. whereas இங்க பாத்தீங்கன்னா வருஷம் ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். everything is taken care. So that is a major difference in the commercial side. அது தவிர இதெல்லாம் இருக்கு. So that is why it's called a service and not a product. இப்போ நிறைய வந்துருச்சு. பாஸ்னு ஒன்று தான் நீங்க சொன்ன பிளாட்ஃபார்ம் as a service. இந்த இது இருக்கு, மைக்ரோசாஃப்ட் ஹார்ட்வேர் பிளாட்ஃபார்ம், அதெல்லாம் கொடுக்குது. தட் இஸ் கால்ட் பாஸ். தென் ஆஸ்னு ஒன்று இருக்கு, ஆர்கிடெக்சர் as a சர்வீஸ். மாதிரி நிறைய வந்துருச்சு. எல்லாமே சர்வீஸ் சைட். The whole industry is moving to us. You pay yearly, we'll provide you service. You don't need to keep server, you don't need to keep storage, ஆன்டிவைரஸ் இதெல்லாம் தேவையில்லை. சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்றதுக்கு கூட இதெல்லாம் நாங்கள் சேர்த்து கொடுத்துடுறோம். பண்டில் ஆஃபர், ஒன்று வாங்கினா ஒன்று கொடுக்குற மாதிரி மொத்தமாக கொடுத்துடுறோம். நீ வெஸ்ட் இன்டர்நெட் இருந்தால் போகிறோம், வில் ஒர்க். இன்டர்நெட் ஒரு செக்யூரிட்டி வச்சுக்கோ கூட, மற்றெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம். தட் இஸ் a difference. That's why it's called a service. Any questions on SaaS? Clear? Good. This is a difference. Go ahead. Yep. இப்போ இந்த பியூட்டிஃபுல் டயக்ராம் லாஸ்ட் டைம் இதை காமிச்சேன். நான் என்னெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இதெல்லாம் இதுல இருக்கு. சரிங்களா? You start from sales and marketing. Somebody comes, asks for an item, right? Then he gives a feedback. இது இருக்கு, இது இல்லைன்னு. இதுல பியூட்டி என்னன்னா, sometimes somebody comes and asks, I want something very innovative, something very different. மார்க்கெட்ல இல்ல அது. You have to do, but because there is a huge market. மாஸ்க் பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா மாஸ்க்லாம் இருந்திருக்கும், அந்த அளவு யாருமே then you have to do a lot of R&D. It's called new product development. Existing product முன்னாடி கிடையாது, நம்ம பண்ணது கிடையாது, ஆனா புதுசா பண்ண போறோம். So you have to put engineers to do R&D. R&D தெரியும் இல்லையா? எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும், அது தனி சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட். ஸோ R&D எப்படி பண்ணுவீங்க? R&D சும்மா எல்லாம் பண்ண முடியாது. யூ ஹேவ் டு டூ த்ரூ ப்ராடக்ட் இன்ஜினியரிங். இன்ஜினியரிங் கேள்விப்பட்டிருவீங்களா? அது ஒன்று. ப்ராடக்ட் இன்ஜினியரிங்னா இந்த ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணோம்னா இதுக்கு என்னெல்லாம் காம்பனன்ட் வேணும். ஸோ யூ டூ அ சாம்பிளிங். சும்மா ஒரு 10 பீஸ் வாங்கி யூ கோ த்ரூ த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ். அதில் ரிஜெக்ஷன் இருக்கும், அப்ரூவல் இருக்கும், சரியா வராது, சரியா வரும். ஒரு மார்க்கெட்ல ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணோம்னா 2 வருஷம். பிகாஸ் அவசர அவசரமா பண்ணிட்டேன்னா இட் வில் பேக் ஃபயர். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ப்ராடக்ட் இன்ஜினியரிங். இதெல்லாம் வந்து நான் சொன்னதெல்லாம் புது ப்ராடக்ட், இருக்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கு. இல்லாத ப்ராடக்ட் இஸ் திஸ். ஸோ திஸ் கால்ட் ப்ராடக்ட் இன்ஜினியரிங். இது வந்தப்புறம் என்ன ஆகும்? தென் கஸ்டமர் பிளேஸ் த ஆர்டர், ஆர்டர் கோஸ் தேர். Then you decide whether it's a project or manufacturing. Manufacturing na material வாங்கணும், மெட்டீரியல் வாங்கணும்னா ரா மெட்டீரியல் இன்வென்ட்ரி வேர்ஹவுஸ், அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்கும். ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சோடனே என்ன போகும்? இந்த வேற பாருங்க, இட் வில் கம் டு குவாலிட்டி. குவாலிட்டி 2 டைப் இருக்கு. ரா மெட்டீரியல் வாங்கச்சு குவாலிட்டி பார்க்கணும், உடஞ்சிருக்கா, லீக் ஆயிருக்கான்னு. நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கஸ்டமர்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த குவாலிட்டி பார்க்கணும். இதுல நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. தட்ஸ் கால் அந்த ISO. யாருக்கு தெரியும்? Anybody knows what is ISO? என்ன பண்ணுது ISOல? What do you do with ISO? Good. The standard of process வந்து manufacturing கொண்டு வந்திருக்காங்க. ISO is an important part of quality.
என்விரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்று இருக்கு, அதுவும் இதில் வரும். இது மாதிரி வந்து ஹெல்த் சேஃப்டிலாம் இருக்கு ஃபேக்ட்ரியில், அதெல்லாமே இதில் வரும், எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் வரும். தென் யூ ப்ரொடக்ஷன், தென் உடனே விற்க முடியாது கஸ்டமர், யூ கீப் ஆன் ப்ரொடியூசிங். ஸோ யூ லெட் டு ஸ்டோர் இட் ஹியர் அண்ட் ஃபினிஷ் குட்ஸ் வேர் ஹவுசஸ். அதான் சொன்ன ஓன் வேர் ஹவுஸ், அவுட் சைட் வேர் ஹவுஸ். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தாண்டி there are certain important critical elements called workforce productivity. இவ்வளோ பேர் வச்சிருக்கோம், 500 பேர் லேபர், 500 பேர் எவ்வளோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க, வாட் இஸ் their target, how much overtime we are paying, are they useful or not, are they idle, how to improve their productivity. ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒர்க்கர் 100 பீஸ் பண்ணுறான்னா அவன் 120 பீஸ் பண்ண முடியும்னா எப்படி அவனை மோட்டிவேட் பண்ணோம், கரண்ட் ஓவர் டைம் குறைக்க முடியுமா, அதிகமாக்க முடியுமா, இதெல்லாம் தான் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி. இதுவும் அகைன் இஆர்பியில் வந்துடுது. ஸோ இதெல்லாம் போக இந்த சைடில் நான் சொன்னேன், இது கொஞ்சம் கஷ்டமான கான்செப்ட், யாருக்கும் அது தெரிஞ்சிருக்க சான்ஸ் இல்லை. இந்த மேனுஃபேக்சர்லேயே 2 சொன்னேன், ப்ராசஸ் அண்ட் பேட்ச், நினைவு இருக்கா, மறந்துட்டீங்களா? அதுலேயே வந்து என்னன்னா மேட் டு ஆர்டர்னு ஒரு ஐட்டம் இருக்கு. சில ஐட்டம்லாம் உடனே பண்ண முடியாது, ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் கேட்பேன், இந்த ஐட்டம் இந்த ஏர் கண்டிஷனில் இது மாடலில் இதுதான் வேணும் எனக்கு. ஹலோ, சாரி. ஸோ இந்த சப்போர்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பேசிக்கலி ஐ டோல்ட் யூ ஆல் திஸ் அக்கவுட் இன்ஜினியர் டு ஆர்டர், மேட் டு ஆர்டர். மேட் டு ஆர்டர்னா உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணி கொடுக்கணும். இன்ஜினியரிங்னா டைரெக்டாக கொடுக்க முடியாது, அதுக்கு டிராயிங்லாம் பண்ணி அது ரெடியாக இருக்கான்னு பார்த்து அது பண்ண முடியாது, இன்ஜினியரிங் டு ஆர்டர். அப்புறம் கெப்பாசிட்டி டு ஆர்டர் இருக்கு, எனக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி இருந்தால் தான் கொடுக்க முடியாது. திடீர்னு ஒருத்த வந்து எனக்கு 1000 ஃபேன் கேட்டேன்னா எப்படி நான் பண்ண முடியும், எனக்கு கெப்பாசிட்டி 500 மிஷின் 500 தான். ஸோ சிஸ்டம் வில் டெல், உனக்கு 500 தான்டா இருக்கு, 1000 ஒத்துக்காத, ஒத்துட்டேன்னா யூ ஹேவ் ப்ராப்ளம் வித் கஸ்டமர். ஸோ இதெல்லாம் சிஸ்டம் பிளான் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் கால் த ஹோல் திங், நடுவில் இருக்கு பாருங்க, திஸ் இஸ் கால் பிளானிங், என்டர்பிரைஸ் பிளானிங். இது இருந்தால் தான் அந்த சக்கரமே ஓடும். இஃப் தட் இஸ் நாட் தேர் தென் நத்திங் வில் ரன். ஸோ த பிளானிங் இஸ் வெரி இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர். ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இஆர்பி. இது நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன், இது வந்து பிஏ போனவாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண, அனலிட்டிக்ஸ், பர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், டேஷ்போர்ட்ஸ், கேபிஐஸ், இதெல்லாம் இது வேணும். ஏன்னா இது மேனேஜர்ஸ்க்கு வேணும், ஆப்ரேட்டிங் மேனேஜர் வேணும், வெளி வேர்ல்டுக்கு வேணும். கஸ்டமருக்கு வந்து நீ எவ்வளோ ரிஜெக்ஷன் என்னி டெலிவர் பண்ற, ஸோ இதெல்லாம் ரிப்போர்ட்டிங், ஹெச்ஆர், ஃபினான்ஸ், இதெல்லாம் சப்போர்ட் ஃபங்க்ஷன். இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு வேண்டிய சாஃப்ட்வேர், தட் இஸ் கால்ட் என்டர்பிரைஸ் பிளானிங். எனி கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஓகே? அல்ல புரியலையா இருக்காது? குட், ஓகே, கோ அஹெட். இதெல்லாம் வந்து பில்லர்ஸ் ஆஃப் என்டர்பிரைஸ் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க. இப்போ மாடர்ன் டேக்கு வந்திருக்கேன், எக்ஸ்பிளைன் த பேசிக்ஸ். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, முதல்ல இஆர்பி 1 ERP ஃபார் எவ்ரிபடின்னு இருந்தது. எல்லாரும் ஒரே இஆர்பி, அதில் 10 பிராண்ட் இருக்கும், 10 டெக்ஸ்டைல், 10 சூட்டு, 10 பேண்ட் இருக்கிற மாதிரி 10 பிராண்ட் இருந்தது. அப்புறம் என்ன ரியலைஸ் பண்ணாங்க, எல்லா ஒரு சாஃப்ட்வேர் எல்லாருக்கும் சூட் ஆகான்னு சொல்லிட்டு தே ஸ்டார்டட் கோயிங் டு வர்டிகல்ஸ். தட் இஸ் டெக்ஸ்டைல் கம்பெனிக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர், எலக்ட்ரானிக் கம்பெனிக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர், ஏரோப்ளைன் கம்பெனிக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர், ட்ரெயினுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர். அது என்னன்னா பேஸ் சரியா தான் இருக்கும், அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ். இப்போ நீங்க ERP காரன்லாம் என்ன பண்ணா, they went further and developed some vertical industry solutions. ஸோ இதெல்லாம் இப்போ வந்து போயிட்டு இருக்கு. கிளவுட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், இண்டஸ்ட்ரி லாஸ்ட் மைல் ஃபீச்சர்னா அந்தந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன வேணுமோ வருது. இ-காமர்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு, ஐஓடி லாஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன், இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் யாருக்கா தெரியுமா? ஐஓடி நீ ஐடியா? இட் இஸ் நத்திங், ஐஓடி இஸ் நத்திங் பட் டேக்கிங் டேட்டா ஃப்ரம் மெஷின்ஸ். இட்ஸ் இன்டெகிரேட்டட் டைம், எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இட் டேக் டேட்டா ஃப்ரம் மெஷின்ஸ், இட்ஸ் கால்ட் ஐஓடி. ஏன்னா டேட்டா என்ட்ரி பண்ண முடியாது, மெஷினே சொல்லிடும் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண, எப்போ முடிச்ச, எவ்வளோ பீஸ் டெலிவர் பண்ண. டுடே இட்ஸ் கால் PLCC, எல்லாமே ப்ரோக்ராம்டு எக்யூப்மெண்ட். ஸோ அது வந்து அதுலேருந்து டேட்டா வந்துடும் நமக்கு. யாருமே டேட்டா என்ட்ரிலாம் பண்ணவே டைம் இல்லை யாருக்கும். ஸோ த ஐஓடி இஸ் பிகம் வெரி கிரிட்டிக்கல். ஒன்றுமே இல்லை போகும்போது இந்த கேமரா ஆகட்டும், சுவிட்ச், இப்போ எல்லாமே ஸ்மார்ட் சுவிட்சஸ் தான் இருந்துச்சு. யார் எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்? அமேசான், இந்த அலெக்ஸா எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? எல்லாமே ஸ்மார்ட் தான். அலெக்ஸாலேருந்து நிறைய டேட்டா வருது. பிளே மியூசிக்னா எப்படி பிளே பண்ணுது? தெர் இஸ் an API which is going and telling, it takes from there. See, இதெல்லாமே ஒரு வார கைண்ட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஐஓடி, இதெல்லாமே ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் இஸ் ஆல் கெட்டிங் மெர்ஜ்ட், ரைட்? ஸோ இந்த ஐஓடியில் நிறைய லாட் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் கோயிங் ஆன். இது நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் டைம் சொல்லிட்டேன். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைன் லாஸ்ட் டைம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இஆர்பி உள்ள வந்துருச்சு.
So these are all becoming the new, what is new in ERP? My subject was. இதெல்லாம் தான் வந்து நான் காமிச்ச போன ஸ்லைடு உள்ள டெக்னாலஜி வைஸ் இதெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. So this is what is happening currently in the industry, right? These are all called pillars of an ERP. So இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா what happens? Good user, நீங்க வெப்சைட் போனீங்களா பாப்பீங்க, ஈஸியா இருந்தா யூஸ் பண்ணுவீங்க, ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருந்தா வெளில வந்துருங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த சாஃப்ட்வேரும் ஈஸியா இருந்தா லுக் அண்ட் ஃபீல் நல்லா இருக்கணும் பாக்குறதுக்கு. லாஸ்ட் டைம் நான் ஒரு டெமோ காமிச்சேன், யாரா இருந்தீங்களா தெரியல, ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல எப்படி ERP பவர் பாயிண்ட் காமிச்சேன். அதுதான் அது. டக் டக் இதெல்லாம் இருக்க people will start using more. ஸோ யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் நல்லா இருக்கும், லுக் அண்ட் ஃபீல் நல்லா இருக்கும். ஃபேஸ்புக் மாதிரி இருந்ததுன்னா கரண்ட் ஜென்ரேஷன் யூஸ் த சாஃப்ட்வேர் மோர் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் தான் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு. மூவ் சொன்னேன் இல்லையா? யூ கேன் சி த இண்டஸ்ட்ரீஸ் நவ். ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜுக்கு ஒரு சொல்யூஷன், ஏரோப்ளேனுக்கு ஒரு சொல்யூஷன். இப்போ ஆட்டோமேட்டிவ், ஃபெராரி இஸ் ஒன் ஆஃப் அவர் கஸ்டமர்ஸ். ஃபெராரியோட சொல்யூஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். எப்படி ஃபெராரி கார் பண்றாங்க, ஃபெராரி தெரியுமா? நிறைய பேருக்கு அஃப்கோர்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். ஃபெராரி கார் பண்றதே கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஃபியட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், இங்க பண்ற மஹிந்திரா இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அத பட் இதுக்கு வந்து இந்த சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆட்டோமோட்டிவ் கம்பெனி பண்றதுக்கு. ஸோ இது வந்து வெறும் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு. இங்க போனீங்கன்னா ஹெல்த் கேர், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஃபார்மசி கம்பெனிக்கெல்லாம் அவனுக்கு வந்து பேட்ச் நம்பர் வேணும், எக்ஸ்பைரி டேட் ரொம்ப முக்கியம், இல்லைன்னா சூ பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த வாங்குற ப்ராசஸே ரொம்ப கம்பார்ட்டன்ட் ஹெல்த் கேர்ல. கவர்மெண்ட் இப்போ மெட்ராஸ் கார்பரேஷன், டெல்லி, அவனுக்கெல்லாம் வந்து இட்ஸ் கால்டு ERP-யோட இஸ் கால்டு கவர்மெண்ட் ரிசோர்ஸ் பிளானிங். Then it becomes GRP. What is GRP? GRP-ல வந்து ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் கிடையாது. கவர்மெண்ட் how to do better service பண்றாங்களான்ற வேற விஷயம். How to do better service to people. துபாய் கவர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா they use Oracle software as GRP, government resource planning. அதுதான் it is driving. எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு ஆகட்டும், தமிழ்நாடு மெர்கன், இப்போ TNEB கூட பாத்தீங்கன்னா டான்ஜெட்கோன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? டான்ஜெட்கோ is using SAP, the back end ERP. இல்லைன்னா ERP இல்லைன்னா யாருமே கஸ்டமருக்கு சர்வீஸ் டெலிவரி பண்ண முடியாது. பீட் ஹாஸ்பிட்டல், சின்ன லெவல்ல இருக்கும், டேலி லெவல்ல இருக்கும், பெரிய லெவல்ல இருக்கும், அதெல்லாம் வேற விஷயம். இது இல்லைன்னா இது எதுவுமே ஓடாது. யூ கேனாட் ரன் அன் ஆர்கனைசேஷன் வித்வுட் த பேஸ் சொல்யூஷன். ஸோ இதெல்லாம் தான் நீ இருக்கிற வர்டிகல்ஸ். கெமிக்கல்ஸ் பத்தி சொன்னேன், ஃபேஷன் இருக்கு, எனர்ஜிங்கிறது இந்த வந்து ஆயில் அண்ட் கேஸ் இருக்கு இல்லையா? ONGC, இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன், அவனுக்கெல்லாம் வேற ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஆயில் அண்ட் கேஸ் வந்து ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரி தான், பட் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் கம் அதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு தனித்தத்துவம் இருக்கு. So you can imagine the scope for all of you as a career. இவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரியில ஸ்கோப் இருக்கு. ஃபினான்ஸ் ஆகட்டும், டெக்னாலஜி ஆகட்டும், ஜஸ்ட் விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளோதான். ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியில என்ன நடக்குதுன்னு இதெல்லாம் இன்டர்நெட்ல எல்லாம் சகலமும் இருக்கு. ஹெல்த் கேர் ERP அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அதுல என்னெல்லாம் வேணும், என்னெல்லாம் நடக்குது, ஜஸ்ட் சிம்பிள் காமன் சென்ஸ் தான். ஒண்ணுமே பெரிய விஷயம் கிடையாது, எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கலாம். என்ன ஒரு எஃபர்ட் போடணும், கொஞ்சம் வந்து டைம் கொடுக்கும், அவ்வளோதான். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுனீங்கன்னா when you go for the interview or go for, you will be on a different level. This is what I was trying to convey. Go for. இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்ச விஷயங்கள் சொல்ல வரேன். இதெல்லாம் தான் மாடியூல்ஸ். ஒரு ERP வாங்கினீங்கன்னா இதெல்லாம் நான் சொன்னேன் இல்லையா முன்னாடி, இதெல்லாம் தான் இருக்கும். இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் அப்போ வந்து என்ன பண்ண, I'm not going to stop here. I'm going to show you a live ERP directly from US if internet permits. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல்ஸ்ல இதெல்லாம் என்ன இருக்கு, இதெல்லாம் ரிப்போர்ட்டிங்கு, பட்ஜெட்டு, அப்புறம் ஹெச்ஆர்ல என்ன, ஹெச்ஆர்ல வந்து 5 காம்பனன்ட் இருக்கு. ஒன்று பேரோல், சம்பளம், அதுக்கப்புறம் என்ன, தென் யூ நீட் டு டூ டேலண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இருக்கிறவங்களே இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். தட் இஸ் லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட். அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். உங்களுக்கு எல்லாம் கூட இதெல்லாம் தான் ட்ரைனிங், லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் தான். இல்லைன்னா எப்படி? ஸோ இது வந்து ஹெச்ஆர்ல பண்ணியே ஆகணும். ஒர்க் ஃபோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், ப்ரொடக்டிவிட்டி நான் சொன்னேன் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு, இருக்கிற டேலண்ட்ஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றது இன்டர்னலான. ஸோ இதெல்லாம் தான் ஹெச்ஆர்ல வந்துருச்சு. ஹியூமன் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், வெண்டார் மேனேஜ்மெண்ட், ஹியூமன் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், அசெட் மேனேஜ்மெண்ட். இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல். பெரிய பெரிய மெஷின், பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ல பாவீங்க. 10 வருஷம் இந்த மெட்ரோ வாசல்ல பெரிய பெரிய மெஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த அசெட்ஸ் எல்லாம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். யோட்டிக்கு ரிப்போர்ட் அத்தாரிட்டி 5 வருஷத்துக்கு மேல அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. 100,000 ஹவர்ஸ் ஓடிச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. யூஸ் பண்ணா ப்ராப்ளம் ஆயிடும் நாளைக்கு பண்ற பிரிட்ஜ்லயோ இதுலயோ. ஸோ இதை மேனேஜ் பண்ணும். எவ்வளோ நாள் இருக்கு, எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ஓடி இருக்கு, எவ்வளோ வந்து கிலோவாட் மீட்டர் யூஸ் ஆயிருக்கு, அதெல்லாம் வந்து என்டர்பிரைஸ் அசெட் மேனேஜ்மெண்ட். இது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். மார்க்கெட்டிங், இது ப்ரொடக்ஷன், அதுவும் சொல்லிட்டேன். சப்ளை செயின் சொல்லிட்டேன். இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் பார்த்தீங்கன்னா இட் கிவ் யூ an ஐடியா. இது வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள், அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள், ஜெனரல் லெட்ஜர், இன்வாய்சிங், இதெல்லாம் பேங்க் ரெகன்சிலேஷன், பிஆர்எஸ் படுத்துறீங்களா எல்லாரும்? இதெல்லாம் தான். எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. நீங்க படிச்சதெல்லாம் சாஃப்ட்வேரா வந்துட்டு இருக்கு. அவ்வளோ. பட்ஜெட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. வாட் இஸ் பட்ஜெட்ஸ் தெரியுமா இல்லையா? எனிபடி இஸ் ஒர்க்ட் ஆன் பட்ஜெட்ஸ்? பட்ஜெட்டிங் வரல இன்னும் 3rd இயர்ல இல்லையா?
இல்லைங்கிறாங்க யாருமே. கேஷ் பட்ஜெட் இல்ல, கேஷ் பட்ஜெட்ஸ்லாம் வரலையா இன்னும்? ஓகே ஃபைன், எனிவே தட்ஸ் ஃபைன். ஸோ ஸோ இதுதான் மாடியூல்ஸ், இதுதான் எல்லா சொல்யூஷன்லையும் இருக்கும். சோர்சிங், ப்ரொக்யூர்மெண்ட், நான் சொன்ன மேலே சொன்ன எல்லாமே broken up into various sub parts, right? ஸோ இதுதான். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் கம் பேக் டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். எனக்கு என்ன கேரியர் வேணும்னா இது எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. ஃபினான்ஸ் பர்சன் மே ஜஸ்ட் கோ பி ஏ. இப்போ எஸ்ஏபி வெங்கடேசன் வந்தார். எனி ஆஃப் யூ இன்டராக்டட் வித் ஹிம்? The gentleman called Venkadeshan came. Anybody was here? இல்ல. He came and talked to few students. Anyway, so you become a finance consultant. இன்னைக்கு தேதிக்கு ஃபினான்ஸ் கன்சல்டன்ட், ஒரு நல்ல ஃபினான்ஸ் கன்சல்டன்ட் with 5 to 7 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இந்த மாடியூல்ஸ்லாம் சாஃப்ட்வேர்ல எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டானா அவனோட ரேட் பர் டே $600 to $700 பர் டே. 700 என்பது 56,000 ரூபா ஒரு நாளைக்கு அவனுடைய ஃபீஸ். அதான் இன்னைக்கு மார்க்கெட் ரேட். யூஎஸ்ல இட்ஸ் ஸ்டில் $800 to $1,000. சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் இஆர்பி கன்சல்டன்ட் பேசிக்ல போனவனுக்கு வந்து 25 லட்சம் ரூபா வருஷத்துக்கு, 2 லட்சம் ரூபா மாசத்துக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அ பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். பெருசா படிக்கணும்லாம் அவசியமே கிடையாது. இதை தெரிஞ்சு ஒரு கோர்ஸ் பண்ணலாம், டக் டக் டக்குன்னு போகும். ஃபினான்ஸ் கன்சல்டன்ட், மேனுஃபேக்சரிங் கன்சல்டன்ட், டெக்னிக்கல் கன்சல்டன்ட், இந்த கோடிங் பண்றீங்க, ரிப்போர்ட்ஸ் பண்றீங்க, யூ ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ், தென் யூ பிகம். ஸோ இதுலயே இருக்கு ஃபங்க்ஷனல் கன்சல்டன்ட் ஒன்று இருக்கு. ஃபினான்ஸ், மேனுஃபேக்சரிங், ஹெச்ஆர் கன்சல்டன்ட் ஆகலாம். சில பேர் ஹெச்ஆர் படிப்பவங்களுக்கு பீப்புள் மேல நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ தே வில் பிகம் a HR consultant. That is how to use the software, right, to deliver the HR module to the customer. So that is what is consulting. What is consulting? நான் அப்புறம் வரேன். I'll just come and tell you. So இதுல இவ்வளோ கேரியர் இருக்கு. You can become, so those who are very outwardly வச்சுக்கோங்களேன், கஸ்டமரோட பேசுற நிறைய திறமை இருக்கு. சேல்ஸ் பர்சன், சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் எவ்வளவு பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு? somebody wants to get into sales and marketing line? யாரும் இல்ல. நிறைய பேருக்கு அது இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும். இட்ஸ் a huge field. அவங்க எல்லாம் they will go into எதுல போவாங்க? சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க எந்த ஃபீல்ட்ல போவாங்க? இதுல. எக்ஸலென்ட், குட். Major components of current ERP solutions. Whoever wants to choose anything of choice. Functional or technical. Functional areas. Technical coding. The ERP standard. Check. So technical consultant என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னா BCA, BSc படிக்கிறவங்க they will go into reporting, develop analytics, develop reports. சாஃப்ட்வேரே வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி பேஸ்ட் ஆன் ஜாவா. The entire thing பார்த்தீங்கன்னா it's an HTML5 Java for those in. So functional இருக்கிறவங்க they will go into the bottom line. Technical people இருக்காங்க பாருங்க, they will go into coding, they will go into program development, they will go into reporting, they will go into customizing the software. Customizing அது மாத்துறது, ஒரு ஃபீல்ட் அங்கே நீங்க எடுக்கிறது, சேஞ்ச் பண்றது, கன்ஃபிகர் பண்றது. ஸோ டெக்னிக்கல் பீப்புள் கோ ஆன் தட் லைன். ஸோ உங்களோட ஃபிளார் என்ன இருக்கோ எல்லாருக்கும் இந்த ஃபீல்ட்ல ஜாப் இருக்கு. You don't need to be an expert programmer or developer. இந்த லாங்குவேஜ், இந்த ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சுட்டா போதும். சாப்புக்கு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு, மைக்ரோசாஃப்ட் ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு, ஆரக்கிள் டெவலப்பருக்கு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு, ஆரக்கிள் டேட்டாபேஸ்க்கு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு. எல்லாமே இதை சுத்தி தான் இருக்கு. சும்மா ஒரு கோர்ஸ் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுன்னு ஒரு கோர்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு மார்க்கெட் ஆட்டோமேட்டிக்லி கோஸ் அப். நிறைய செலவெல்லாம் பண்ண வேண்டாம். திங்ஸ் இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு மூவ் ஃபார்வர்ட். யா, மூவ். இது இன்னும் டீடைல்டு, இது உங்களுக்கு வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மாடியூல் பார்த்தீங்கன்னா வேண்டாம், அது தேவையில்லை. ஓகே, ஜஸ்ட் மூவ் ஃபார்வர்ட். யா, இதுதான் நோ பேக். இதுதான் இல்லை, அது அடுத்து. எஸ், இதுதான் நான் சொன்னது. பையிங் எ ப்ராடக்ட், சப்ளை செயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது ரெடியூஸ் ஆப்ரேஷன் காம்ப்ளெக்சிட்டி. மேனுஃபேக்சரிங் என்னெல்லாம் நடக்குது, மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராடக்ட் வித் அப்புறம் அதை எப்படி சர்வீஸ் பண்றது, ஆஃப்டர் சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங், வாரண்டி இருக்குல்ல, வாரண்டி, ஏஎம்சி, ரெவென்யூ, இதெல்லாம் இதுல வந்துடும். இது வந்து டெக்னாலஜி. இதெல்லாம் இஃப் இட் இஸ் பாசிபிள்னா இது இருந்தால் தான் முடியும். ஸோ இந்த 5 காம்பனண்ட் பில்லர் காமிச்சலையா, 5 பில்லர், அந்த 5 பில்லரோட காம்பனண்ட் தான் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு சொல்யூஷன். இந்த 5 என்னன்றது குயிக்காக பார்ப்போம். மூவ் ஃபார்வர்ட்.
இது வந்து சப்ளை செயின். சப்ளை செயின் தான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். பிளானிங், ப்ரொக்யூர்மெண்ட். இது நினைவு இருக்கா? ஐ டோல்ட் யூ. இதுக்கு ஒரு வேர்டு சொன்னேன், யாருக்கா நினைவு இருக்க முடியுமா? எக்ஸலன்ட். ட்ரேசபிலிட்டி. வெல் டன். இது ட்ரேசபிலிட்டி. இது வேர்ஹவுஸ் இன்வென்டரி மேனேஜ்மெண்ட். இது வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட், சோர்சிங், ரைட்? இது பிளானிங். இது வந்து இது வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் உள்ள இதெல்லாம் இருக்கு. சப்ளை செயின் கன்சல்டன்ட் இஸ் சோ மச் இன் டிமாண்ட் டுடே. இந்த 4 ஃபீல்ட் இதெல்லாம் வந்து படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. A finance person or BCA, BSc who is not comfortable with coding can straight away go into this. Supply chain க்கு 3 மாசம் கோர்ஸ் இருக்கு, 6 மாசம் கோர்ஸ் இருக்கு. You understand what is supply chain? நான் சொன்னதோட அட்வான்ஸ் தான் அது. You can become a supply chain consultant. நீங்க பிளாக் செயின் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? பிளாக் செயின்லாம் இதுல வந்ததுதான். பிளாக் செயின் is an autonomous anonymous ledger which tracks everybody from the time you buy until it's delivered, but nobody knows who is the other side. You keep on paying. It's a ledger, general ledger மாதிரி ஒரு லெட்ஜர். நான் போவேன், எனக்கு மெட்டீரியல் வேணும்னுவேன், எனக்கு இருக்குன்னு போடுவேன். ஒரு கஸ்டமர் இன்ட்ரெஸ்டட் இருப்பான், அவன் காசு கொடுப்பான், அவன் ஷிப்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுவான், ஷிப்பர் என்கிட்ட வருவான், நான் கொடுப்பேன். யாருக்கு எனக்கு கஸ்டமர் போடுதுன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணுவேன், எனக்கு வேண்டிய பணம் வந்துடும். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் அனானிமஸ், எவ்ரி திங் இஸ் என்கிரிப்டட். ஸோ இட்ஸ் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். அதுதான் பிளாக் செயின். ஸோ பிளாக் செயினோட பேஸ் வந்து சப்ளை செயின். தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட். ஸோ மூவ் ஃபார்வர்ட். இதுதான் மேனுஃபேக்சரிங். நான் சொன்ன பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா? அசம்பிளி, கண்ட்ரோலு, அசெட்னா மேனுஃபேக்சரிங் அசெட்ஸ். பிளான்ட்ல இருக்கிற அசெட்லாம் எப்படி பண்ணுவீங்க என்ன, அதெல்லாம் இந்த மேனுஃபேக்சரிங். ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் கன்சல்டன்ட் ஜென்ரலி வந்து அண்டர் கிராட்ஸ் போக மாட்டாங்க, பிகாஸ் இட் இஸ் பிட் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ இந்த பிடெக் படித்தவங்க இல்லை, பிஇ எல்லாம் படிக்கிறான் பாருங்க, அவங்க மேனுஃபேக்சரிங், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், எலக்ட்ரிக்கல், இசி படித்தவங்கலாம் கொஞ்சம் இது உள்ள போவான். பிகாஸ் he has already got a base of 4 years on what is machine, what is mechanical machines, what is civil structure. Civil structure படிச்சவன் ப்ராஜெக்ட் கன்சல்டன்டா போவோம். ப்ராஜெக்ட் மாடல் பாத்தீங்க இல்லையா? ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேஸ் இருக்கு. ஸோ உங்களை பொறுத்தவரையிலும் you can become a HR consultant, you can become a finance consultant, you can become a supply chain consultant, or you can become a technical consultant. இதெல்லாம் தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இதுதான் சர்வீஸ் சொன்னேன். வித்தப்புறம் இட்ஸ் கால் ஃபீல்ட் சர்வீஸ். இப்போ அவங்க வராங்க இல்லையா வீட்டுக்கு ரிப்பேர் பண்றதுக்கு, ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ரிப்பேர் பண்ண வருவான், வாஷிங் மிஷின் ரிப்பேர் பண்ண வருவான். தட் இஸ் கால் ஃபீல்ட் சர்வீஸ். அது எப்படி ஆகுறதுன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க போய் ஒரு வீடியோ மிஷின் ஃப்ரிட்ஜ் ரிப்பேர் ஆயிருக்குன்னு கால் பண்றீங்க இல்லையா? ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேருக்கு போகும். சாஃப்ட்வேர் உடனே ஓப்பன் ஆகும். அவன் பார்ப்பான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எந்த கஸ்டமர் சப்ளை பண்ணிருக்கு, இந்த வாட்டர் கூலர்லாம் இருக்கு, வாட்டர் பியூரிஃபையர் எவ்வளோ வாரண்டி இருக்கு, என்ன பார்ட்ஸ் வேணும், ஃபில்டர் எவ்வளோ ரிப்ளேஸ் ஆச்சு, எல்லாம் சொல்லிடும் சாஃப்ட்வேர். உடனே தென் யூ வில் கோ, ஓகே இது ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் என்ன, how many technicians are available, who is available, who is not available. நாட் அவைலபிள் இருக்கான். சரி இவன் அவைலபிளா, எந்த ரீஜன்ல இருக்கான், கோடம்பாக்கத்துல இந்த ரிப்பேர் கஸ்டமர், இவன் இருக்கிறது மாம்பலம், ஸோ லெட் அஸ் அலோகேட் ஹிம். இவன் நாளைக்கு ஷெட்யூல் பிஸி, நாளைக்கு மத்தியானம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்து உங்களுக்கு வருது பாருங்க எஸ்எம்எஸ், so and so will visit you on so and so date. இதுக்கு பின்னாடி இதெல்லாம் இருக்கு. தட்ஸ் கால்ட் ஃபீல்ட் சர்வீஸ். அதுல மொபைல் இருக்கு, இது இருக்கு, இதெல்லாம் இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டி நீங்க பண்ற ஆக்டிவிட்டிக்கு நடுவில் நீங்க கஸ்டமரா ஃபேஸ் பண்ற ஆக்டிவிட்டிக்குள்ள இவ்வளவு மேட்டர் நடந்துட்டு இருக்கு பின்னாடி. All this is not possible without this software called enterprise resource plan. Is it clear to all of you? Okay, yeah, move forward. இதுதான் finance people க்கு. These are all I wanted to focus on. இதுதான் modules, general ledger, budget control, cost accounting. இதுதான் cash flow, fund flow படிச்சிட்டு இருக்கீங்கல்ல. This becomes cash management. எப்படி வந்து fund flow பண்றது, cash எல்லாம் சாஃப்ட்வேர்ல இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. So concepts தெரிஞ்சா you can become a consultant. Concepts ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இது தெரிஞ்சாதான் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும். ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் சொன்னோம் இல்லையா, டெப்ரிசியேஷன், ஸ்டார்டிங், ரெடியூசிங் பேலன்ஸ், ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா? எனிபடி நோஸ் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அண்ட் ரெடியூசிங் பேலன்ஸ்? நீங்க நிறைய சொல்லிட்டீங்க. somebody else. எனிபடி தேர்ட் இயர்ல இருக்கீங்க பிகாம்ல, if you don't tell this then there is a problem. எக்ஸலன்ட், குட். அவ்வளவுதான், சிம்பிள். வேர்ட்லயே இருக்க எழுது. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். தயக்கம் சொல்றதுக்கு, எழுந்துக்கிறதுக்கு தயக்கம், பேசுறதுக்கு யோசிக்கிறோம். தப்பா ரைட்டா, 100 தப்பு பண்ணாதான் ஒரு ரைட் இருக்கும். she got up, maybe she would have made a mistake or not, but she got it right. So அவ்வளவுதான், அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் தான் சொல்ல வரேன். this is what is needed for interview. சும்மா உட்காண்டே இருந்தீங்கன்னா nobody can help you. you have to raise up, start asking questions. நீங்க உங்களே டவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா then you cannot move forward. Right? So that's what. So the depreciation 10 type இருக்கு other than what she said. இதெல்லாம் இதுல வந்துரும். கஸ்டமர் இன்வாய்சிங், அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள்ன்றது சப்ளையர் பேமெண்ட், என்னைக்கு பே பண்ணலாம். அதே மாதிரி ரிசீவபிள், கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து எப்போ வாங்கணும், டெட்டார்ஸ்.
டெட்டார்ஸ் கிரெடிட்டார்ஸோட மேனேஜ்மெண்ட் தான் இதுல வருது. இது எல்லாமே இந்த டேலியில இருக்க மாதிரி கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல்ல இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் தான் ஓகே. தென் இதுதான் டெக்னாலஜி, அனலிட்டிக்ஸ், மொபைல் என்னமா பார்க்குறேன். ஓகே குட். இன்டெகிரேஷன், எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி இதெல்லாம் வந்து டெக்னாலஜி. இது வந்து லாஸ்ட் டைம் ஒரு டெமோ கொடுத்தேன் நான். ஐம் நாட் கோயிங் டூ மச் டுடே. மை ஃபோக்கஸ் இஸ் மோர் ஆன் த ஃபங்க்ஷனல் சைட் rather than technology side. Yeah, forward. Okay. இது இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஒரு கன்சல்டன்ட் ஆகணும்னா என்ன அடுத்தது? ப்ராடக்ட் தெரிஞ்சிருது, கம்பெனி தெரிஞ்சிருது, யூ ஹேவ் an idea what is CRP, right? So far, நெக்ஸ்ட் ஒரு கன்சல்டன்ட் என்ன பண்ணணும், ஒரு சாஃப்ட்வேர் கொடுத்துரும். லாட் ஆஃப் யூ மைட் ஹேவ் கொஸ்டின்ஸ். ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் எல்லாம் இருக்கு, நம்ம என்ன இதில் பண்ண போறோம்? கஸ்டமர் வாங்க போறோம், யூஸ் பண்ண போறோம். இட்ஸ் பிளக் அண்ட் பிளேன்னு வாங்க இல்லையா, பிளக் அண்ட் பிளே. வாட் இஸ் அவர் ரோல்? அப்படி கிடையாது. சாஃப்ட்வேர்ல இருக்கிறது என்ன பண்ணும், ஜெனரிக் சாஃப்ட்வேர். இது இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக்கா ஆகணும். இந்த கஸ்டமர் நீங்க வீட்டுக்கே ஒரு வீடு பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு ரெக்யர்மெண்ட். கப்போர்டு வந்து இப்படி இருக்கணும், இது இந்த கலர்ல இருக்கணும், இது வந்து கப்போர்ட் சைஸ் இப்படி இருக்கணும், லாஃப்ட் வந்து க்ளோஸா இருக்கணும், இது வந்து டாய்லெட்ல வந்து இந்த ஷவருக்கு வந்து கர்டன் போட்டிருக்கணும், கிளாஸ் இருக்கணும், இந்த தண்ணி வெளியில வரக்கூடாது. இருக்கா இல்லையா? நோபடி அக்செப்ட் சம்திங் ஆஸ் இட் இஸ், ரைட்? ஒரு சின்ன சாரி வாங்கினா எவ்வளவு, சுடிதார் வாங்கினா எவ்வளவு பாக்குறீங்க. அதுல அந்த கலர் வேணும், இது வேணும், அது வேணும், அது சரியில்லை. 3/4 மணி 1 மணி நேரம் பாக்குறீங்க. அப்போ 100,000 2.5 கோடி 3 கோடி கொடுத்து சாஃப்ட்வேர் வாங்குறவன் சும்மா வாங்கிடுவானா? வாட் ஹீ வாண்ட்ஸ் அவுட் த சாஃப்ட்வேர். அவனுக்கு தெரியும் இந்த லெவல்ல இருக்கு. ஸோ இது வந்து இதை எடுத்துப்பான் அவன். இதெல்லாம் நீங்க பில்டப் பண்ணி தரணும். அவனுக்கு வந்து ஒர்க் ஃப்ளோ தரணும், அவனை கன்ஃபிகர் பண்ணணும். எனக்கு இது மாதிரி பிஸ்னஸ் சொல்லிடுவான். இந்த பிஸ்னஸை புரிஞ்சுன்னு உள்ள வாங்கிட்டு இந்த சாஃப்ட்வேர்ல என்ன இருக்குன்னு பார்த்து அதையும் இதையும் மேப் பண்ணும். அதுதான் ஜாப் ஆஃப் அ கன்சல்டன்ட். To match the customer expectations with the software is the job of a consultant. அதுக்கு சப்ஜெக்ட் தெரியணும், கான்செப்ட்ஸ் தெரியணும், ப்ராடக்ட் தெரியணும். இந்த முதல் 2 தான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்போ ப்ராடக்ட் தெரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் டைம் ஆகும். என்ன ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்றீங்களோ அதை பொறுத்தது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். திஸ் கால் 60-30-10. இந்த கஸ்டமருக்குன்னு ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கும். நாட் ஆல் ஃபேன் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஆர் சேம். அவன் லைட் மேனுஃபேக்சரர் சேம். அவிச்சி காலேஜுக்கும் பக்கத்தில் அவிச்சி ஸ்கூல் போனீங்கனாலே ஒரு 20% டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல. ஸோ எவ்ரி கஸ்டமர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இது ஒரு யூனிக்னுவாங்க. இது வந்து உட்காந்து கன்ஃபிகர் பண்ணோம். இதுலயே வந்து வரும். இதுக்கப்புறம் ரிப்போர்ட் பண்றது, அவனுக்கு வேணுங்கிற டேஷ்போர்ட்ஸ் கொடுக்கறது, இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு ப்ராஜெக்ட். 4லேருந்து 5 மாசம் ஆகும் கன்சல்டன்ட். ஸோ ஒரு வருஷத்துல ஒரு கன்சல்டன்ட் 2-3 ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவான். அது தட்ஸ் வாட் யூ சி. ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், US, யூரோப்ன்றாங்க. 50% of the people are only in this. That's the command market rates. 30 வருஷத்துல நீங்க யூஸ்வலி you can reach 50 லட்சம் 40 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம். இன்னும் ஸ்டில் பாசிபிள் இஃப் யூ ரியலி ஷார்ப். சும்மா இதை விட்டு இந்த அக்கௌண்டன்ட் ஆயிட்டு 15,000 20,000 ஐ வாண்ட் டு பி அக்கௌண்டன்ட், அதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஃபர்கெட். டெக்னாலஜி இஸ் த ஃபியூச்சர். லேர்ன் திங்ஸ், டிசைட் வாட் யூ வாண்ட் டு பிகம். இட் கேன் பி HR, இட் கேன் பி ஃபினான்ஸ், இட் கேன் பி சப்ளை செயின், அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் தட். இதுதான் ஃபியூச்சர். ஜஸ்ட் நாட் கெட்டிங் இன் அக்கௌண்டிங் ஜாப், டேட்டா என்ட்ரி, கால் சென்டர், அதெல்லாம் இப்படியே தான் இருக்கும். இங்க கொஞ்சம் போகும், 15,000 20,000 ஆகும், 22 23 ஆகும். லக் இருந்தா மேலே போவீங்க, இல்லைன்னா யூ வில் ரிசைன் டு யுவர் ஃபேட். எனக்கு அவ்வளோதாங்க, நான் அவ்வளோதான். செல்ஃப் பிட்டி, செல்ஃப் ஏன்னா பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் புட் யுவர் எஃபர்ட். நிறைய இருக்கு. இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் பணம் கொடுக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை. மணி இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப்ஸ்லாம் 1 பில்லியன் 2 பில்லியன் எப்படி பண்ணாங்க? அவங்களுக்குலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அவங்களுக்கு. டுடே தே பிகம் தே புட் இன் தேர் எஃபர்ட்ஸ். என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு பண்ணான். டக்கு லாஸ்ட் டைம் 2 பேர் கேட்டாங்க, நான் என்டர்பிரனர் என்ன பண்ணணும், நான் கேஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் புரிஞ்சுட்டு நீங்க டக்குன்னு இந்த ஃபீல்டு சூஸ் பண்ணி ஒரு வருஷம் போட்டீங்கன்னா யூ கேன் கோ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். இல்லை கிடைக்கிற கிளரிக்கல் ஜாபு, அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் ஜாபு அது மாதிரி பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னா ஆஃப்டர் 3 இயர்ஸ் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் 3 வருஷம் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போகுது. நம்மளுக்கு வர அடுத்த பேட்ச் நம்மளோட 10% ஸ்மார்ட்டா இருப்பான். அதுக்கு அடுத்து ஒரு இன்னும் ஸ்மார்ட்டா இருப்பான். 8 வயசுல நீங்க மைக்ரோசாஃப்ட் முடிச்சிடறோம் சர்டிஃபிகேஷன். 12 வயசுல யூஎஸ்க்கு போயிடுறோம். யூஎஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் இன்வைட்டட் யங் இன்ஜினியர்ஸ் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 12. அப்ப நீங்க உங்களுக்கு 20 வயசு ஆச்சு, ஒண்ணுமே தெரியலன்னா என்ன ஆகும்? சி, ஃபேமிலி லைஃப், பர்சனல் லைஃப் அதெல்லாம் ஒரு சைடு. வாட் am I achieving in life? am I different from the crowd? அது எப்படி பாசிபிள்? ஏதாவது ஒரு ஃபீல்ட்ல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி ஜெனரிக் இருந்தீங்கன்னா, நான் சொன்னேன் லாஸ்ட் டைம் ரெப்பிட்டேட்டிவ், எல்லா ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராசஸும் 5 வருஷத்துல காலி ஆயிடும், ஒண்ணுமே இருக்காது. Those who think out of the box, those who want to use software and technology to the next level only are the ones who will stay in the market. So அதுக்கு நீங்க தயார்படுத்திக்கணும் உங்களை. I can only take you to the pond. நீங்க குடிக்கிறதும் குடிக்காதும் உங்களோட இஷ்டம்.
யா கோ ஃபார்வர்ட். ஓகே, இது நிறைய அப்ரோச் இருக்கு, இதெல்லாம் தேவையில்லை. ஓகே, யா இவங்கெல்லாம் தான் நேம்ஸ். சி டசன்ட் மீன் இது மாதிரி 100 பேர் இருக்காங்க இந்த மார்க்கெட்ல, thousands of software are there. இது நான் சும்மா ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் an ஐடியா who are the major players in the market in US. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ராம்கோ இருக்காங்க, அப்புறம் வந்து இருக்காங்க டிசிஎஸ் has got as banking software, Infosys they have got own software. But the unfortunate part என்னன்னா, I keep repeating, I don't know, maybe I'm wrong. US மாதிரி கண்ட்ரி இன்னைக்கு வந்து பில்லியனர்ஸ் இருக்கான், அமேசான் இருக்கான், நம்ம ஆளுங்கள்லாம் போய் அங்கே நம்ம we are all happy. My guy is there in top. என்ன பண்றாங்க எல்லாம் அமெரிக்கன், with all respects to them, they are just serving the US bosses. They have become big there. Nothing to do with அவர் நல்லா இங்கே தான் படிச்சாங்க, எல்லாம் ஐஐடி எம்டெக் எல்லாம் படிச்சாங்க. ஃபைனலி they settled there, they become, அது வந்து மிஸ்டர் சுந்தர் பிச்சை ஆகட்டும் எல்லாரும் வந்து அங்கே போனாங்க. அவன் என்ன பண்ணான், அமெரிக்கன் கை ரியலைஸ்ட் that the future belongs to product சர்வீஸ். ஸோ விஷன் கொடுத்தோம், 5 வருஷம் அவங்களை டெவலப் பண்ண சொன்னோம். அமேசான் ஆகட்டும், ட்விட்டர் ஆகட்டும், கூகுள் ஆகட்டும், ஃபேஸ்புக் ஆகட்டும், they developed solutions which will be used by humanity. ஸோ அன்னைக்கு தேதிக்கு அந்த கம்பெனிலாம் வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனியாக போயிடுச்சு. நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் வந்து சேலரிக்காகவும் கன்சல்டிங்காகவும் கொடுத்துட்டே இருந்தோம். ஸோ தே வெண்ட் அண்ட் தே யூஸ் தம் நைஸ்லி டு மேக் கிரேட் ப்ராடக்ட்ஸ். இன்னைக்கு அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் கூகுள் இன்னைக்கு 20 வருஷத்துக்கு காசு வந்துட்டு இருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம ஆளுங்க போனா கூட உனக்கு கவலை கிடையாது. You have 10 people to do that because the product is ready. ஸோ அந்த 10 வருஷம் 20 வருஷம் பண்ணி இன்னைக்கு வேற லெவல் போயிட்டான். நம்ம கண்ட்ரியில சாஃப்ட்வேர் பொறுத்தவரையிலும் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் அவ்வளோவா இல்லை. We are more service. We are great when it comes to service, quality of people, quality control, project management, consultants எல்லாம் சூப்பர். எல்லாம் யூஎஸ்ல போய் we are much better than the Americans or Europeans. But in the vision, சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணோம் 5 வருஷம் 10 பேர். We didn't put enough people. We are only focused on how to bill him. உனக்கு salary 2 லட்சம் தரணா, எப்படி நான் 4 லட்சம் ஆகலாம் உங்ககிட்ட இருந்து through customer. So the process was different. Nothing wrong. Each business is different. I'm not making a generic statement. என்ன சொல்ல வரேன்னா, that is a difference. When you get into product technology like this, they're all product owning companies. இவங்க சாஃப்ட்வேர் வித்து now it's become paper because the software already ready. சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் உனக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கான், நீங்க காசு கொடுத்துறீங்க, அவன் ஒன்றும் ரொம்ப பெருசாலாம் ஒன்றும் பண்றது இல்லை. 80% is ready. இதுதான் பண்றான், வருஷம் keep paying subscription. So they became very big. So இவங்கெல்லாம் எல்லா மாடலுமே எல்லாரும் கிளவுடுக்கு போயிட்டாங்க. SAP is called SAP HANA, Oracle is called Oracle Fusion, Microsoft is called Microsoft 365. இந்த கம்பெனிக்கு தான் நான் வேலை பண்றேன். It's called Infor Cloud Suite. இது வந்து ஸ்வீடிஷ் கம்பெனி, இது வந்து யூரோப்பியன் US கம்பெனி. இது மாதிரி எக்கச்சக்கமா இருக்கு. நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா 100 சாஃப்ட்வேர் 200 சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. நம்ம ஊர்லயே டேலி மாதிரி பல சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. டேலிலாம் கொஞ்சம் லோவர் லெவல். இதுலயே வந்து 2 டைப் இருக்கு. போன வாட்டி சொன்ன என்ன இருக்கா தெரியல. பிராண்டட் ERPs, ஓப்பன் சோர்ஸ் ERPs. ஓப்பன் சோர்ஸ்க்கு லைசன்ஸ் கொடுக்கணும், பட் அது பேசிக்கா நீங்க டெவலப் பண்ணணும் எல்லாத்தையும். ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆல்சோ பிக்கிங் அப். ஸோ இதெல்லாம் வந்து லைசன்ஸ் பே பண்ணணும். ஓப்பன் சோர்ஸ்க்குலாம் சிலதுக்கெல்லாம் லைசன்ஸ் பே பண்ண வேண்டாம், அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். இட்ஸ் அவைலபிள், யூ ஹேவ் ரைட் யுவர் கோட்ஸ். இதெல்லாம் ஒரு லெவலில் 60% சொன்னேன் இல்லையா, 60-70% ஸ்டேஜுக்கு இதெல்லாம் வந்துருச்சு. ஓப்பன் சோர்ஸ் 30-40% இருக்கும், மற்றெல்லாம் நம்ம பண்ணணும். ஸோ தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். அந்த காசு அதில் போயிடும் லைசன்ஸுக்கு பதிலா, அவ்வளோதான். இட்ஸ் நாட் மூவ் ஃபார்வர்ட். ஸோ இது ஒரு கஸ்டமர் சூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் இதுதான். முதல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு, இல்லை எனக்கு என்ன ரெக்யர்மெண்ட் வேணும். ஒரு சாஃப்ட்வேர் யாரும் சூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. கஸ்டமர் 2 கோடி போடுறான்னா எனக்கு ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கா, இதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியுமான்னு ஒரு RFP டெண்டர் கொட்டேஷன் மாதிரி போடுவோம், ரெக்வெஸ்ட் ஃபார் ப்ரொபோசல். அது கொடுக்கணும். தென் யூ ஹேவ் டு கோ, தென் பீப்புள் வில் கிவ் கோட்ஸ். நான் சொன்ன 6 பேர்ல 3 பேர் கோட் கொடுப்பான். அந்த 3 கோட்டையும் பார்ப்பான். அவங்க எல்லாம் டெமோ கொடுப்பாங்க. டெமோ கொடுத்த உடனே ரேங்க் பண்ணுவான். கமர்ஷியல் வேல்யூஷன், டெக்னிக்கல் வேல்யூஷன், தென் தேல் சூஸ் ஒன் சாஃப்ட்வேர். ஸோ இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ப்ராசஸ். 4 மாசம் 5 மாசம் ஆகும் டு சூஸ் அ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி. அது என்ன, அதுக்கு ஒரு கன்சல்டன்ட் தேவை. வாட் யூ நோ வாட் இஸ் தட் கால்ட்? நான் முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் ஃபங்க்ஷனல் கன்சல்டன்ட், தோஸ் ஹூ ஒர்க் இன் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இவன் பேர் வந்து ப்ரீசேல்ஸ் கன்சல்டன்ட். ஒன் ஹூ டஸ் த ஒர்க் பிஃபோர் செல்லிங் அ சாஃப்ட்வேர் இஸ் கால்ட் ப்ரீசேல்ஸ். ஸோ சேல்ஸ் அண்ட் ப்ரீசேல்ஸ் அதில் வந்துடும். மார்க்கெட் பண்றவன் வித்துறவன் இந்த 2-3 ஸ்டேஜ்ல சேல்ஸ் இருப்பான். இங்க வந்து ப்ரீசேல்ஸ் வந்துருவான். வின் பண்ண அப்புறம் then you become a functional consultant. ஸோ இதுலயே ரோல் சேஞ்சா இருக்கு. பீப்புள் டூ ஒன்லி ப்ரீசேல்ஸ். அவனோட ஜாப் என்னன்னா, இப்போ இந்த யூரோக்கெல்லாம் வந்து டெமோ கொடுப்பான் தெரியுமா, டெமோ கொடுத்துருவான். அதான் அவன் தொழிலே. ஒரு நாளைக்கு 20 டெமோ கொடுப்பான். அது மாதிரி தான் இவங்க டெமோ கொடுக்கறதுக்குன்னே இருக்காங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட். பர் டே I do 3 or 4 demos globally. So that is my job is pre-sales and sales. I don't get into projects anymore. So அது மாதிரி எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. So it's divided into sales consultant, pre-sales consultant, functional consultant, and then support consultant.
When the project is ready, அதுக்கப்புறம் support பண்ணோம் இல்லையா continuous-ஆ. So then it is given to support. So first to do a sale. Sale என்ன? CRM identify பண்றேன் கஸ்டமரை விற்கிறதுக்கு, சாஃப்ட்வேர் விற்கிறதுக்கு. அப்புறம் ப்ரீ சேல்ஸ் பண்ணோம். உடனே யாரும் வாங்கிட மாட்டோம். அது எப்படின்னு சொல்லணும், அது ப்ரீ சேல்ஸ். அப்புறம் ஃபங்க்ஷனல் ப்ராஜெக்ட் வாங்கின அப்புறம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். ஃபினான்ஸ், மேனுஃபேக்சரிங் நான் சொன்ன எல்லாம் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட். ப்ராஜெக்ட் ரெடி ஆன அப்புறம் கஸ்டமர் ஒர்க் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான். பட் யூ நீட் சப்போர்ட் ஃப்ரம் அஸ். ரிப்போர்ட் டெவலப் பண்ணோம், அது பண்ணோம், இது பண்ணோம். அவங்ககிட்ட ஆள் இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் சப்போர்ட் கன்சல்டன்ட். ஸோ இந்த 4 ஃபேஸ் தான் 4 அவைலபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த டொமைன். ஓகே, கிளியர்? ஓகே, இதெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து கிரைட்டீரியா. கஸ்டமர் யூஸ் பண்ணச்ச இதெல்லாம் இருக்கான்னு பார்ப்பான். இவன் ரொம்ப நாள் நிறைய பேர் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் நான் கம்பெனியை, நிறைய பேர் காசு வாங்கி ஓடி போயிடுறான், கல்ட் ஆயிடுறான். ஸோ இது வெண்டார் எவ்வளோ வருஷமா இருக்கான் ஃபீல்டில், இவன் ரிலையபிளா, இவனுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா. ஒரு சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி கேட்ட வந்து சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பண்றான்னா அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். நான் சொன்ன மாதிரி ஃபேன் பண்றவனை போய் சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பண்ண சொன்னா அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஸோ டொமைன் நாலேஜ் வேணும். இது மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கு. லோக்கலா இருக்கானா, வேணும்னு கூப்பிட்டுச்சா வருவானா, இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. இதே மாதிரி ஃபினான்ஸ்ல ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் சாஃப்ட்வேருக்கு வந்து இன்னைக்கு தேதிக்கு 3 கோடி ரூபாய் போட்டேன்னா 3 கோடி ரூபாங்கிறது எவ்வளவு தெரியுமா? ஒரு சாஃப்ட்வேர் 10% மார்ஜின் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணா 10% 15% வரும். தெரியுமா தெரியாது உங்களுக்கு இல்லையா? 3 கோடி ரூபாய் ஒரு 2 கோடி ரூபாய் ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல செலவிச்சான்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 20 crore ஆஃப் சேல்ஸ். 20 கோடி வித்தாதான் 2 கோடி நிற்கும். ஸோ அந்த 2 கோடி நான் அதில் சென்ட் பண்றேன்னு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த மணி நான் போட்டேன்னா 20 கோடி சேல்ஸுக்குள்ள ரா மெட்டீரியல் வாங்கி பண்ணலாம், ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நாட் தட். ஸோ பீப்புள் வில் திங்க் ட்வைஸ். ஸோ சாஃப்ட்வேர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ப்ராசஸ் பை இட் செல்ஃப். இட்ஸ் லைக் அ வெட்டிங் சம்டைம்ஸ், நாட் த கரண்ட் டே வெட்டிங்ஸ். கல்யாணம் பண்ணா அட்லீஸ்ட் 5 வருஷம் 10 வருஷம் கூட இருந்தால் ஆகணும். சாஃப்ட்வேரோட வழி கிடையாது. ஸோ யூ நீட் டு புட் தட் கைண்ட் ஆஃப் எஃபர்ட். That's what it is. Yep. 15-20 minutes. I'll go into the software, live software. I'll demonstrate. Right? For those of you, இதெல்லாம் நான் சொன்னேன் புரிஞ்சிருக்கும். இதெல்லாம் சும்மா நினைச்சுப்பீங்க பவர் பாயிண்ட்ல இருக்கு, இதெல்லாம் யார் பார்க்குறா என்ன இருக்கு. நான் சொன்னது எல்லாமே மேட்டர் உள்ள இருக்கு. So I'll try to demonstrate that for you, but I need to go there. இங்க வர முடியாது இல்ல, அது வருமா? இப்படி எனக்கு சேர் பண்றாங்க. Okay.
Back now. Just I'll show you the 4 years. Right? முதல்ல இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுங்க. You can see now the CRM module, right? So on the left, you can see what is the CRM, what are the reports, what are the utilities. Just see all the forms on the left side. I'll close it now and then just go and show you one by one. As you go down, you can see what is prospect. I'll just show you how to create a prospect. See, you can just see now what is a prospect, how to create. This is called a CRM screen, right? I put one customer now, right? So obviously it's finding some customers. So these are the customers. So the data comes up, so on and so forth. So now this is called CRM module. Now go into CRM module. Then what else is there? Customer 360. Let us go and see what is customer 360. That is everything about the customer. Whatever I'm telling you, yeah, you can just see now. What is a customer? What is the overview? What is the total order value? What is his credit status? What is available? What is late orders? What is a billing contact? What is, just see everything here, right? This is called customer 360. I just go here. Yeah, so just you can see here what is credit to, what is shipped to, what is payment history. So you click on payment history, it's JC, how much is payment, what is the total sales for the year, what is outstanding. This is all coming from Frankfurt. Right now, this software service is coming from a place called Amazon Web Services in Frankfurt. Right now, what I am clicking is live. You are just seeing this, the dynamics of the software at play. You can just see here how much is outstanding, how much is the last payment date, how much is there. See, whatever I told you, I didn't say what is the total customers' orders. See, tuck. How much is the orders? How much is shipped? What is the price? This customer you want to see, right? The details are not coming in. Take some time. So, suppose you want to see some dashboards and see finance card, right? You people want to go to finance, right? I'll go to finance. You can see the software, the power of software. HR, I talked about HR, right? HR, let us go to employees. See, you can see under employees, employee awards, employee categories, employee children, employee attendance, employee details, employee education. You can just see what is employee, what is education. Everything is available in the software, Daniels. So this is basically because of lack of time, I'm just going through. I want to show more of finance, right? Finance pathina enna modules irukku. So I'll just give you an idea here. See, you can see the modules here, accounts payable, accounts receivable, right? Let us go into accounts payable module. How is it accounts payable, right? In that, I'll just go and show you the
Taking time today. Actuals. Yeah. See, now we can see accounts payable, what is a vendor, what is a payment type, how they are paying. So the accounts payable module, it's a huge module by itself. Adhe mari accounts receivable against general ledger. So suppose you want to see some reports here. Let me just go to reports. So I'm going to vendor 360. Did I not tell you about the vendor? See now, this is called vendor 360. So in the vendor 360, parts, is it payment is made, what is his average, what is the on-time delivery to scope, it's all configured and ready. So this is too much for you, but I just want to tell you whatever I showed today is available on this live softwares. So these are all, great dashboards to have. Suppose you go to home pages, open home pages. The customer dashboards. See customer 360, customer 360, click பண்ணுங்க. See, what is on-time delivery of customer? What is the address? How much he has spent? What is his total credit limit? So you now go to another report. This is finance manager. It takes some time. What is this controller? What is outstanding? What is amount received? Cash flow and how much of PO funds? And the customer kudutha and the customer kudukala, right? Which customer you just put and submit. Tuck, finished. How much is total outstanding? Aging analysis AR accounts statement of account, accounts receivable debtors. Third year வரல ஒண்ணும் இதெல்லாம் இல்ல யாருக்கா வந்திருக்கா anyway so இதெல்லாம் தான் financeல வந்தது. This is nothing but the software. This is how the whole software works. Everybody has got a dashboard. Everybody goes into supplier ஏதாவது வேணுமா, just click here, put this supplier, submit, அவ்வளவுதான், finished. What is this payable, what is the receivable, what is the overall home, இது வந்து account finance manager க்கு. Now you go to project manager. எவ்வளோ ஷிப்மெண்ட்ஸ் ஆயிருக்கு, எவ்வளோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், எவ்வளோ எக்ஸெப்ஷன், டக் 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 டக்னு சொல்லிட்டு இட் வில் ஜஸ்ட் கீப் கமிங் அப். யூ சி வாட் இஸ் த டோட்டல் ஆர்டர்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் டுடே, எவ்வளோ காஸ்ட், நீங்கள் அந்த காஸ்டிங் யாரோ காஸ்ட் வேரியன்ஸ் இருக்கா, இந்த ரெட் மார்க் வந்துடும் பார்த்தீங்களா. திஸ் ஆர் ஆல் திங்ஸ் டு பி டன் பிகாஸ் தெர் இஸ் எ ரெட் மார்க். க்ரீன்னா கண்ட்ரோல், என்னெல்லாம் கண்ட்ரோல் இருக்குன்னு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இல் டெல் யூ வாட் இஸ் இன் கண்ட்ரோல், வாட் இஸ் நாட் இன் கண்ட்ரோல். ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற ஆர்டர்ஸ் எப்படி, இந்த வாரம் என்ன ஆர்டர்ஸ், இந்த மந்த் என்ன ஆர்டர்ஸ், இந்த வீக் என்ன ஆர்டர்ஸ், so forth. See the quality. இது ஹியூமனா பண்ண முடியுமா? Impossible. Impossible. That is where the power of software comes into play. Every module which I explained to you, leftல போறேன் திருப்பி, I'll just go back, just tell you the modules which are available. பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டே இருக்கும். ஃபினான்ஸ்ல எக்ஸ்ப்ளோரர், பேயபிள், பேமெண்ட்ஸ், வெண்டர்ஸ், ரிசீவபிள், காஸ்டிங். காஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அது பெரிய லோடு. காஸ்டிங் உள்ள என்ன காஸ்டிங்கு, ப்ராடக்ட் காஸ்டிங்கா, அந்த காஸ்டிங்கா, இந்த காஸ்டிங்கா, எல்லாம் இருக்கு பாருங்க. வாட் ஆர் த ஆக்டிவிட்டிஸ் இன் காஸ்டிங். ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் லோட் ஆகும். நாட் செட் த காஸ்டிங் அனாலிசிஸ், காஸ்டிங் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் என்ன இருக்குன்னு ஒரு லோட் ஆகும், அது ஒரு பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஹியூஜ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங் அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட்ஸ், காஸ்டிங் அனாலிசிஸ் பை கஸ்டமர். டக் டக் டக்குன்னு போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இட் ஜஸ்ட் த்ரோ யூ த டேட்டா. இந்த கஸ்டமரா, இந்த வருஷமா அப்படின்னு போட்டுட்டு சே ப்ரிவ்யூ ப்ராசஸ், இட் வில் கிவ் யூ ஆல் த அவுட்புட்ஸ். Did you understand or it is very confusing? This is the power of the software. எல்லா மாடியூல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்ல இருக்கு. எல்லாருக்கும் டேஷ்போர்ட்ஸ் இருக்கு. வேணுங்கிறதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் லாட் ஆஃப் ஏரியாஸ், அடிஷனல் ஏரியாஸ் இருக்கு. இவ்வளோ காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. இதே மாதிரி சப்போஸ் ஒண்ணுமே புரியாதவங்க இருக்காங்க, they want to go through some kind of, I'll tell you now, I'll tell you very interesting thing. Just a minute early.
Everything, whatever explained to you, what happens in an organization, CRM இருக்கா லெஃப்ட்ல, கஸ்டமர் ப்ராஸ்பெக்ட் சிஆர்எம், அப்புறம் ஆர்டர் ப்ராசஸ் பண்றாங்க, அப்புறம் ஷிப் ஆகுது, ஷிப்பிங்லேருந்து இட் கோஸ் டவுன் ஃபர்தர், தென் யூ கோ டு பேமெண்ட்ஸு, அப்புறம் பிளான் பண்ணுறாங்க, தென் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் போகுது, மேனுஃபேக்சரிங்லேருந்து பர்ச்சேஸ் வருது, பர்ச்சேஸ்லேருந்து மெட்டீரியல் ரிசீவ் பண்ணி ஷாப் ஃப்ளோருக்கு அனுப்புகிறோம், ஷாப் ஃப்ளோர் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் யாரோ கிடையாது. You just click this, it opens up the module. இங்க பாத்தீங்கன்னா அது பாட்டுக்கு அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன், அடுத்த ஃப்ளோ. வாட் இஸ் கஸ்டமர், ஹவு டு ஓபன் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட், இது எல்சி கேட்டிருக்கீங்களா, எல்சி கேரண்டி எல்லாம். ஸோ இது ஜஸ்ட் ஐம் கிவிங் an எக்ஸாம்பிள். இதெல்லாம் தான் மாடியூல்ஸ், இஸ் த பவர் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர். இவ்வளோ மாடியூல்ஸ் ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல, இது மாதிரி 100 சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. யூ கேன் இமேஜின் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிள் ஃபார் யூ. இந்த சாஃப்ட்வேர் கத்துட்டீங்கன்னா ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. 3 மாசம் 4 மாசம் ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் சர்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா, then you have a huge future. You are much different from the others. So this is what you should be looking at. எல்லா மாடியூல்ஸ் இருக்கு பாருங்க. HR காமிச்சேன், then you have employee salary, employee self service, employee work bench னு ஒன்று இருக்கும். அது எங்க இருக்கு தெரியல. It's a very good one. So I'll just put work bench. ஒரு எம்ப்ளாயி போட்டீங்கன்னா ஒன்று பாருங்க. ஸோ எல்லாம் கொடுத்துரும். வாட் இஸ் இஸ் எம்ப்ளாயி, வாட் இஸ் இஸ் ப்ரொஃபைல், வேர் இஸ் ஒர்க்கிங், வாட் இஸ் இஸ் கேட்டகரி, ரெகுலர் டைமா ஃபுல் டைமா, என்ன டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை பண்றான், அவனோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் என்ன, அட்ரஸ் என்ன, விசா என்ன, டீட்டெயில்ஸ் என்ன, எல்லாம் வந்துடும். லஞ்ச் எப்போ கிளாக் அவுட் பண்றான், எப்போ ஒர்க் பண்றான், பூமி ரிப்போர்ட்ஸ் டு. இட்ஸ் ஹியூஜ். கிரியேட் a நியூ எம்ப்ளாயி, ஃபைண்ட் அதர் எம்ப்ளாயீஸ், டக் 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 நீங்க போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா, அவனோட ஒரு எம்ப்ளாயோட பாருங்க, அவனுக்கு என்ன அவார்ட்ஸ் கிடைச்சது, அவனுக்கு என்ன சர்டிஃபிகேட் கிடைச்சது, அவன் என்ன எஜுகேஷன் படிச்சான், அவன் எக்ஸாம் பண்ணியிருக்கான். திஸ் இஸ் பேட்டிகல் டு HR 5 மாடியூல் சொன்னேன் இல்லையா, டேலண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ஸ்கில் செட், பேரோல். அதுதான். ஸோ ஐம் நாட் ஜஸ்ட் ஷோயிங், ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ வாட் இஸ் அவைலபிள் டுடே. ஸோ HR ஃபீல்டை பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் மாடியூல். இதுக்குள்ள எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க. ஸோ HRல ஸ்பெஷலைஸ் பண்றவங்களுக்கு இந்த மாடியூல் இருக்கு, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஆர் ஹியூமன் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட். So on and so forth. It's a kind of huge, because my time is running out of time. Already I said 2 hours. We started a bit late. So I talked about process. So let me see if I can show you that. Yeah, it's okay. It's going. This is a cloud. This is actually fast. This is again a very powerful feature. It's just coming up. பாருங்க, ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இப்ப வந்து, guys please another 10 minutes. If it's boring I'll stop. I don't want you to talk in between. So I'm putting a lot of effort. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு ப்ராசஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்போ, I started with the process, what happens. இதெல்லாம் அவங்க ஆல்ரெடி கன்ஃபிகர் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். Just click on it. See, every organization designல என்ன ஆடுது, then how do you release design, how do you make market order. இதுதான் working capital சொல்லுங்க இல்லையா, cash converted to cash. Click on this. See, டக் எப்படி இப்போ சேல்ஸ் ஆர்டர் எப்படி கேஷ் பிளேஸ் பண்றாங்க, எப்படி ஆர்டர் ரிசீவ் ஆகுது, எப்படி ஆர்டர் ப்ராசஸ் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் எப்படி ரிட்டர்ன் ஆகுது, எல்லாமே இருக்கு. எப்படி மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர் பண்ணோம், இதுக்கு ஒரு ஃப்ளோ இருக்கும். பண்ணீங்கன்னா taking time today. Taking a bit of time. So இது வந்து ஒரு பாருங்க, it's taking time. It's not see. எப்படி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ப்ராசஸ் பண்ணோம், அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா பெருசா வரும், எல்லாமே குறிப்பிட்டே இருக்கும்.
It's huge. This is called business processes, workflows. Workflows are கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இல்ல. Workflowங்கிறது ஒரு businessல ஒரு கம்பெனில from one department to another department how the job moves. Right? So அதுதான் இதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா மாடியூல்ஸும் இருக்கு. So this is called business process manager. எல்லா சாஃப்ட்வேர்லயும் இந்த ப்ராசஸ் ஃப்ளோ டிஃபைன் ஆயிருக்கும். அதை நம்ம மாடிஃபை பண்ணோம் கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். That is called implementation. Right? So I just want to give you a nutshell live application so that you get an experience of that. This is a large, I generally do for 3-4 hours only this product. So that's okay. That's for more customers. This is too much for you on the day. So I open up for questions for 10 minutes if you have anything. Yep. Or unless you want to know something more also, I'm okay. Another 10 minutes. Please go ahead. Yeah, please get up. Please go ahead. Anyone? No. Yes. So I have, hello, check. I have a doubt that how to become a young entrepreneurs, like young entrepreneur. Okay. Yes. I have something. Something is a problem. Something is huge, right? I know you should be I want to get into startup. I want to start an e-commerce. Last time I said that question answer. I want to become I want to start a big product. I want to start something on my own. I want to start the area of the services. I want to start a small kind of career service for specific targets or services. Services குறைச்சலா இருக்கு. You have to identify the opportunity. See, now entrepreneur is a great thought, but you have to follow it up with some basic idea. Entrepreneurshipல எவ்வளவு இருக்கு, அதுக்கு funding இருக்கு. Unless you go, you have to do a pitch. People are ready to give money to you, but you have to go with a pitch. இதுதான் மார்க்கெட் இருக்கு. இந்த ஏரியால வந்து இந்த இடத்துல வந்து there is a small opportunity for e-commerce. People are going to shop. It's taking time. இங்க groceries இவ்வளவு groceries இருக்கு, இவ்வளவு people இருக்காங்க. So I think there is an opportunity to serve a particular segment. ஏன்னா ஸ்கூல்ஸ் போற பசங்களுக்கு இங்க ஜிம் இல்ல. So they are trying to kind of gym that is 5 kilometers away. I want to just start a portal which will connect those who are interested in going to gym with the gyms there. So they'll pay me 10% of the fees. இல்ல trainers வேணும், personal trainers நிறைய பேர் வேணும். இந்த ஊர்ல personal trainers ரொம்ப குறைச்சலா இருக்காங்க. Lot of people want personal trainers for gym. Can I connect all the freelancers and put them on to those who need start a portal? இப்போ உங்களுக்கு காலேஜ்லயே இருக்கு. உங்க காலேஜ்ல போறவங்க எல்லாம் காலேஜ் விட்டு போன உடனே alumni when they go to different places. They want to have a small network rather than going to WhatsApp and have. Just create a portal. Ask your guys to share the success experience. Small fee every month. All the alumni of third year of your college. 500 பேர் ஒரு portal ஆரம்பி. அந்த 500 பேருக்கு வந்து you just provide some ideas to them. What they are going in career. How they do. One person தெரியும் இந்த கம்பெனில 10 ஜாப் இருக்குன்னு. Other guys will not know. So you go as a unit. Start helping. அதுக்கு you give a small service fee. Every month you pay 500 rupees. If somebody gets a job, then they'll have to pay first month salary 10% towards this portal. So இந்த மாதிரி நான் சொல்லிட்டே போவேன் 2 மணி நேரத்துக்கு. There is so much of opportunities. நீங்க தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இந்த காலேஜுக்குள்ளே நிறைய வரும் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா. ஸோ இதெல்லாமே கமர்ஷியலா ஆகணும். ஐடியாஸ் ஹேவ் டு பி கன்வெர்டட் டு மானிட்டைசிங் ஆர் மானிட்டரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். Another doubt is அந்த மணி எப்படி ஜென்ரேட் பண்றது சார்? ஒரு ஃபண்ட் தேவை இல்லையா ஃபினான்ஸுக்கு? ஸோ அந்த மணி எப்படி ஜென்ரேட் பண்றது? குட் கொஸ்டின் அகைன். மணி தேவைப்படுறதா யாருமே வந்து உங்ககிட்ட வந்து இதப்பா வச்சுக்கோ, நீ ஒரு 5 லட்ச ரூபா வச்சுக்கோ, ஸ்டார்ட் பண்ணு, 5 வருஷம் நீ ஜமாயி 5 லட்சத்துல ஏதாவது ப்ராஃபிட் இருந்தா எனக்கு கொடு, இல்லைன்னா நான் தர்மத்து கணக்குல எழுதி வச்சிடறேன் அப்படின்னு சொல்ற காலெல்லாம் மலையேறி போச்சு. 5 lakhs கொடுக்குறியா, நீ என்ன போடுற? நான் 1 லட்ச ரூபா போடுறேன். சரி, என்கிட்ட 1 லட்ச ரூபா இல்லை, என்னுடைய டைம் அண்ட் எஃபர்ட் போடுறேன். 5 lakhs இருக்கா? வாட் இஸ் யுவர் பிசினஸ் மாடல்? ஐ எம் டார்கெட்டிங் 100 customers. 100 customers வந்து ஒரு கஸ்டமர் ரெவென்யூ இஸ் 5,000 rupees per year. So 100 customers becomes 5 lakhs or 10 lakhs, right? Guys, please listen. Yeah, you can always talk. I'm just trying to tell him something which some of you might not be interested, but still. So 5 lakhs or 10 lakhs வருது overall opportunities. இது வந்து இவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் வருது சார். I want to buy and sell this opportunity. இல்ல I want to find out rental market.
There are so many people who are renting for rental from 15,000 rupees to 25,000 rupees. அவங்க எல்லாம் broker வழியா போறாங்க. Broker is charging 1 month rental. 99 acres அந்த website போனா it is a global. I want to start something for people who cannot afford all this. Middle class ஒரு rental portal நான் start பண்றேன். People can come and register. If I find them the house, they just pay 10% to me. I'll take them around. Then you find all the brokers in this area here. So இது மாதிரி ஒரு first ஒரு ஐடியா கொண்டு போனோம். ஐடியால என்ன ரெவென்யூ வரும்னு சொல்லணும். அந்த ரெவென்யூனா கிராஸ் சேல். அதுல வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் போக எவ்வளவு மார்ஜின்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லணும். இதுல எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு நெக்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் 2 வருஷத்துக்கு காசு வராது. முதல் 3 வருஷம் அதான் அவர்கிட்ட சொல்லணும். இவ்வளவு காசு பண்ணி நான் 3 வருஷத்துல பண்ணேன்னா உங்களுக்கு 20% கொடுத்துறேன் சார் ஈக்விட்டி ஷேர், மீதி 80% நான் வச்சுக்கிறேன். இவ்வளவு மாடல் இருக்கு, நீங்க 5 லட்சம் ரூபா போடுறீங்க, 5 வருஷத்துல என் பிசினஸ் 50 லட்சம் ரூபா ஆகுது, உங்களுக்கு வந்து 20% கொடுத்துறேன். ஸோ 5 லட்சம் 10 லட்சம் ஆயிடும் சார் 3 வருஷத்துல. ஓகேவா? இதெல்லாம் என் கஸ்டமர், இதெல்லாம் என் பேஸ் அப்படின்னு ஒரு பிச் பண்ணும். சேல்ஸ் பிச் வித் சம் நம்பர்ஸ். இட் நீட்ஸ் சம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஃபார் தட். பட் ஐடியா ஒன்னோட இருக்கணும். If the people find it, there are so many startups here. நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா சென்னையிலே ஒரு 1000 பேர் இருக்கான் who are willing to fund. Ideas have to come from you, execution has to come from you, they are ready to fund. ஒரு simple presentation 10 ஸ்லைடு ஒண்ணுமே இல்ல. சேல்ஸ் பிச் ஃபார் a startup entrepreneur போடு. 100 டெம்ப்ளேட் இருக்கு, பிபிடி 10 ஸ்லைடு இருக்கும். எடுத்து உன் டேட்டா ஃபில்அப் பண்ணி ஒரு 4 பேர்கிட்ட உங்க வீட்லயே இந்த மாதிரி ஆள்கிட்ட போட்டு காட்டு. Will tell you how to modify it. Then you are ready to go. Go to the market, put it in the Facebook. This is my sales pitch. Anybody willing to fund? ஒரு மாசத்துல 4 பேர் என்னன்னு கேட்போம். எல்லாமே நம்ம கையில இருக்குப்பா. வேர்ல்ட் இஸ் ஓப்பன் டுடே. There is no ஏழை பணக்காரன் அவன் தான் பண்ண முடியும், இதெல்லாம் கிடையாது. டுடே if you have an idea, you have an ambition, you want to become big, you can become big. Nobody can stop you on earth. And this is my final question. And I have an idea that கேக்குதா? என் ஐடியா என்னன்னா, இப்ப தமிழ் இருக்கு இல்லையா, தமிழ் தெரியும், அதோட ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் வந்து தமிழின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? கேக்குதுல்ல? ஆடிபிள்? தமிழின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தமிழுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் செஞ்சு தரணும், அதுதான் என்னோட ஐடியா. லைக் இப்ப தமிழின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய சிற்பங்கள்லாம் இருக்கும். இந்த தஞ்சை பெரிய கோயில் அந்த மாதிரிலாம் போய் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி சிற்பங்கள்ல வந்து இப்ப அதை இப்ப தமிழாவே யாரும் பொருட்டாவே நினைக்க மாட்டாங்க. இப்ப தமிழ் நம்ம அழிஞ்சிட்டு வர நிலைமையில இருக்கு. ஸோ அதுக்காக நம்ம எதாவது பண்ணணும் இல்லையா? அதுக்காக தான் இப்ப வந்து அதை வந்து ஒரு வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பை ஸ்கேனிங். இப்ப வந்து கூகுள்ல வந்து டிரான்ஸ்லேட் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? இப்ப வந்து போட்டோ எடுத்தா அது வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தரும் இல்லையா? அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த கல்வெட்டை எடுத்தோடனே அது வந்து எனக்கு தமிழில இருந்து இப்ப நடைக்கு வர தமிழ்ல இல்ல இங்கிலீஷ்ல எந்த மொழியிலையும் வரணும். அதுதான் என்னோட ஐடியா. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எப்படி பண்றது ஓகே, பட் இது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சுன்னா அதை எப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்றது அதர் பீப்புள்ஸுக்கு? ஸோ தட்ஸ் மை டவுட். எனக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் அ சப்ஜெக்ட் ஃபார் மீ. இது வந்து யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் இந்த சிற்பங்கள் எங்க இருக்குன்னா யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த சோர்ஸ், டாக் டு சம் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். இந்த சிற்பங்களை வந்து இந்த மார்க்கெட் எடுக்கும்போது வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் ஆர் தேர்? ஓவர்சீஸ் டூரிஸ்டா? நம்மளுக்கு வந்து நாலேஜ். யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஹூ இஸ் யுவர் டார்கெட் கஸ்டமர். You're not doing a charity, you're doing a business here. There is a small difference. நல்ல விஷயம் பண்ண பாக்குறேன், பட் அது வந்து you want to convert it to business. உனக்கு பழப்பம் ஒன்றும் இல்லை. நாளைக்கு சும்மா சிற்பம் தமிழ் சிற்பம் இருந்ததுன்னா அப்புறம் யாரும் you also need to make money out of it. That's the world. யாரும் வந்து நிறைய பில்கேட்ஸை வந்து பண்றதுக்கெல்லாம் அவருக்கு இருக்கு. எல்லாருக்கும் வந்து they have an inner objective to monetize what they are doing. இது நீ சப்ஜெக்ட் மேட்டர்கிட்ட கேட்டு எவ்வளவு கஸ்டமர் இருக்காங்க, who are interested, தமிழ் சிற்பங்கள்லாம் எங்கெல்லாம் இருக்கு, அதோட காம்பினேஷன் எவ்வளவு, எப்படி அக்ரிகேட் கொண்டு வர முடியும், அதை வந்து வெளியில எப்படி நம்ம ஊர்ல இந்த மாடர்ன் ஆர்ட்ஸ் பெயிண்ட்ஸ்லாம் இருந்தது இட்டாலிலாம். நவ தே கம் வித் சம்திங் கால்ட் நான் ஃபஞ்சபிள் டோக்கன்ஸ். நான் ஃபஞ்சபிள் டோக்கன் ஆர்ட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் என்எஃப்டினோட கிரியேட் பண்ணிருக்கான். இது நீ வந்து இந்த பெயிண்டிங் இருக்கு பாரு, லியோனார்டோ டா வின்சி பாரு, அந்த பெயிண்டிங்க்கு ஒரு டோக்கன் கொடுத்துருவோம் உனக்கு. அந்த டோக்கன் நீ ஓன் பண்ணலாம். இந்த டோக்கன் ஓன் பண்ணா அந்த பெயிண்டிங் சும்மா நீ ஒன்றும் அந்த பெயிண்டிங் உன்ட்ட பிசிக்கலா கிடைக்காது. ஐ கேன் சே ஐ ஓன் திஸ் பெயிண்டிங் ஃபார் 1 year. உனக்கு ஒரு டோக்கன் கொடுத்துருவான். இன்னொருத்த இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன வச்சுக்கோ, எனக்கு அந்த பெயிண்டிங் வேணும்பா, ஐ வாண்ட் டு ஓன் திஸ் ஃபார் 1 year. அவன் வந்து மேலே உனக்கு $500 போட்டு உனக்கு அந்த பெயிண்டிங் உங்கள்கிட்ட வாங்கிப்பான். இந்த டோக்கன் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். திஸ் கால் நான் ஃபஞ்சபிள். பட் நோபடி ஓன்ஸ் தட் ஆர்ட் ஆர் போர்ட்ரைட், பட் பீப்புள் ஹேவ் ஏ ஓனர்ஷிப் ஓவர் தட். இந்த மாதிரி ஆஸ்திரேலியன் வேர்ல்ட் கப்ல கிரிக்கெட் பண்ணும்போது மெமரபிளியெல்லாம் கொடுத்தான். ஷேன் வார்னோட கேப்பு, அவனோட டிஷர்ட்டு, ஆனால் பிசிக்கலாக அவன்கிட்ட வராது. பட் யூ வில் ஓன் தட் அஸ் அ ஓனர். அவன் போய் பார்த்தீங்கன்னா உன் பேர் இருக்கும் அதில்.
அது யாருமே அதை வந்து சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. பட் அது எங்கேயோ மெல்பர்ன்ல வந்து ஒரு மியூசியம் உள்ள வச்சிருப்பாங்க. இட்ஸ் கால் நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன், கன்வெர்ட்டிங் ஆர்ட்ஸ் இன்டு மணி. அது மாதிரி நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஊர்ல. ஸோ இது உள்ள நீ போய் என்எஃப்டி உள்ள போய் அது எப்படி ஆகுது, இதை என்எஃப்டி ஆக்க முடியுமான்னு பார்க்கணும். சரி, இப்ப அகிலன் சார் வந்து கேட்டாரு, கேள்வி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாரு. பட் எனக்கு என்னன்னா, இப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி நான் இப்போ பர்சனலா ஆரம்பிக்கிறேன்னா, இப்போ நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஹார்ட்வேர் ஃபீல்டில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. நான் அதில் வந்து பர்சனலாக கற்றுக்கிட்டேன். மற்றபடி என் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு மற்ற இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கஸ்டமர்ஸ்க்குலாம் நான் அவங்களுக்கு பிசி பார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து சர்வீஸ் பண்ணி தரேன். அதை நான் வந்து இ காமர்ஸ் சைட்டாக கொண்டு போகிறப்போ ரெண்டு சாரி இ காமர்ஸ் சைட்டாக கொண்டு போகிறப்போ அதை நான் எப்படி வந்து அது எஸ்சிஓ சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் இருக்குல்ல. ஸோ என்னோட சைட் வந்து மற்றவங்களுக்கு தெரியற மாதிரி நான் எப்படி கொண்டு வர்றது. ப்ளஸ் வந்து இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா, அவர் ஸ்டார்ட் ஆகும் சொல்றப்ப எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தது. நீங்க எனக்கு சரியா கேட்கலாங்க, பட் எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தது. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸ்விக்கி இந்த மாதிரி ஃபுட் டெலிவரிக்கு யூஸ் பண்றோம். ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ வந்து ஃபுட் டெலிவரிக்காக யூஸ் பண்றோம். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்ன ஐடியா இருக்குன்னா, இப்போ ஏதாச்சும் நார்மல் ஜென்ரல் சர்வீசஸ் இந்த மாதிரி நம்ம திடீர்னு கார் இந்த மாதிரி பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா பக்கத்துல எங்க சர்வீஸ் இருக்குன்னு பாக்குறதுக்கு, ஸோ நார்மல் மெக்கானிக்கல் சர்வீஸ் ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி பாக்குறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஏபிஐ மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐடியாஸ் நிறைய இருக்கு. பட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றப்போ எங்க ஸ்டார்ட் பண்றது, எப்படி கொண்டு போறது, எப்படி மானிட்டைஸ் பண்றது, அந்த ப்ராசஸ் தான் கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு. Excellent question. Again, a big hand to him. நான் வந்து he is thinking ahead. இது வந்து எக்ஸலண்ட் ஐடியா. இ காமர்ஸ்ல கொண்டு போனோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இ காமர்ஸ்ல பண்றதுக்கு நிறைய பேக் அண்ட் ஒர்க் தேவை. ஒன் இஸ் பேசிக்லி த வெப்சைட் வந்து ஈஸியா இருக்கணும், யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும். ஸோ அது கொஞ்சம் காசு போட்டு டெவலப் பண்ணணும். செகண்ட் ஒன் வந்து உங்க ப்ராடக்ட் என்ன, சர்வீஸ் என்னங்கிறது கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். ஒரு கஸ்டமரோட ஆவரேஜ் ஸ்பேன் வந்து ஒரு வெப்சைட்ல நாட் மோர் தென் 2 minutes or 1 minute. கூகுள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கூகுளில் உங்களுக்கு சர்ச் வராதுக்கு மேலே வராது. அதுக்கு வந்து சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன், கூகுள் ஆட்வேர்ட்ஸு, இல்லை அதுக்கு வந்து வேர்ட் ஆஃப் மெயின் திங் இஸ் டு கோ இன் டு சோஷியல் மீடியா. சோஷியல் மீடியாவில் கிளிக் பண்ணி வர வெப்சைட் தான் அதிகம். ஸோ ஃபேஸ்புக்லேயோ, லிங்க்டின்லேயோ, ட்விட்டர்லேயோ, இன்ஸ்டாகிராம் தான் டார்கெட் பண்ணும். ஸோ அவங்க இருக்கிற ஃபாலோயர்ஸ், இந்த இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இருக்காங்க பாருங்க மார்க்கெட்டில், அவங்கள டார்கெட் பண்ணி அவங்ககிட்ட பேசி அவங்க தே ஃபார் மணி தே வில் புட் இட் இன் தேர் பேஜ். ஐ நோ திஸ் கை, இட் சீம்ஸ் டு பி a great சர்வீஸ் போடுவாங்க. when they click on it they'll come to website. So இந்த SEO எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். SEO எல்லாம் will take lot of time. ஒன்னால you cannot afford an SEO. நீ 100வது பேஜ்ல இருப்ப கூகுள்ல, வரத்துக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். You have to try something different like ChatGPT or something to keep putting it. ஸோ அதுக்கு ஒரே வழி என்ன, இன்னொன்று வழி என்னன்னா, ஒரு 1000 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸை வச்சு டெய்லி அந்த வெப்சைட்ல 100 வாட்டி கிளிக் பண்ண சொல்லணும். அப்பதான் அது மேலே போகும். அதுக்கெல்லாம் காசு நிறைய ஆகும். இட்ஸ் நாட் வெரி ப்ராக்டிகல். ஸோ பெஸ்ட் இஸ் டு கோ த்ரூ சோஷியல் மீடியா. Have a website which is good, right? Payment gateway is very difficult. பேங்க் யாரும் முதல்ல அப்ரூவல் தர மாட்டான் கிரெடிட் கார்டை லிங்க் பண்றதுக்கு. அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸோ முதல்லயே பேமெண்ட் ஆரம்பிக்க முடியாது. பேமெண்ட் had to be through offline. They have to come and pay you or they have to do a Paytm G transfer. பேங்க் ஆன்லைன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்யூரிட்டி இருக்கு, செக்யூரிட்டி ஹை எண்ட் ஆகணும் வெப்சைட்ல, அதுக்கு பே பண்ணணும், அதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ ஐ சஜஸ்ட் தட் யூ கோ த்ரூ சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ், ஃபைண்ட் அவுட் who is popular in that particular domain, approach them directly. இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஐடியா இருக்கு, இந்த மாதிரி கான்செப்ட் பண்றேன், ஐம் புட்டிங் எ வெப்சைட்டுக்கு ரொம்ப சீப், 10,000-20,000 ரூபாயில வெப்சைட் ஆரம்பிச்சிடலாம். அது குறைஞ்சலாம். அது கொஞ்சம் குட் லுக் அண்ட் ஃபீல் வெப்சைட்டு வித் கிளியர் டைம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஏதாவது போட்டுட்டு அந்த ப்ராடக்டோட சர்வீஸ் ஆர் நேச்சர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆர் நேச்சர் ஆஃப் சர்வீஸ், மேபி ஹார்ட்வேர், இட் மே பி ரிப்பேர் ஆஃப் லேப்டாப்ஸ், ஆர் இட் மே பி ப்ரொவைடிங் a router network switch, ஆர் எக்ஸ்டெண்டிங் த bandwidth of the house network. எது ஒன்றா இருக்கலாம்ப்பா. ஆர் ப்ரொவைடிங் அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ், சைபர் செக்யூரிட்டி சொன்னேன். வீட்டில் இருக்கிற சைபர் செக்யூரிட்டி, ஐ டூ மானிட்டரிங் ஆஃப் யர் செக்யூரிட்டி ஃபார் 1 year. 5 PC வரலும் பண்ணி தரேன். மந்த்லி 5,000 rupees கொடு, இயர்லி 5,000 rupees கொடுங்க. ஐ டேக் கேர் ஆஃப் யர் சைபர் செக்யூரிட்டி, ஹேக்கர்ஸ், எவ்ரி திங் அப்படின்னா தெல் பி பீப்புள். சைபர் ஹோம் ஹேக்கர் செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஏதாவது ஒரு பேர் கொடுத்து, அந்த சைபர் செக்யூரிட்டி ஆள் 10 பேர் இருப்பான் நம்ம ஊரில், அவனை அப்ரோச் பண்ணி
அவங்ககிட்ட இதான் இருக்கு கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவன் போட்டான்னாலே உனக்கு அட்லீஸ்ட் 20 ஹிட் வரும் ஒரு நாளைக்கு. வெரி சிம்பிள். யூ ஹேவ் டு கீப் த பிரைஸ் அக்ரெசிவ். யூ ஹேவ் டு பி வெரி கிளியர் வித் யுவர் சர்வீஸ். யூ ஹேவ் டு see what is your website. Approach the people who can take you to the next level. பண்ணலாம். நீ சொன்ன 2 ஐடியாவுமே பண்ணலாம். பிரேக் டவுன் சர்வீஸ், வெஹிக்கிள் மெயின்டெனன்ஸ் பிரேக் டவுன் ஆல்ரெடி இருக்கு. அதுவும் யூட்டிலிட்டிஸ் இந்த குயிக் ஃபிக்ஸ் கம்ம ஏதோ நிறைய போடுறாங்க. வீட்டுக்கு வந்து கிளீன் பண்ற அர்பன் கிளாப்பா, ஆமா நிறைய இருக்கு. கிளீன் டக்குன்னு வந்தா பண்ணுவோம். See, I'm not trying to discourage you. You have to think something different. முதல்ல போயிட்டு நீ பண்ற ஐடியால எவ்வளவு காம்படிஷன்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க கிட்ட நம்ம வித்தியாசமா என்ன பண்ண முடியும் நீ பார்க்கணும். That's your first step. You do a lot of study. R&D நிறைய இருக்கு. R&D ஸ்டடி பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சு இதுதான் நான் 3 ஏரியா இருக்கு, 3 ஐடியா இருக்கு, இது பண்ண போறேன். அந்த 3த்துல ஒன்ன ஜீரோ இன் பண்ணி அதுக்கு எவ்வளவு வெப்சைட் ஆகும், அதுல சோஷியல் மீடியா எவ்வளவு பேர் இருக்கான்னு பார்த்து you have to go to the next level. 3 to 4 மாசத்துல if you are ready with the idea then you can discuss. I mean just telling you or you understood something out of it. Don't go into SEO, Google AdWords and all. It's too costly and it will not pay for you in the long run. அது நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு அப்புறம் தான், நாட் நவ். Yeah, correct. Hariom sir. Actually, என்னோட ஃபியூச்சர் ஜெயலக்ஷ்மி ஃப்ரம் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் 3rd year. என்னோட ஃபியூச்சர் வந்து இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு லைக் ஃபுல் பிளான் கிடையாது. பட் ஐ ஹாவ் அ ஸ்ட்ரக்சர் இன் மை மைண்ட். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், இப்பல இருந்து எப்படி லைக் என்னோட கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஐடியா எனக்கு வேணும். ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ ஆஸ்ட்ரோபிசிஸ்ட் லைக் சயின்டிஸ்ட். பட் இப்போதைக்கு அது என்னால் முடியாது பிகாஸ் ஐ மீன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபீல்ட். ஸோ ஒரு 7 or 8 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கேன் ஐ ஸ்டார்ட் லைக் இப்போ ஒரு 2 இயர்ஸ்ல பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 4 to 5 இயர்ஸ்க்குள்ள அதை ஓரளவுக்கு செட்டில் பண்ணிட்டு தென் ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஆஸ்ட்ரோபிசிஸ்ட் லைக் அந்த லைன்ல போகணும். ஸோ இப்போ நான் லைக் இப்போ காலேஜ் முடிச்ச உடனே ஜாப் போகணுமா இல்லை பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது தான் என்னோட பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னோட கேள்வி. லைக் இப்போ வந்து ஜாப் போகணும் அப்படின்னா எந்த கம்பெனிலையுமே வந்து 2 or 3 இயர்ஸ் நீங்க கண்டிப்பா இருக்கணும், லைக் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படி இருந்தா என்னால வந்து அந்த ஒர்க்ல லைக் மார்னிங் டு நைட் வரைக்கும் அதுலயே ஃபோக்கஸ்டா இருக்கும். வெளியே வந்தா என்னோட பர்சனல் லைஃப் இருக்கும். ஸோ அதுல இருக்கலாமா இல்ல ஒரு 2 இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணி என்னோட பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? அண்ட் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணா அதுக்கான மணி எங்க போகணும், என்ன மாதிரி இது பண்ணணும், அண்ட் பிசினஸ்ங்கிறது என்னோட லைக் விருப்பம் அப்படிங்கிறது வந்து வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட், சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான். பட் இப்போதைக்கு வந்து அதுக்கான காம்படிஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு அஃப்கோர்ஸ். ஸோ அது வந்து நான் வந்து லைக் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு ஃபீல்ட்ல இருக்கலாமா இல்லை அதுக்கான கன்சல்டன்ட்டா லைக் என்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணா ஒரு 5 இயர்ஸ்ல ஓரளவுக்கு ரொம்ப ஃபுல் செட்டில்ட் அஃப்கோர்ஸ் இருக்க முடியாது. இப்போ 5 இயர்ஸ்ல ஓரளவுக்கு செட்டில் ஆகிட்டு அடுத்து என்னோட ஆக்சுவலி மை ஆம்பிஷன் இஸ் டு பி அன் ஆஸ்ட்ரோபிசிஸ்ட். ஸோ அதனால கண்டிப்பா விட்டு கொடுக்கவே முடியாது. ஒரு 5 or 6 இயர்ஸ்ல நான் அது ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி முடிச்சுட்டு செகண்ட் டிகிரி லைக் அது போகணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நான் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கேன் அதுல. ஸோ இது ஓரளவுக்கு காம் டவுன் பண்ணிட்டு ஒரு 10 இயர்ஸ்ல வந்து ஒரு பக்கம் என்னோட பிசினஸ், இன்னொரு பக்கம் என்னோட ரிசர்ச் ஒர்க் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசை. அழகா எழுதிருக்கோம். Everything she has noted down. The way I said all the bullet points. Good. Yeah. Okay. See வந்து இப்போ இருக்கிற ஃபீல்ட்ல வந்து unless you have very specific idea, see there are 2 ways of looking at. One is to get experience. நீ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் ப்ரோக்ராம் போனோம்னா ராவா இப்போ வந்து உன்னால ஒரு அந்த கேப்பபிலிட்டி ஆர் சர்டிஃபிகேஷன் இல்லைன்னா யூ cannot get into the software field now. So as a BSc, BCA students, it's slightly different from the commerce students.
I'll always say get 2 years of domain experience. Job experience the பண்ண முடியாதுன்றதெல்லாம் பரவாயில்ல. You are young. 2 years definitely you should get into a software development company. Website you should develop a product solution development company. 2 years Java Leo, Python Leo, open source இருக்க மாதிரி நிறைய startup companies இருக்கு. Please get into an environment where you actually become a specialist in a software development. 2 வருஷத்துல you will understand what is SLDC, software development cycle. அது புரியணும். Because நீ ஒரு பிச்சின் பண்றதுக்கு 2 வருஷம் ஒரு கம்பெனில 4 கஸ்டமரோட ஒர்க் பண்ணேன்னா that experience is something completely different. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஆண்டர்பிரினரா உனக்கு இந்த சின்ன வயசுல கிடைக்காது. ஸோ 2 வருஷம் you are now 20 அப்படின்னா 21 23 வரலும் ஒரு நல்ல கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு you have to gain experience. I'm not asking you to get in the clerical line and all that. ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பராவோ ஒரு டெஸ்டிங் பண்ணா கூட சாஃப்ட்வேரோட ஃபுல் சைக்கிள் தெரிஞ்சிடும். டெஸ்டிங் லைன்லயோ நிறைய இருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். 3 மாசம் அவங்களே இன்டர்ன்ஷிப் கொடுப்பாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிதான் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க. then they'll put into your respective field. அதை எடுத்துட்டு 2 வருஷம் கழிச்சு you will come out of the job. Your ambition should be 2 years I save 30-40% family காசு வாங்கினா I'll save the money. I'll build this cash. I'll learn experience. I'll work with some customers, not just sit at the back end. After 2 years, you will get a better idea where you want to be. Then you can get into an entrepreneurship. What you want to do, software development company, in a product, it can be CRM, it can be simple accounting solution, it can be an e-commerce solution. அப்போ உனக்கு ஐடியாஸ் இன்னும் பெட்டர் ஆகும். அந்த 2 வருஷம் வேலை பண்ணதுல உன்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு நாளைக்கு தன் பலம் தான் தெரியும்னுவாங்க. மாதிரி உனக்குடைய பலம் வந்து 2 வருஷம் கழிச்சு தெரியும். Then you can take it to the next level, right? Start working on it, and then you can definitely. It's a great ambition to become an astrophysicist. USல பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க வீட்டில் வந்து. There'll be big huge doctors. They take a break of 6 months and do painting because அவங்களால லைஃப்ல முன்னாடி பெயிண்டிங் பண்ண முடியல. வீட்டில் சாதாரண வந்து பனியன் ஷர்ட் எல்லாம் போட்டு ஷார்ட்ஸ் போட்டுட்டு பிக் நியூராலஜிஸ்ட் வந்து வீட்டில் பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தார் விர்ஜினியால பிரதர்லா வீட்டில். This is one of the biggest doctors in town. But for him it's a passion. அவர் போட்டுட்டு அந்த பணத்துக்காக பண்ணல. Because he wanted to learn the art of house painting. அவர்கிட்ட உள்ள இருந்தது. ஸோ யூஎஸ்ல யாருமே எந்த ப்ரொஃபஷன் என்ன பண்றதுலாம் கவலைப்படாது. நம்ம ஊர்ல தான் அது என்ன ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு, நீ அது பண்ணியா இது பண்ணியா ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காலாம் கேட்பாங்க. அந்த வேர்ல்டு கம்ப்ளீட்டா மாறிட்டு வருது. யூ கேன் பிகம் ஆஸ்ட்ரோபிசிஸ்ட், யூ கேன் பிகம் லாயர். லாயர்னா கொஞ்சம் குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் உனக்கு. அது ஒரு ஆம்பிஷன் இருந்தால் பாசிபிள். அது பண்றதுக்கு முன்னாடி யூ வாண்ட் டு மேக் ஸ்ட்ரெங்தன் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்றதுக்கு 2 வருஷம் எம்ப்ளாய்மெண்ட், தென் 3 வருஷம் யூ கேன் ரன் த கம்பெனி ஆஃப் யுவர் சாய்ஸ். அப்போ ஸ்டார்ட் அப்ஸ்லாம் இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும். ஸ்டார்ட் அப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன்னும் பெருசா இருக்கும் இன்னும் 2 வருஷத்துல 2025ல. தென் த வேர்ல்ட் இஸ் யுவர்ஸ். ஸோ யூ கேன் பி கான்ஃபிடென்ட். All the 3 aspects are possible. First, start working for 2 years, become specialized in a particular line in software development, then get on to a career which can be e-commerce or software development or analytics or whatever you want. 3 years, start the business, see how it goes. I'm sure it will do well. Make something, see if you can exit. Exit means you create a valuation of the company and somebody will buy a stake or buy that. Come out and say software is enough for me. 5 years I spent. Get on to what you want in life. Sit up. Next, please. One more. Anyone else? Last chance. Want somebody to come up and close? என் டவுட் இந்த செஷன்ல இல்ல. Somebody is coming to the platform, asking something. You know, get money. Get them encourage. Respect your fellows to the platform. And then the discipline of life, the discipline is no point. I can see a lot of you business starting. India is a big base of like the growth is around. Focus, understand. Somebody is raising a point. Somebody is coming forward. Good or bad, somebody is asking a picture. எஸ், எனக்கு டவுட் வந்து இந்த செஷன்ல இல்ல. ஐ திங்க்
last before last analytics எடுத்தீங்க. Yeah, analytics குள்ள first entry ஆகணும்னா பவர் பிஐல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்க. ஸோ என்னோட செகண்ட் அப்ரோச் என்னவா இருக்கும்? அது ஆஃப்டர் பவர் பிஐ வாட் இஸ் மை செகண்ட் அப்ரோச்? After Power BI, become a business intelligence specialist. The product now. Then you start designing. See, for analytics, then to a level. One is from analytics. Develop some views, right, around these functional modules. Once you there for you don't need people to clear analytics becomes analytics a big field. Analytics of Sanilla Badati don't want to Mexico from McAfee. McAfee where McAfee Cementech McAfee. அதுல வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா very very simple. He's a business analyst for I can give you only live cases. மெக்காஃபியில் பார்த்தீங்கன்னா அது சாஃப்ட்வேர் இஸ் எக்ஸ்பைரிங் யூஆர் எக்ஸ்போஸ் டு ரிஸ்க்னு வந்துட்டே இருக்கும் ஒரு பாப்அப் மெசேஜ் அப்பப்போ. அந்த பாப்அப் வந்து கிரீன் கலர்ல வரும், ப்ளூ கலர்ல வரும். தே ஃபவுண்ட் அவுட் மை டீம் ஆக்சுவலி பெரிய விஷயமே கிடையாது. They said when the pop-up happens before the end of the session, that too happens in red color, in the left hand side corner of the screen அப்படின்னா the hit rate for renewal of the antivirus software is 30% more. இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பிசினஸ் அனலிஸ்ட் டீமுக்கு 4 மாசம் ஆச்சு. They took around 50,000 subscribers. அவங்க ஏன் திடீர்னு மூடுறாங்க? Why are they not renewing பாக்கச்ச? The color combination was green or blue, which is not appealing. When they put something in red, your software has iris appearing, you are susceptible to attack. அப்படின்னு போட்டவனே there is a tendency for people within the window போறதா வெளியில போறதா பட்டாங்க. They are putting it outside on the screen. When they put it inside the small pop-up, the number of hits increased. People want to do. அதே மாதிரி நீ Power BI பார்த்தனா Power BI the next step is to become a business analyst, where you identify the requirements for reporting and analysis. Then you call yourself a data or as a business intelligence specialist, where you start designing the overall architecture for a business intelligence solution, not just reporting. Reporting, dashboards, KPA, forecasting, the knowledge cycle காமிச்ச. So you become, இல்லை இன்னும் ஒரு deep step on programming நிறைய இருக்கு அப்படின்னா, then you become a data scientist. Data scientist போனேன்னா என்ன? Artificial intelligence, machine language. The ரெண்டும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருது. Then you become focused as highly data scientist is more technical, whereas this analytics and this thing are more functional. உனக்கு என்ன ஃபிளேவர் வருது? Power BI ஒரு வருஷம் வேலை பண்ணேன்னா என்ன நீ கேட்கவே வேணாம். You will get the answers to your questions. That's a start point. Good. If you have decided a career, let me know. I'll try to help you. ஃபுல் ஸ்டாக் பண்ணணுன்ட்டு எனக்கு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் பண்ணணுன்ட்டு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் சார். இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் டேட்டா பேஸ் 3 இருக்கு சார். அதில் வந்து இப்போ ஸ்டார்டிங்லேயே இப்போ ஃபுல் ஸ்டாக்காக பண்ணி போகிறத விட ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிட்டு அது இன்னும் அதில் நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறமேட்டு ஃபுல் ஸ்டாக்காக ஒரு மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் போயிட்டு அதுலேயே ஒர்க் பண்ணி நாலேஜ் கெயின் பண்ணிட்டு பேக் அண்ட் அப்புறமே ஒர்க் பண்ணினே அப்படியே நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கிற மாதிரி பண்ணால் நல்லா இருக்குமா? இல்லை ஃபர்ஸ்டே ஃபுல் ஸ்டாக் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இந்த மாஸ்க் போட்டிருக்காரு பையன். How many times to tell you pa? Why are you keeping on talking? You're not interested, you can go. Okay. Basically the full stack development full stack development basically is bit tough. You சொல்ற மாதிரி front end இருக்கு, back end இருக்கு, database structure இருக்கு. So that's bit difficult. So you should focus on HTML, CSS design கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கா? Is it easier or database is easier? MySQL, SQL database structure இருக்கா? உன்னுடைய strength என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. Programming skills இருக்கு, drag and drop skills இருக்கு, HTML, CSS design போடுற இருக்கு அப்படின்னா you first learn HTML, CSS, UI. User interface ரொம்ப முக்கியம். User interface அப்புறம் forms and scripts and DLL. அது வந்து கொஞ்சம் ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் வேணும். அதுக்கப்புறம் டேட்டாபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்.
right? இது மூணு சேர்ந்தப்புறம் then it become a full stack developer. So I would suggest that, I don't know what is your strength, suggest the easier option which is first, which is the front end UI, front end structure, forms and libraries, the basic things இருக்கு இல்லையா, இந்த ஐகான்ஸ் இங்க இருக்கு, இந்த பக்கம் இது இருக்கு, இதை கிளிக் பண்ணா இது வரும், அதோட பேசிக் டிசைன். அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ டேபிள்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, டேட்டா பேஸ் எவ்வளோ டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது செகண்ட் லெவல். Third level is a complete solution architecture, which is the programming language, which takes application from the database and brings it to the front end so that it becomes a complete set. So the complete programming using EA and database is what is a full stack developer, which gets into a lot of areas. அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பண்ணு, இமீடியட்டா full stack பண்ணா வேலைக்காக. Start focusing on front end first, CSS, HTML, Java, scripts, அதுக்கப்புறம் then you get into the other programming languages. Yeah, that will be a better bet. கொஞ்சம் front end பண்ணச்சு, try to learn the database. RDBMS ரொம்ப முக்கியம். RDBMS table structure தெரிஞ்சிக்கல அப்படின்னா நீ என்ன database பண்ணாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது. Without understanding tables, if you do the front end, that's of no use. Okay, thanks. Thank you. I just knew only commerce. Commerce தான் தெரியும். I did BCom பண்ணேன், MCom பண்ணேன், CWA பண்ணேன், அப்புறம் வந்து ஏதோ பண்ணேன், additionals பண்ணேன். I worked for 5-6 years in a old company. I was in commercial, I was in accounting, normal accountant. My first salary was 450 rupees in 1983. That is my called junior management trainee in a company called Best and Brompton, SIT Towersல. raw graduate, ஒண்ணுமே தெரியாது. உங்களெல்லாம் கூட you are all better off today. ஜாயின் பண்ணேன். they learned the basics of business. எப்படி அப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி பீப்புள் கிடையாது, மென்டர்ஸ் கிடையாது, வெப்சைட் கிடையாது, இன்டர்நெட் கிடையாது. வேர்ட் ஸ்டார் அண்ட் லோட்டஸ் நோட்ஸ் 1 2 3 இது 2 தான் இருந்தது. மைக்ரோசாஃப்ட் கிடையாது, எக்ஸல் கிடையாது. மொத்தமே ஒரு கம்பெனியில் 4 கம்ப்யூட்டர் தான் இருக்கும். அந்த கம்ப்யூட்டர் வரதுக்கு மாசத்துல ஒரு வாட்டி தான் சான்ஸ் தருவாங்க. தட் டூ ஃபார் ஒன்லி 1 hour. அந்த 1 hourல என்ன கற்றுக்கணுமோ கற்றுக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த 1 hour 2 hour ஆச்சு, 2 hour 3 hour ஆச்சு. ராத்திரி வருவேன். ராத்திரி 12லேருந்து 4 மணி வரலும் இருக்காது. அந்த அங்கல்லூர்லேருந்து ராத்திரி வந்து ஒரு கிண்டி ஸ்டேஷன் வரலும் வந்துட்டு அங்கேருந்து 2 wheeler ட்ராப் யாராவது தருவாங்க, நைட்டு வருவாங்க. அங்கே அந்த 12 மணிக்கு வந்து உட்காந்து 3 மணி நேரம் கற்றுப்பேன். ஏன்னா ஐ ரியலைஸ் தட் டைம் இட் செல்ஃப் கம்ப்யூட்டர் இஸ் த ஃபியூச்சர். பட் அப்போ எல்லாம் மேனுவலாக பண்ணியிருந்தாங்க. 1987 அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணாங்க, கடை நீ கம்ப்யூட்டர் நிறைய கற்றுட்டு இருக்கான் போல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தே புட் மீ ஆன் டு ஃபாக்ஸ் ப்ரோ கற்றுக்கோன்னாங்க, டிபி கற்றுக்கோன்னாங்க. அங்கே இருக்கிற ப்ரோக்ராம்லாம் மேனுவலாக பண்ணியிருந்தாங்க. சார் இந்த ஃபாக்ஸ் ப்ரோவில் சும்மா டிபியில் போட்டால் வருமேனாங்க. சரி ஃபாக்ஸ் ப்ரோ கற்றுக்கோன்னு சொல்லி அவங்களே பண்ணாங்க. தென் ஐ லேர்ன் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஃபாக்ஸ் ப்ரோ. தென் ஐ ரியலைஸ்ட் இது தென் ஐ தாட் இது புரியுது. பட் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு தெரியலன்னா நம்மளுக்கு ஐடி பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் ஜாப் வாஸ் இன்டர்னல் ஆடிட்டர். இன்டர்னல் ஆடிட்டரில் போனப்புறம் ஐஎஸ்ஓ ஆடிட்டர் ஆகினாங்க கிராம்ப்டன் ரீஸில், இந்த ஃபேன் பண்ணுற கம்பெனி. தென் ஐ லேர்ன் சம்திங் அபவுட் சிஸ்டம்ஸ். சிஸ்டம்ஸ்னா என்ன, இதில் இன்டர்னல் ஆடிட்டர் நைஸாக பண்ணுற மாதிரி ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங் இன் ஐடி. அங்கே மொத்தமே 2 பேர் தான் இருந்தாங்க கம்ப்யூட்டர் டிவிஷனில். விஜயராகவன் இருந்தார். அவனுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணார், இன்டர்னல் ஆடிட்டோடைய இந்த சிஸ்டம்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டையும் சேர்த்து விட்டார். ஸோ எவ்ரி ப்ராஜெக்ட் ஐ ட்ராவல்ட் அரௌண்ட் இந்தியா ஃபார் 4 years. எல்லா ப்ராஜெக்ட் சைட்ஸுக்கு இன்டர்னல் ஆடிட் போச்சேன். மை ஒன்லி அப்ஜெக்டிவ் வாஸ் நாட் ஆடிட், somehow to put a computer system there and ask them to start using systems. ஸோ என்ன பண்ணாங்க, என்ன ட்ரெயினர் ஆகினாங்க. ட்ரெயினர் ஆகினா 1993-94 ஐ தாட் சரி இது 10 வருஷம் இதெல்லாம் கற்றுட்டோம், now we should get into software சொல்லிட்டு பாரின்லேருந்து ஒரு கம்பெனி வந்தாங்க. they came only looking for a chief accountant. அந்த சிஎஃப்ஓ வந்தார், பஹ்ரைன் எம்டி, அரபிக் எம்டி. அவர் வந்தார். அவர் வந்தப்போ நான் சொன்னார் இது மாதிரி பண்ண போகிறோம், ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறோம், ஏர் கண்டிஷனிங் ஃபேக்ட்ரி, அதில் அக்கௌண்டன்ட் ஆகணும்னாரு. சொன்னால் அக்கௌண்டன்ட்டாக இருக்கேன் சார், எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அது இல்லை. என்ன உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னாரு. இது மாதிரி அந்த காலத்தில் எல்லாரும் இந்த இஆர்பின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க, சாஃப்ட்வேர் இருந்தால் கம்பெனிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு புது கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, இவ்வளோ பணம் செலவழிச்சிருக்கீங்க கம்பெனிக்கு, இந்த சாஃப்ட்வேரை கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்களேன் சார். அது ரொம்ப ஜாஸ்தின்றாங்களப்பா, யாருமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாதுன்றாங்களே. நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் சார், எனக்கு ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க வேண்டாம், நான் அக்கௌண்ட் வேலையும் பார்த்துட்டு இந்த சாஃப்ட்வேரையும் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. சரி இதுக்கு டீம் வேணுமேன்னார். சரி ஐடிக்கு ஒரு ஆள் எடுத்துக்க, நான் நாட் டெக்னிக்கல் பர்சன், ஐம் ஃபினான்ஸ் கை,
ஒரு ஐடிக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் எடுத்துக்க, நான் ஒருத்தர் இருக்கேன், நாங்க 2 பேரும் சேர்ந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம். அந்த காலத்துல யாருமே கிடையாது. ஒரு சொன்னார் கேபிஎம்ஜி கன்சல்டன்ட் இருக்கல, கேபிஎம்ஜி அவங்க வந்து சாஃப்ட்வேருக்குள்ள வரணுன்றாங்க 93 94ல. சரி நீங்க கேபிஎம்ஜி அவங்க 3 பேரும் சாஃப்ட்வேர் செலக்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் பண்றது எனக்கு இப்ப தெரியாது. சாஃப்ட்வேரை செலக்ட் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆனா அக்கௌண்டன்ட் ஜாப் வேலையை விட்டுறக்கூடாது. உனக்கு இது பண்றதுனால மேல 50 பிடி, 50 பிடின்றது அந்த காலத்துல 80 ரூபாயோ 4000 ரூபாய் சம்பளம் மேல தரேன். அக்கௌண்டன்ட் வேலை, ஆனா எக்ஸ்ட்ராலாம் நான் கேட்கக்கூடாது. அக்கௌண்டன்ட் வேலை போக ராத்திரி ஃபுல்லா வேலை பண்ணோம் அப்படின்னாரு. 10 மாசம் வேலை பண்ணோம். சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் ரெடி ஆச்சு. ஃபேக்டரி ரெடி ஆனது ஒரு பெரிய ரூஃப் டாப்ல பஹ்ரைன்ல ஒரு டெசர்ட் நடுவில் 25 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணோம். பண்ணிட்டு ராத்திரி வந்து சாப்பிட்டுட்டு தனியாக தான் இருந்தோம். அப்போ ஃபேமிலிலாம் கிடையாது, ஃபேமிலி விசா கிடையாது. திருப்பி போயிட்டு ராத்திரில இந்த சாஃப்ட்வேர்ல உட்காருவோம். உட்காந்து வில் ஜஸ்ட் ட்ரை டு டெவலப் சாஃப்ட்வேர்னா என்ன, ERP என்னன்னு சொல்லிட்டு we became the first company in the Middle East to implement ERP for a company called Aval Gulf Manufacturing. போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த Aval Gulf Manufacturingல பண்ணி பெரிய விஷயம் இல்லை, ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ஷேர் கேட்டதுனால அதில் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் என்னன்னா ERPன்னு தெரிஞ்ச அளவு அப்போ மொத்தமே 100 பேர் தான் இருந்தோம் அந்த ரீஜன்ல. இது பெருசா பூம் ஆயிடுச்சு யூஎஸ்ல. ERP கடகடன்னு ஸ்டார்டட் பிக்கிங் அப். ஏன்னா YTK வந்துருச்சு. YTK வந்தோடனே எல்லாரும் இந்த கோபால் ப்ரோக்ராம்லாம் போயிடுச்சு. எல்லாரும் ERPக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சோம். அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் யூஎஸ் போயிட்டான். எனக்கு எப்பவுமே வந்து யூஎஸ்க்கு எப்பவுமே இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. ஐ தாட் ஓகே வி ஷுட் கண்டினியூ ஸோ தட் வி ஆர் க்ளோசர் டு இந்தியா. இது மாதிரி ஏதாவது பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு வி இமீடியட்லி செட் அந்த ராத்திரியில் வி ஜஸ்ட் டுக் அப் இந்த ERP கற்றுனோடனே தென் டிமாண்ட் பிகம். அந்த KPMG என்ன பண்ணா, இது மாதிரி ஃபினான்ஸ் நாலேஜ் வித் ERP தெரிஞ்சவங்க ரொம்ப குறைவு, எல்லாம் கன்சல்டண்டாக இருக்கான். அந்த கம்பெனி கிட்ட போய் KPMG ரெக்வஸ்ட் பண்ணோம், இன்னும் 2 வருஷம் ரிலீஸ் பண்ணுங்க, இந்த டீமை நாங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம், வீல் கெட் 10 கஸ்டமர்ஸ் ஃபார் யூ. இது என்ன ரெவன்யூ வருதோ எங்களுக்கு அதில் வில் ட்ரை டு ஷேர்னோம். ஸோ வி பிகேம் a second hand consultants for KPMG. எங்களுக்கு என்ன கம்பெனி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணானோ சவுதி அரேபியாவில் அரபிக் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம், அவனுக்கு இருக்கிற ஆள் எல்லாம் யூஎஸ் போயிட்டாங்க. அவன் என்ன பண்ணா 98ல நீ என் கூட வந்துரு, நான் அந்த கம்பெனிலே நான் அப்ரூவல் வாங்கி தரேன். ஸோ வி வாண்ட் அ ஃபினான்ஸ் கன்சல்டன்ட் கம் திஸ். இருக்கிறவன்லாம் போயிட்டான், யாருமே வந்து டொமைன் நாலேஜ் இல்லைன்னா. தென் வி பிகேம் பார்ட் ஆஸ் அ கன்சல்டன்ட். ஃபினான்ஸ் கன்சல்ட் தான் அங்கேயும் எடுத்துட்டாங்க, பெருசாக வேலையெல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்கல. வி லேர்ன் ஃபார் 1 year வாட் இஸ் கன்சல்டிங். நான் ஆல்ரெடி எண்ட் யூசராக இருந்துட்டேன், ஐடி மேனேஜராக இருந்துட்டேன், அக்கௌண்டன்ட்டாக இருந்துட்டேன். எனக்கு தாட் இந்த சைடில் வந்து பார்த்தோன்னே எப்படி கன்சல்ட், இதெல்லாம் தெரிஞ்சதான் பண்ண முடியும். பிகேம் அ கன்சல்டன்ட் பண்ணோடனே கடகடன் இம்ப்ரூவ் பண்ணி தென் தே மேட் மீ அ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக போயிட்டு ஒரு 100 கன்சல்டன்ட் கீழே கொடுத்தாங்க. பை தி டைம் ஆல்ரெடி டன் 20 ப்ராஜெக்ட்ஸ், டே அண்ட் நைட் 18 hours a day. பஹ்ரைன், குவைத், சவுதி அரேபியா, யூரோப், 2 ப்ராஜெக்ட்ஸ் US. என்ன பண்ணுவேன்னே தெரியாது. 2000லலாம் ஃபேமிலி எதுவும் கிடையாது, ஜஸ்ட் ட்ராவல். ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல 100 ப்ராஜெக்ட் போவேன். அது மார்னிங் பண்ண அங்கே ஒரு 10 கன்சல்டன்ட் இருப்பான், அவனுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுவேன், கஸ்டமரோட இருப்பேன், அடுத்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வருவேன். திருப்பி வாழ்க்கை வந்து ஒரு ஃப்ளைட்லேயே தான் பார்த்துட்டே போயிடுது 2000 to 2004. I thought this is not for us, we need to go to சொல்லிட்டு then the ambition of becoming an entrepreneur started. லார்ஜ் கம்பெனிஸ்ல பணம்லாம் கிடையாது. 2007-8 வரலும் வேலை பண்ணிட்டு 8ல ஒரு சின்ன கம்பெனி இருந்தது, அதில் ஜாயின் பண்ணோடனே அவர் என்ன பண்ணார், அவர் 5 வருஷம் சாஃப்ட்வேர் லாஜிஸ்டிக்ஸ் வச்சிருந்தாரு. இந்த ERP கொண்டு வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணலாம், நீ இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, ERP கன்சல்டன்ட்டாக இந்த கம்பெனி கொண்டு வந்தார். இந்த கம்பெனியோட ஜாயின் பண்ணி வி brought the software. கன்சல்டன்ட் ஆனோம், சேனல் பார்ட்னர் ஆனோம், இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்ட்னர் ஆனோம். 17 வருஷத்துல வந்து 2006 to 14ல கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி பிஸ்னஸ்னா என்னன்னு கற்றுட்டு, சாஃப்ட்வேர் என்னன்னு கற்றுட்டு, அது ஒரு 50 பேர் இந்தியாவில் வச்சு அது ஓரளவு ரிலீஸ் இல்லை. அதில் நிறைய கஷ்டப்பட்டு நஷ்டப்பட்டு அதில் ஒரு லெவலுக்கு வந்து தென் யூ காட் அ டீம். தென் அவுட் சோர்ஸ்னா என்ன பண்ணுறது, அங்கே இருந்துட்டே எப்படி ஆஃப் ஷோரில் டீமை மேனேஜ் பண்ணுறது. ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னா என்ன, பேண்டுக்கு முன்னாடியே எவ்வளோ பேர் ஆஃப் சைட்டில் வச்சு வேலை பண்ணுறது, துபாயில் எவ்வளோ பேர் வச்சுக்க, அந்த இந்தியாவில் எப்படி ஒரு கம்பெனி மேனேஜ் பண்ணுறது, அந்த நெல்யூஸ் எல்லாம் கற்றுட்டு தென் வி ஆர் நாட் வெரி பிக், வி ஆர் ஸ்டில் ஸ்மால். பட் இந்த கம்ப்ளீட் சைக்கிள் இந்த 20 வருஷத்தில் from a small accountant to an end user to a key user to a project manager to a IT manager to a finance head to a consultant to a project manager on the consulting side to owning a business. Circle பண்ணி இன்னைக்கும் I'm learning today. That's why I'm here with you. Every customer is a new customer. Every day is a learning. எனக்கு எல்லாம் தெரியுன்ற ஒரு ஆம்பிஷனோட கஸ்டமர்கிட்ட மார்னிங் போனேன்னா இட்ஸ் a disaster. இன்னைக்கும் ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட போச்சு, நான் யாரு, என்ன பண்ணியிருக்கேன், 30 வருஷமா என்ன பண்ணேன், எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். I just listen to them. At the end I tell them, இதெல்லாம் உங்களோட ப்ராப்ளம் இருக்கு, இந்த சாஃப்ட்வேர் வாங்கினீங்கன்னா இதெல்லாம் ஓகேவா இருக்கும், ஓகேவா இல்லையா, ஓகேனா வில் மூவ் ஃபார்வர்ட். அப்போ அவங்கெல்லாம் அப்புறம் கேட்க ஆரம்பிச்சு they'll find the background in LinkedIn,
then they'll say இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு டொமைன் இருக்கு நீங்க சொல்லேன்னா இல்லை, திஸ் இஸ் நாட் வாட் ஐ ஹவ் டன் இஸ் த திங் ஆஃப் பாஸ்ட். வாட் ஐ கேன் டூ ஃபார் யூ இஸ் வாட் இஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இந்த பாஸ்ட் பத்தி அவன் கேட்டதுனால சொன்னேன். இட்ஸ் ஆஃப் நோ கான்சிக்வன்சஸ், நோ யூஸ். இன்னைக்கும் இந்த செஷன்லேருந்து நான் கேம் இன், இந்த செஷன்ல 2 மணி நேரத்துல என்னால ஒரு 10 பேரால பிரயோஜனப்பட்டாங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் லெவல் கெரியர் போறாங்கன்னா, இன்னைக்கு தேதிக்கு ஐ ஏர்ன் மை மணி. அவ்வளவுதான். ஒரு மணினா ஐ ஏர்ன் மை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன். மணி கிடையாதுங்க. ஐ ஏர்ன் மை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஃபார் த டே. அவ்வளவுதான் ஒழிய. ஸோ தட் இஸ் ஸோ யூ ஹேவ் டு அப்ரோச் தி டே. இஸ் லைஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் லேர்னிங். எப்போ எனக்கு எல்லாம் தெரியும், எனக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ, தட்ஸ் யுவர் லாஸ்ட் டே ஆஃப் லேர்னிங். ஸோ அது இஃப் யூ கேன் டெவலப் திஸ் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் லிசனிங், learning from every new opportunity, whether it's finance or IT or இதெல்லாம் பேசிக்ஸ். பேசிக்ஸ் இல்லைன்னா நீ என்ன பெரியனாலும் you'll fall down in no time. The humility and try to understand what other people want, listen to them. அதுலேருந்து ஐடியாஸ் டெவலப் பண்றது. யாரை பார்த்தாலும் ட்ரை டு லிசன், ட்ரை டு கிராப் த மேக்ஸிமம் திங்ஸ். நம்மளோட மேட்டர் இருக்குன்னு தெரியுதா, யூ ஷுட் நாட். தட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ப்ரொஃபஸர். சும்மா காலேஜில் கிளாஸ்ல இருந்து உட்காருது, கலாட்டா பண்றது, நம்ம அந்தம்மா வந்தாங்க ஓபி அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் அடிக்கிறது, அதெல்லாம் நானும் பண்ணியிருக்கேன். ஐ ரியலைஸ் ஹவு ஸ்டூபிட் ஐ எம். அந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ்ன்ற சும்மா வந்துடல, they all struggle to come here. அவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல கேரியர் இருக்கு. பிஎஸ்சி பிடெக் பண்ற ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கெல்லாம் சார் எங்க அவர் பாக்யராஜ் சார் இருக்காரா தெரியாது, கிளாஸ்ல இருக்காரு. he comes with lot of experience. அவர் நினைச்சிருந்தாரு ஒரு கம்பெனி போய் நிறைய பண்ணிருக்க முடியும். இட்ஸ் தி கேஸ் வித் மேடம். பட் இவங்கெல்லாம் டீச்சிங் ஒரு ப்ரொஃபஷன் ஆகணும், அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவங்களுக்குலாம் கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்திருக்காங்க. அப்படி வந்திருக்கச்சு தே ஆர் வெரி நோபல் சோல்ஸ். அந்த ரெஸ்பெக்ட் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜீரோ. அது என்ன ப்ரொஃபஸராக இருக்கட்டும், நிறைய உங்களுக்கு இல்லையா எனக்கு இல்லையா, அவங்களுக்கும் ஒரு ப்ளஸ் இருக்கும் மைனஸ் இருக்கும். யூ ஹேவ் டு அப்ரிஷியேட் வாட் தே ஆர் டூயிங். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரெஸ்பெக்ட், செகண்ட் லிசன் டு தம். 1% கற்றுண்டா கூட போதும். இந்த டீச்சரை சொல்றது ஆப்பசைடாக சொல்லிட்டு போறது, அவங்களுக்கு ஏதாவது பேர் வைக்கிறது, அதெல்லாம் நைஸ். பட் அதெல்லாம் வேலைக்காக. இந்த லாங் ரன் யூ வில் ரெக்ரெட் தட் ஆக்ஷன்ஸ். இந்த 3 வருஷத்துல நிறைய கற்றுக்க மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு. I'm telling this generally, this is all very very important. ஸோ இது இந்த பேசிக்ஸ் இருந்தது. இன்னைக்கும் இந்த 40 வருஷம் கழிச்சு நீங்க எவ்வளவு பேர் இருந்தீங்கன்னு தெரியல. இந்த 4 ப்ரொஃபஸர் கூப்பிட்டு ஆனர் பண்ணோம். அவங்க ஒரு ஹார்ட் ஃபெல்ட்டா மெயில் வச்சிருக்காங்க. 40 வருஷம் எந்த ப்ரொஃபஸர் யார் என்ன வச்சிருக்காங்க, இன்னைக்கும் தேர் இன் டச். வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டியோட வைஸ் சான்சலர் என்ன கூப்பிட்டுருக்காரு. நீங்க நான் வந்திருக்கேன். somehow he wants me to do a session for their faculty, MBA faculty. I said this time it's not possible because this college is close to my heart. எனக்கு ஒரு நாள் தான் டைம் இருக்கு சார். நான் PR ராமகிருஷ்ணன் அவருக்கு தான் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் நீ வந்தே ஆகணும்னு சொல்லி டேட் கேட்டிருக்காரு. ஐ ஹவ் நாட் கிவன். பேசிக்ஸ் தான், ஒன்றும் கிடையாது. ஜஸ்ட் அந்த ப்ரொஃபஸர் 40 வருஷம் கழிச்சு என்ன ஏன் கேட்கணும். தட்ஸ் த ரிலேஷன்ஷிப். அந்த மாதா பிதா குரு தேவன்ற மாதிரி குரு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். குரு இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அட் த காலேஜ், குரு இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அட் த ஆஃபீஸ், குரு இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அஸ் அ மேனேஜர், குரு இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அஸ் அ மென்டர். லைஃப்ல கடைசி நாள் வரலும் யூ நீட் அ மென்டர். எனக்கு எல்லாம் தெரியும், எனக்கு சப்போர்ட் வேணும். இன்னைக்கும் நான் போனேன்னா கஸ்டமர்கிட்ட கேட்பேன். அந்த கஸ்டமர் என்ன பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக பார்த்துன்னு போயிடுவேன். அவங்ககிட்ட ஏதாவது ஸ்பெஷாலிட்டி இருந்ததுன்னா அந்த விஷயத்தை நான் தெரிஞ்சுக்க பார்ப்பேன். ஐ நெவர் டாக் அபவுட் வாட் ஐ நோ. இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஃபியூச்சர் இஸ் யுவர்ஸ். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐ ஆன்சர்ட் யுவர் கொஸ்டின். இட்ஸ் ஸ்லைட்லி எலாபரேட், பட் திஸ் இஸ் மை ஸ்மால் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். Thank you guys. I think I've taken a lot of time, but I'm happy that we had a lot of interaction this time. I pushed the students and some of them came up. I think it's a lot of time, but I think well spent. Right? Thank you. Hope the session was useful. Hope something came out of this. Hope it makes you better than what you were when you came to the session today morning. Each and every one of you. If that is done, even 1%, my objective is achieved for the session. Thank you. So, vote of thanks. Please. Thank you, sir, for this informative session and telling us about the wide opportunities available for us and telling us the importance of communicating, researching, and identifying different paths in our respective domains. Now, I invite Ranganayagi of 2nd BCom General to deliver the vote of thanks.
Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I deem it a great privilege as I stand in behalf of my entire institute to thank all whose contributions and efforts have made this session a great success. I sincerely thank our chief guest, Mr. Ramkumar Narayanan, sir, for spending his valuable time in enriching our knowledge in various ERP process and the importance of this software in business field. As my friend Kritika said, whenever you come to India, you prioritize us. We are indebted to you, sir. Words are not enough to thank your constant support and guidance with your constructive contributions, sir. I take immense pleasure in spending our valuable time in attending this session of modern day enterprise application. I thank our principal ma'am for taking the first step in arranging this session, and that has enriched our minds. I thank our teachers who have wonderfully coordinated and making this session a big success. And finally, I would like to thank my seniors, my fellow mates, and my juniors for attending this session. And I extend my sincere thanks to the Viscom department for this technical support. Thank you everyone who attended this session, and have a wonderful day ahead. First of all, I want to thank you to arrange like this, Principal Ma'am and better. Ramkumar sir, you are always what is emerging trends, what the students will need for their future, all these things, all the perspectives you have done, excellent sessions. And small career guidance you have given, sir. What is the path you have come across, and what are the things they have to concentrate, and where they have to start, and how they have to proceed, pursue, and how they have to survive in that. Then they have to focus. Yeah, definitely. That small career guidance is very much useful for you, I think. And better you keep notes and keep the points, whatever the sir have given now, right? That is final year students, you need to follow all these things. And moreover, where you must identify the skill where you have. That is first thing you need to identify what is your ability. Then only you can focus. So much seminars and so much ideas we are also giving to you, right? So where you have to pitch your software ideas, where you have to pitch your projection, how to get the fund for a startup, for starting an entrepreneur, all these things we are also giving. So already the Mahalakshmi ma'am have given the link, I think. So if you have any ideas for starting a small startup, if you have any new ideas or new integrated solutions, you can pitch your ideas. Then we will guide you to get a fund for that, or students level fund, or entrepreneurship level fund, all these things. Only ideas you will get. So much, I think Daniel or Anna University person will come and give so much funding availability for the students, for the entrepreneurs, for the small industries. So many things is available. But we are also ready to guide you. So first thing, you should come forward, right? That is the main thing. So you identify which skill is you have, that is you can show. You should exhibit, right? Where you are having a strong thing you can do. That is you have to identify. Technology students, you can do database, or you can do the front end, or you can do the UI, or you can do the communication, all these things. First you have to design. All the vertices you have opportunity. So you should identify, then you come. Thanks. The most important thing in this is what I'm telling you is இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போஷர் அண்டர்கிராட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எனக்கு தெரிஞ்சு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி எங்கேயுமே கிடையாது. The kind of people who are coming, kind of people, thanks to Secretary Sir, Mr. Shanmugam. அவர் இல்லைன்னா இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. He's giving all of us a platform. எந்த அண்டர்கிராட் காலேஜ்லயும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ எம் அசோசியேட் வித் லாட் ஆஃப் காலேஜஸ் சென்னையில இந்த அளவு எக்ஸ்போஷர், இந்த அளவு ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட், அது ஃபினான்ஸ் ஆகட்டும், டெக்னாலஜி ஆகட்டும், ஸ்டார்ட் அப் ஆகட்டும், விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஆகட்டும், ஏவிஎம் மாஸ்டர் கிளாஸ் ஆகட்டும், ஐ டோன்ட் திங்க் எனி காலேஜ் இஸ் டூயிங் இட். எல்லாரும் தியரிட்டிக்கல் வராங்க, லேப் போறாங்க, ரிசல்ட்ஸ் பாக்குறாங்க. பட் மை ஒன்லி ரெக்வெஸ்ட் இஸ்
You should, when you go out, don't forget this alma mater. What little you have gained, please pass it on to the world. Tell them that this place is not because we need more students. We want to take the students to the next level. So you should make it a point out of respect for this institution to spread this among your peers. Even when you go out, maintain touch with the college. 3 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி வாங்க, 6 மாசத்துக்கு ப்ரொஃபஸர் டச்ல இருங்க. If you have any problems in the employment, come back. We are trying to even help those students who lost employment after 1 year. பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் ஒரு கேர்ள் இப்படிதான் ஆச்சு. ஐம் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் இன் த நெக்ஸ்ட் பிளேஸ். ஸோ அந்த மாதிரி டச்ல இருக்காங்க நிறைய பேர். ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் டு ஹெல்ப் ஹியர். வி ஆர் நாட் லிவிங் யூ அலோன். அவிச்சி மென்டர்ஷிப் அண்ட் பியாண்ட் ப்ரோக்ராம் பிரின்சிபால்கிட்ட பேசியிருக்கேன். ஆஃப்டர் யூ லீவ் அவுட் டு ஹெல்ப் யூ அவுட் அப்படிங்கிறத. தட்ஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டாக் டு செக்ரட்டரி சார். ஸோ நிறைய பிளான்ஸ் வச்சிருக்கோம். நாட் டு லிவ் யூ ஹை அண்ட் ட்ரை ஆஃப்டர் அண்டர் கிராட். அதுக்கு நீங்களும் ரெசிப்ரிகேட் பண்ணணும். தட்ஸ் மை ஒன்லி ரெக்வெஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஆல் தி பெஸ்ட். காட் பிளஸ் யூ. டேக் கேர். தேங்க்ஸ்.